So if you have seen the question paper, I'm absolutely sure you haven't, you'll see there is just one question which has come from wound healing. That is difference between healing by primary intention and healing by secondary intention. So any idea what primary intention and secondary intention is? So how do you define wounds? How do you define wounds? What is the definition of wound? What? So our topic for today is wound healing. And how do you define wound? Mane hath kete geche basically. That is basically a wound, right? Wound can be of various types from the surgical point of view. There can be many types of wounds, but we are not going to concentrate on the surgical aspect. We will be concentrating more on the pathological aspect. So, how do you define wounds? Any breach or any break or any cut in the tissue caused by injury or operation. Right? Basically, breach of the epidermis. Breach of the epidermis due to any injury or any cut or whatever it may be. There is a breach in the epidermis or there is a break in the continuity. That is a wound. So remember, even an ulcer is a kind of wound. Ulcer is a kind of wound. Okay. So I'm going straight into the cardinal features. কি হতে পারে? ধরো হাতের মধ্যে তোমার একটা ইনজুরি হয়েছে. What are the features? কি হতে পারে? Yes. Bleeding হবে, right? So there will be blood clot. Formation of a blood clot. Blood clot এর জন্য কি হতে পারে? The first and foremost thing is inflammation. It will attract neutrophils at the site, which will be followed by acute inflammatory cells, will be followed by chronic inflammatory cells. তারপরে কি হতে পারে? There has been an injury, so injury has to repair. If there is a cut, if there is a breach in the continuity of the epithelium, that breach has to be bridged. সেটা কি করে bridge করবে? Via the method of proliferation. Via the method of proliferation means there will be formation of granulation tissue, there will be proliferation of fibroblasts, connective tissue cells. সব কটাতে আসছে. So one is inflammation, one is proliferation, and the last one is maturation. There will be deposition of ECM. What is ECM? Extracellular matrix. Can you name one ECM component? One ECM component. Yes? Collagen. Type 1 collagen is by far the most important ECM component. Then tennessine, SPARC, extra domain fibronectin. These are all extracellular matrix component. So there will be maturation where there will be ECM deposition, means collagen deposition and all, which will be followed by tissue remodeling, and finally wound contraction. Wound contraction is a feature of healing by secondary intention. If the injury is very big, it will contract. If the injury is very big, say there is a laceration, deep penetrating wound or a laceration which has caused a major break in the continuity of the epithelium, মানে বেসিক্যালি বড় একটা ইনজুরি হয়েছে, তাহলে কি করে দেখতে পাবে? ধরো I'm giving you a very small example. You're doing a dissection. Dissection করছো, স্ক্যালপেলে একটা কাট হয়ে গেল. তাহলে কি একটা বিশাল বড় স্কার ফর্ম করবে? No, it will not form. কিন্তু সেখানেই যদি একটা তুমি ধরো ফর এক্সাম্পল রান্নাঘরে কিছু করছো, একটা বড় একটা ছুরিতে হাতটা কেটে গেল, ডিপ পেনিট্রেটিং wound. দুটো healing, the mechanism of healing will be same, but there will be difference. There will be a big difference. How? Wound contraction. There will be scar formation. The scar formation in a wound which is much bigger, which is much deep penetrating, the scar formation will be bigger. So remember, when we talk of, so first of all, see the cardinal features. The cardinal features are inflammation, proliferation, and maturation. So inflammation under a key astic coagulation, pathway activation, blood clot, egulo ami purota asche egulo ami. But these are the cardinal features, and you must remember them. Okay. So this is exactly the sequence of events that takes place during healing of wound. So there is normal. Remember, for example, take the example of skin, say of a fingertip. It's normal. Then there has been a cut.
তাহলে কি হবে? There will be inflammation, which will be followed by granulation tissue and scar formation. Exactly যা যা আমি এখানে বলেছি, the same thing, the cardinal features in a nutshell I have represented in this picture. Normal, which is followed by a tissue injury. Tissue injury জন্য কি হবে? There will be inflammation. Inflammation এর পর কি হবে? There will be formation of granulation tissue, and finally there will be scar formation. So this is basically the example that I was trying to draw home. On the left hand side there is an injury, and on the right hand side there is an injury. So if we consider these two injuries, and if we classify wound healing into two types, healing by primary intention and healing by secondary intention, out of these two, which should fall in primary intention and which should fall in secondary intention? Which one on primary intention? Left one side is primary intention, and the right hand side is secondary, because obviously in the picture you can make out there's a small cut, a minor cut in the finger, and on the other, that is probably the leg near the ankle, and there is that's a lacerating, a penetrating injury. So obviously the features, now coming to this difference between primary and secondary intention, if I show you this, primary, so wound healing can be of many types, but the prototype that we are going to follow today is cutaneous wound healing, means a small skin wound healing. That is what we are going to follow. Okay, cutaneous wound healing is the prototype of any wound healing. So if we classify them based on primary intention and secondary intention, so what is primary intention? It's a clean and uninfected wound. It's a clean and uninfected wound, surgically incised with minimal loss of tissue. Isn't it? Isn't there on the left hand side, which belongs to the primary intention, there is minimal loss of tissue, versus the picture which you can see, which is on the right hand side, which is basically a lacerating, a penetrating kind of wound. The wound margins are bigger, there's a bigger gape, and that particular injury has what? More tissue or more cells which has been lost. Is it correct or not? Can you make out from this picture? Okay. So primary intention, it's clean and uninfected, surgically incised with minimal loss of cells, and the edges of the wound are approximated by surgical sutures. Whereas secondary intention, in secondary intention, the only difference is the wound is much bigger. The wound is much bigger, large tissue defect. At times it can get infected because of the size of the wound. It can get infected with maximal loss of cells. I shouldn't be using the word maximal. That's not the right word to use, I'll be honest with you. But more loss of cells as compared to healing by primary intention, and wound not approximated by surgical sutures. So far clear what is healing by primary? I mean, at least the difference between these questions has come. If you see the question paper and if you see this topic, you'll definitely see this question many a times it has come. Difference between healing by primary intention and secondary intention. So when you write primary intention and when you write secondary intention, first and foremost thing, start with this. What are the features of healing by primary intention and secondary intention? Then, if possible, draw this diagram, and you need not draw artistically, but schematically, scientifically, if you can represent, just with pen and pencil, if you can represent what in a picture, how a primary wound healing by primary intention versus an wound healing by secondary intention look like, that's more than enough. So this is basically healing by primary intention and this is healing by secondary intention. Obviously, the mechanism is similar. The mechanism in both primary and secondary intention is similar. There will be inflammation, which will be followed by granulation tissue formation. After that, there will be remodeling. All the things are similar. The only difference is
the amount of tissue defect that happens in secondary intention is much more. So, tissue remodeling, granulation tissue formation, the amount of inflammation, the amount varies. There will be more inflammation, there will be a bigger clot formation in secondary intention, there will be abundant granulation tissue formation as compared in secondary intention as compared to primary intention. Points are similar. Remember, points are similar. So, sequence of events that takes place in wound healing, the points are similar. Formation of blood clot, that is hemostasis, then formation of granulation tissue, cell proliferation, collagen deposition, all these points that I have given, they are similar for both primary and secondary intention. Mind it. The only difference is the amount of defect, because in secondary intention, the amount of defect is much bigger, because the defect is much bigger as compared to primary intention. So the amount of blood clot that forms is bigger. The blood clot, the size of the blood clot is bigger in secondary intention as compared to primary intention. Then granulation tissue. Abundant granulation tissue formation in secondary intention as compared to primary intention. After that, cell proliferation and collagen deposition. Even that will be bigger. Why? Because it's natural. একটা ছেলের 2 ঘন্টা পরে কেউ পাস করে, একজন 6 ঘন্টা পরে পাস করে। তো কাকে এফর্টটা বেশি দিতে হবে? Obviously, যার ক্যাপাসিটি কম, 6 ঘন্টা না, একটা ছেলের ক্যাপাসিটি ধরো he can study for 3 hours or 4 hours and pass the exam. Whereas the other, he needs 12 hours. He doesn't have that brain, he doesn't have that talent. But so that guy has to spend much more time. আমাদের হিলিংও সিমিলার। ছোট্ট একটা হিলিং হয়েছে, যেখানে হিলিংটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, তাতে ইনফ্লামেশন উইল বি লেসার, clot formation will be lesser, all those things will be lesser. Granulation tissue formation will be much less as compared to an injury which requires wound healing in a much larger scale. And in larger scale ki asbe, the mechanism is similar. Blood clot formation, granulation tissue formation, cell proliferation, etc., etc. They are all similar, but the difference is in the amount. Just like a guy who can study for 3 hours, who has a very good brain, can retain, and who can study for 3 hours and can come out successfully, versus a person, a boy or a girl, who doesn't have that talent, but so he or she has to spend more time studying to come out successfully. এই হচ্ছে ডিফারেন্সটা। So healing by primary intention and healing by secondary intention, the mechanism is similar. The mechanism is similar. All those things are similar. Only the difference lies in the amount of blood that is formed, clot that is formed, the amount of granulation tissue that is formed, cell proliferation and collagen deposition, scar formation. These are much bigger in healing by secondary intention as compared to primary intention. The final point is wound contraction. Remember, wound contraction is a feature of secondary intention. Wound contraction is not a feature of primary intention. Mind it. Eita kintu important. All are similar except the fact that wound contraction is a feature of secondary intention. So this is basically the phases of healing or wound healing. The same thing which I have explained. Now I'm going to get into the details of each and every mechanism, which I'll be explaining. I'll be doing a chalk and talk, which you have to understand. Okay? The same thing. This is what exactly I have explained. There's a reactive process, there's a reparative process, and there's a remodeling process. You can take down the slides if you want, but now I'm going to explain you the mechanisms of how it happens. Okay, now look into this diagram. This one. What happens? The first thing is hemostasis. What happens here? If there's an injury,
if there's an injury, look into this diagram, look into this particular diagram. If there's an injury, what is the next thing that happens? Blood clot. A blood clotted components ki? Huh? Fibrin, very good. Fibrin, fibronectin, platelet, red blood cells, and sometimes components of complement. Components of complement. So what does this blood clot do? What is the purpose of blood clot? Huh? Yes. So basically the coagulation pathways are activated and there is formation of the blood clot, and this blood clot basically acts as a scaffolding. This blood clot basically acts as a scaffolding. See, this part of the epidermis and this part of the epidermis, they are basically separated. So basically this blood clot acts as scaffolding or acts as a bridge through which other cells can get into that area. Which are the cells which gets into that area? First, which are the acute inflammatory cells? So within 24 hours, in the first 24 hours, there will be accumulation of neutrophils. Accumulation of neutrophils. And there will be secretion of a factor called VEGF. It's a growth factor. Have you heard of VEGF? What is VEGF? Vascular endothelial growth factor. So what is the function of vascular endothelial growth factor? They will help in what? If you say vascular means what? Shopkota word er kintu ekta meaning ache. Blood vessels. Yes. Blood vessels. There will be formation of new blood vessels. Slowly blood vessel formation will begin. So if you look into this picture, in the first 24 hours, this is the epidermis, this is the dermis, which you know very well. And there has been a cut. Because of the cut, the edges of the epidermis has been separated. And because of the cut, the clotting mechanism has been activated. And there is a formation of a blood clot. So this blood clot basically acts as a scaffolding for migrating cells. Now the blood clot is extremely leaky. If you see initially at an injury, the area is very edematous, leaky. Now the external surface of the clot, they undergo dehydration, forming what is known as, within 24 hours or a little more than that, what is known as a scab. এগুলো তোমরা জানো, you know what is a scab? কিরকম একটা কেটে গেলে উপরে একটা লেয়ারের মতো ফর্ম করে, that is basically a scab. Initially তো blood vessel হয়ে গেল, initially তো তোমার bleeding হয়ে গেল, ওখানে একটা bloodটা তোমার you can make out that it has been, there is blood clot, but this blood clot is leaky. After some time, probably after 24 hours, a little more than that, the external surface of the blood clot becomes dehydrated. একটুখানি শুকিয়ে যায়, and there is formation, and that particular thing is known as a scab. S-C-A-B. Right? Neutrophils emerge at the site of the injury. Neutrophils emerge at the site of injury. And neutrophils ki kore? Neutrophils, what these neutrophils do, they are the cellular, the cells of acute inflammation, they secrete proteolytic enzymes which slowly start to do what? They kill the bacteria present, the proteolytic enzymes. They start clearing the extracellular debris, and also kill the invading bacteria if there is any invading bacteria. Eta gelo within first 24 hours. So now we can make out here, these are the neutrophils, the acute inflammatory cells, the clot, and what is this? This is a blood vessel. Excuse me. This is a blood vessel which is formed. What helps in formation of the blood vessel? VEGF, vascular endothelial growth factors. Done. So the first thing is gone. তাহলে blood clot এর জন্য এখানে যে জিনিসটা হলো, that is inflammation. So this part is over.
What is the next one? GTF, short লিখলাম. Granulation tissue formation. What is a granulation tissue? What is a granulation tissue? Okay, neutrophils এর কাজ হয়ে গেল, এবার granulation tissue form করবে. যে vascular endothelial growth factors, ওখানে কি হচ্ছে? The vascular endothelial growth factors, these vascular endothelial growth factors, what they do is they start forming more endothelial cells, more blood vessels. So there will be formation of new blood vessels in the area, as well as proliferation of fibroblasts, The new blood vessels which are formed are leaky. The new blood vessels which are formed are extremely leaky, and they ooze plasma protein out into the extracellular space. That's why the newly formed granulation tissue is extremely edematous, and it derives the name from pink granular edematous surface. Granulation tissue characteristic features হচ্ছে it is pink. Why pink? Because of formation of new blood vessels. And why it is edematous? Because the blood vessels, newly formed blood vessels, are extremely leaky, so they ooze plasma protein out into the extracellular space. So granulation tissue characteristic features হচ্ছে, আমি এটা লিখিনি, এগুলো বই থেকে পড়তে হবে তোমাদের. Granulation tissue formation হচ্ছে pink granular edematous. These are the cardinal features of granulation tissue. These three are the cardinal features of granulation tissue. Granulation tissue formation means there will be formation of proliferation of fibroblasts in that area. Macrophage will slowly but steadily start getting in. There will be proliferation of fibroblasts and new connective tissue cells, as well as new blood vessel formation, angiogenesis. Blood vessel formation ki bole? Angiogenesis. There will be angiogenesis, and the newly formed blood vessels are extremely leaky, so they ooze plasma protein out from the cells into the extracellular space. That is why the granulation tissue is extremely edematous. And why it is pinkish? Because of neovascularization or angiogenesis. They are all similar. You know what is neovascularization means? New blood vessel formation, angiogenesis, however you want to describe them. And these three are the characteristic features of a granulation tissue. Now, one question will come in exam: difference between granulation tissue and granuloma. Be very careful. You know what is granuloma is. Chronic inflammation is over, so you must be knowing what granuloma is. I'm not expecting you to answer it right now, but when you go for exam, this is a stock question, a sure shot question. Difference between granuloma and granulation tissue, and in case you write opposite, which most students tend to make, they make these mistakes, you'll get nothing. That is the irony, because they sound very similar, granuloma and granulation tissue, and if you make a mistake, you won't get anything. So remember that, please. There's a big difference between granuloma and granulation tissue. Granuloma is a hallmark of chronic inflammation, whereas granulation tissue is a hallmark of an wound healing. Right? এই difference গুলো জানতে হবে. So now you know what granulation tissue looks like, and at the same time, there will be formation of new blood vessels, fibroblasts, macrophages, and the entire thing is called the granulation tissue. And at the same time, if you consider this picture versus this picture, over here the epithelial cells, they
slowly but steadily start proliferating. The epithelial cells, slowly but steadily, they start to proliferate. This happens within day 3 to day 7. Day 3 to day 7. So, first two are over. Hemostasis is over, that is blood clot formation and granulation tissue formation. What is the next one? What is the next one? Proliferation. Cell proliferation e ki hoy? What happens in cell proliferation? So, neutrophils is over. Story of neutrophils is gone now. After 48 hours or after 72 hours, so within 48 hours, neutrophils is replaced by what? Macrophages. Neutrophils is replaced by macrophages. So, this macrophages, what they do? They start secreting various growth factors like PDGF, FGF, PGF, TGF beta, and various cytokines also, like various interleukins, okay? And they start secreting various growth factors and interleukins. These are chemotactic for fibroblasts. Macrophages secrete various growth factors, and these growth factors, they attract fibroblasts. What is the importance of fibroblasts in wound healing? How does fibrous tissue form? What does fibrous tissue do? They lay down what? Collagen, right? So isn't collagen needed for wound healing? This fibroblasts will lay down collagen, right? One of the most important factors is TGF beta. One of the most important factors is TGF beta. They will attract more fibroblasts. These fibroblasts will proliferate and they will secrete collagen. Collagen is important for what? For formation of tensile strength. Formation of tensile strength. Okay, so the initially the collagen will be type 3, and not only fibroblasts, various other cells, sometimes platelets and some connective tissue cells, they also lay down collagen, but the most important cell is fibroblasts, fibroblastic proliferation. Okay, and what are the what causes this fibroblastic proliferation? What causes this fibroblastic proliferation? These growth factors. And what are the source of these growth factors? What is the source of these growth factors? Macrophages. So macrophages, একটা question পাবে দেখবে, if you see the question bank, role of macrophages in chronic inflammation. Role of macrophages in chronic inflammation. This is a very important question. This is a very important question. Role of macrophages in chronic inflammation. Okay, so the next step is cell proliferation collagen. So initially, the collagen that will be formed initially is type 3 collagen, but soon it will be replaced by type 1 collagen. And also at the same time, the epithelial cells, they start to proliferate. The epithelial cells, these epithelial cells, they start to proliferate. There is abundant mitosis and they start thickening the basement membranes. They start to thicken the basement membranes. So, dinte jinish over hoye geche. Is it clear? I know it is not clear, you have to study. But from my point of view, should I explain again?
because you have a class at 10 o'clock. Should I explain again? Hemostasis, that is one thing. Number 2 is inflammation. Number 3 is hemostasis and inflammation, that is one. Number 2 is granulation tissue formation. Number 3 is cell proliferation, macrophage proliferation, fibroblast proliferation. So what are the sources? What attracts the fibroblasts? The growth factors. Who secretes the growth factors? Macrophages. So after 3 to 7 days, the neutrophil, the story of neutrophil is over. Acute inflammatory cells are gone. Who comes in? Macrophages. Macrophages comes in, and macrophages are the key cellular cells which play in wound healing, because they have an effect on fibroblasts, and fibroblasts lay down collagen. Collagen in importance key. Initially it is type 1 collagen, which is replaced by type 3 collagen. And type 3 collagen is important for what? Recovery of what? Sorry, aage type 3, pore type 1. Sorry, my mistake. Sorry. So collagen is tensile strength. একটা দেখবে কোনো একটা ধরো অ্যাবডোমেনে ইনজুরি হয়েছে বা অ্যাবডোমেনে একটা সার্জারি হয়েছে, সবসময় আমরা রেস্ট নিতে বলি। কেন? সেই পয়েন্টটাতেও আমি আসছি। কিন্তু একটা অ্যাবডোমেনে ধরো সার্জারি হয়েছে এই পার্টটাতে, এই যে স্কিনটা ভার্সেস ধরো এইখানে একটা স্কিন আছে, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য টেনসাইল স্ট্রেংথ ইজ সেম? নো, কখনোই নয়, বিকজ ইট হ্যাজ বিন ইনজিওর্ড। So to a certain extent, the preoperative tensile strength of that skin will never be achieved. Maximum 70-80% it can achieve, the injured part, but full recovery is never possible. So এই যে tensile strength টা, who does it? Who helps in this tensile strength? Who brings the tensile strength? The collagen. That is the importance of macrophage. Growth factor secrete korbe, they will attract fibroblasts will proliferate, then they will secrete collagen. This collagen is essential for recovery of the tensile strength. So এইভাবে কিন্তু wound healing হচ্ছে। After that is scar formation. At the same time, the epithelial cells যেগুলো কাট হয়েছিল, they start to proliferate horizontally, and slowly but steadily they bridge the gap. And in epithelial cell proliferation এর জন্য একটা important growth factor is FGF, fibrocyte growth factor. Okay, remember that. Then comes after 1 or 2 weeks, after 2 or 3 weeks, scar formation. The injured area is finally replaced by scar, যেটা আমি এখানে বলেছি, scar formation. So the granulation tissue, the pink edematous granulation tissue is now replaced by pale avascular scar. Means all the new blood vessels are gone, the leaky nature is gone, everything is gone. The blood vessels, the leaky blood vessels, the immature blood vessels have been replaced by new blood vessels. New cell proliferation হয়েছে ওখানে, predominantly what? ওখানে কোলাজেন ডিপোজিশন হয়েছে, নিউ কানেকটিভ টিস্যু সেলস এসছে, ফাইব্রোব্লাস্টস এসছে, কোলাজেন ডিপোজিশন হয়েছে, which I have explained. So now the pale avascular, the pink granular soft edematous granulation tissue is replaced by pale avascular scar. এবার scar কতটা হবে, that depends on how big the injury is. If it's healing by primary intention, chotokato scar hobe. If it's healing by secondary intention, the scar will be very big. Finally comes the wound contraction. Wound contraction is a feature of secondary infection. Wound contraction is a feature of secondary intention, sorry. If I ask you to differentiate between primary and secondary intention, can you make out on the left hand side is your primary intention, on the right hand side is your secondary intention, and how big the clot is, how abundant the granulation tissue on the right hand side is, means healing by secondary intention is, and the scar formation, how big it is. It all depends. So the mechanism is similar. The mechanism is similar for both,
The only difference is the amount of things that are formed, the amount of reparative substances that are formed, starting from blood clot to granulation tissue, to scar formation, to collagen deposition. All those are formed. The amount which is formed is much bigger in secondary intention as compared to primary intention. Very similar, but only difference is wound contraction. Wound contraction is very much a feature of secondary intention, because the gap is so big at the edges of the wound. These wounds express a cell called myofibroblasts. Myofibroblasts, just like fibroblasts, myofibroblasts, and they have ultrastructural characteristics of smooth muscle cells. Like they express actin, vimentin, এগুলোর নাম শুনেছো? Smooth muscle actin, vimentin. These are various markers of smooth muscle proliferation. And because what do they do? Smooth muscle, they contract. Muscle contract করে না? And these things help in contraction and reducing the surface of the wound. So this is basically wound contraction. And finally, remodeling, যেটা আমি বললাম ওই collagen deposition করে. Just remember these points. So if you remember these points, you have to read the book. You have to read the book, and without reading the book, you cannot. আমি কিন্তু এটা individually আমি লিখলাম না কিছু, because it's going to take up at least 60-70 slides if I have to write them individually. Formation of blood clot, I have just explained to you. Again, remember the sequence of events that take place in primary and secondary healing by primary and secondary intention are similar. The only difference is the amount of reparative substances that are formed are much bigger in secondary intention because it requires so. You know why it is required. And I have given you the example of 3 hours and 12 hours or 6 hours, however you take it. Right? So the basic mechanism is same. Only healing by secondary intention. In secondary intention, wound contraction is a feature of secondary intention which doesn't happen in primary intention. Okay? So this is basically a granulation tissue. This is an ulcer, and you can make out there's a breach in the epithelium. This is a histopathological picture, and this is a granulation tissue. Why this is white? If I ask you, this is whitish, whereas this is not so white. Why this is whitish? Here this is pink. So what are these? These are the new blood vessels. Why this becomes a bit whitish? Don't think this is pale. This is whitish. Why? Because of the plasma protein that is leaked out of the new blood vessels. Okay, and this part, এখানে collagen deposition হয়ে গেছে, and this is basically just, you did not draw this. This is basically the phase which is healed. If you see the epithelium over here, you can clearly make out that there is a breach versus this part where the epithelium has regenerated. Isn't it? Yes or no? If you মাথা নাড়বে না এমনি, জেনে বলবে। Epidermis and dermis. If you consider how epidermis, what are the layers of the epidermis which are studied in skin versus the dermis, and if you compare these two pictures, you can easily make out the difference. Here there is a breach in the epithelium which is on the process of getting repaired, versus this picture where the entire process has repaired and there is a scar formation over here. Okay, so now let me finish up very fast. Factors which influence wound healing. One is systemic factors, the other is local factors. So what are the systemic factors? Nutrition, especially vitamin C deficiency and some protein deficiency which inhibit collagen synthesis. So what can it do? If there is an inhibition of collagen synthesis, it will retard, isn't it? Collagen যদি synthesis না হয়, তাহলে wound healing late হবে, isn't it? Right? Metabolic status, for example, diabetes mellitus. Wound healing will slow down because of all the microangiopathy and all related to
chronic complication as a part of chronic complication of diabetes mellitus. You'll be studying that. Circulatory status, and finally hormonal status. Circulatory status কি হতে পারে? Circulatory status এ ধরো একটা atherosclerotic block আছে. There is atherosclerosis. The blood is not flowing. Obviously, wound healing will be slower, delayed, right? Hormones like glucocorticoids, they have pronounced anti-inflammatory effects. They have pronounced anti-inflammatory effects. Okay. Then comes local factors. Local factors in মধ্যে হচ্ছে infection. Infection will retard healing. Infection will retard healing. Mechanical factors. What are the mechanical factors? For example, একটা ধরো পায়ের মধ্যে not wound healing, mechanical factors টা বেশি লাগে হচ্ছে fracture-এর মধ্যে। যদি বারবার পাটাকে mobilize করানো হয়, পাটা নড়ছে, obviously it won't heal, right? Foreign bodies like sutures, talc, কোনো কিছু পড়ে আছে, কোনো ফরেন ম্যাটেরিয়াল পড়ে আছে, অনেক সময় টাওয়েল পাওয়া যাচ্ছে এর মধ্যে, অপারেশনের পর মানে টাওয়েল পড়ে আছে ভেতরে, এরকম কেসও আছে, লিটারেচার খুঁজলে পাওয়া যাবে। সো দিস আর অল দ্য ফরেন বডিজ অ্যান্ড দে উইল রিটার্ড হিলিং। হ্যাঁ, অ্যান্ড ফাইনালি দ্য সাইজ, লোকেশন, কত বড় উন্ড অ্যান্ড লোকেশন। ফর এক্সাম্পল হেড, লেটস সে হেড বা লিপস, তুমি দেখবে লিপসের খেতে খেতে অনেক সময় কামড় লাগে আমাদের, হ্যাঁ প্রচন্ড লাগে, ব্যথা করে, কিন্তু ভীষণ ফাস্ট হিল করে যায়। ওয়াই? বিকজ ইটস হাইলি ভ্যাসকুলার। পায়ে সহজে হিল করবে না, স্পেশালি পেশেন্টের ধরো ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিক ফুড, ডায়াবেটিক তোমার নিউরোপ্যাথি আছে, তাহলে কিন্তু আলসার, এই ডায়াবেটিসের সঙ্গে যে আলসারগুলো হয় এগুলো হিল করা ইজ very difficult. So location also matters a lot. They are all actually interrelated. They are all interrelated. Finally, the pathological aspects of repair. Just remember the pathological aspects of repair. If there is inadequate granulation tissue formation or deficient scar formation, তাহলে কি হতে পারে? Dehiscence and ulceration. What is dehiscence? Wound dehiscence. What is wound dehiscence? Especially দেখবে অপারেশনের পর পেশেন্টকে খুব কেয়ারফুলি রাখে। অনেক সময় the surgical site may rupture. It can happen because of cough, because of various other factors, and also inadequate granulation tissue formation. কোনো কারণে যদি ওখানে granulation tissue form না করে, তাহলে কিন্তু ওখানে কি ফর্ম করে না, তাহলে কিন্তু ওখানে এটা রাপচার করার পসিবিলিটিটা বেড়ে যায়। If there is inadequate granulation tissue formation, মানে কি হচ্ছে? Basically, the repair mechanism is jeopardized. So if the basic mechanism of healing is jeopardized, there is every possibility of a wound dehiscence, the injury getting ruptured. That is one, inadequate granulation tissue formation. আবার যদি তার উল্টোটা হয়, if the opposite happens, there is excessive formation of repair component, তাহলে কি হতে পারে? Hypertrophic scar, obviously লেখা আছে. What is hypertrophic scar? There is prolonged secretion of collagen. That gives rise to hypertrophic scar. Have you heard of it? Applied anatomy তে এগুলো হয়তো পড়েছো তোমরা। Hypertrophic scar. If the hypertrophic scar grows beyond the boundaries of the wound, it gives rise to a thing called keloid, very commonly seen in chest. Very commonly seen in chest. One is hypertrophic scar, there is excessive formation of the repair components. And if that hypertrophic scar grows beyond the boundaries of the wound, it gives rise to what is known as keloid. Then there is other thing called exuberant granulation tissue formation. এত granulation tissue form করবে যে it will block epithelialization. It's called proud flesh. জায়গাটা একদম pinkish হয়ে থাকবে. It's called proud flesh. Exuberant granulation tissue formation. It will block reepithelialization. মানে epidermisটা কিন্তু মানে bridge করবেই না. So there will be an injury and which has to be cauterized or surgically excised to be repaired. Okay. And finally, desmoids. What is desmoids or aggressive fibromatosis বলে? It is basically there is excessive proliferation of this fibroblasts, মানে যেটা collagen deposit করে,
and they basically lie in a gray zone between a benign lesion and a malignant lesion. Anyway, abdominal fibromatosis but desmoids, if you remember the name, that is more than enough. So one is inadequate granulation tissue formation, number two is excessive formation of repair components যদি হয় তাহলে কি হতে পারে, একটা inadequate হলে যেরকম আলসার হয়ে যেতে পারে বা wound dehiscence হতে পারে, এক্সেসিভ ফর্ম করলে কি হবে, hypertrophic scar বা keloid বা exuberant granulation tissue desmoids এগুলো হতে পারে। and finally is formation of contractures, পুড়ে যাওয়ার পর দেখেছো হাত এরকম হয়ে গেছে, অনেক দেখবে অনেক ক্ষেত্রে এরকম পাওয়া যায়, পুড়ে যাওয়ার পর বা প্রচন্ড থার্মাল ইনজুরির পর হাত এরকম বেঁকে গেছে বা কন্ট্রাকচার্স এসছে, দেখে থাকবে রাস্তায় ঘাটে এরকম দেখা যায়, আনফরচুনেটলি অনেক মানুষের এটা হয়ে থাকে। কেন হয়? বিকজ অফ এক্সেসিভ কোলাজেন ডিপোজিশন। টিজিএফ বিটা ওদের মধ্যে প্রচুর সেক্রিট হয়, সো দে সেক্রিট আ লট অফ কোলাজেন and they give rise to contractures, deformities and all. So this is basically about wound healing. Now তাহলে এপিনেফ্রিন কোন কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে? হোয়াট আর দ্য রিসেপ্টরস? এপিনেফ্রিন মিন্স অ্যাড্রেনালিন, বিটা 2 এন্ড বিটা 3, অল দ্য রিসেপ্টরস অফ দি অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেম, তাদের উপর অ্যাগনিস্টিক অ্যাকশন আছে, তাই তো? আচ্ছা, হোয়াট ইজ পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট? দ্য অ্যাগনিস্টিক অ্যাকশন তো, হোয়াট ইজ পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট? ব্যাপারটা সোজা করে দিচ্ছি, অ্যাফিনিটি ফর দ্য রিসেপ্টর একটা নাম্বার দিয়ে ডিনোট করা হয়। অ্যাফিনিটি 0 থাকবে না, অ্যাফিনিটি এরকম থাকবে না, ইন্ট্রিনসিক অ্যাক্টিভিটি এরকম থাকবে? অ্যাফিনিটি না ইন্ট্রিনসিক অ্যাক্টিভিটি? ইন্ট্রিনসিক অ্যাক্টিভিটি, তাই তো? আচ্ছা, নর এপিনেফ্রিন কোন কোন রিসেপ্টর বা নর অ্যাড্রেনালিন কোন কোন রিসেপ্টর কাজ করে? হোয়াট আর দ্য রিসেপ্টর বা হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকশন অফ নর এপিনেফ্রিন? অ্যাকশন বলতে হবে না, কোন কোন রিসেপ্টর আগে বলতে হলেই হবে। হোয়াট আর দ্য রিসেপ্টর রেসপন্সিবল ফর দ্য অ্যাকশন অফ নর এপিনেফ্রিন অর নর অ্যাড্রেনালিন? এটাই মেইন ডিফারেন্স এপিনেফ্রিন আর নর এপিনেফ্রিনের। alpha 1, alpha 2 and beta 1, alpha 1 and alpha 2 মানে total alpha and beta 1. আচ্ছা, what is the main action of beta 2 receptor agonistic? Beta 2 receptor, what is the effect of stimulation of beta 2 receptor? Wrong. আচ্ছা, বই থাকলে বই দেখে বল, না দেখে বলার কিছু নেই। শুরুতে এসব ব্যাপার নিয়ে কোনো চাপ নেই, বই খুলে বসতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই, সুবিধা হবে। বই, পিডিএফ যা খুশি, এনিথিং, নেট খুলে বসতে পারিস, কারণ এখন তো ভুল করলে অসুবিধা নেই, এখন ভুল করাটা স্বাভাবিক। 100-র মধ্যে 90টা ভুল হবে, পরীক্ষার সময় 100-র মধ্যে 90টা ভুল হলে অসুবিধা, তাই না? সুতরাং এখন বই খুলে বসতে পারিস, সুবিধা হবে। আচ্ছা, জি প্রোটিন তো এগুলো সব জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর, দিস আর অল জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর, তাই তো? বিটা 2 রিসেপ্টর বা বিটা রিসেপ্টর, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3, সেকেন্ড মেসেঞ্জার কে? হোয়াট আর দ্য সেকেন্ড মেসেঞ্জার অফ বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3 রিসেপ্টর? কোন পাথওয়েতে কাজ করে? দিস আর দ্য অল জি প্রোটিন কাপল রিসেপ্টর। হ্যাঁ, জিপিসিআর তো আমি তো বলে দিলাম। IP3-DAG ক্যালসিয়াম কি এই বিটা দিয়ে কাজ করে? বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3 সব একই টাইপের কাজ করে। সেকেন্ড মেসেঞ্জার পাথওয়েটা সিমিলার ফর দ্য বিটা 1, বিটা 2 এন্ড হোল বিটা রিসেপ্টর ফ্যামিলি। সেকেন্ড মেসেঞ্জার জানলে অনেকটা সুবিধা হবে। অ্যাডেনাইল সাইক্লেজ স্টিমুলেটেড হবে না ইনহিবিটেড হবে? স্টিমুলেটেড, তার মানে ইট ইজ এ সাইক্লিক এএমপি পাথওয়ে। অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেজ ইনক্রিজড হবে, সাইক্লিক এএমপি পাথওয়ে। তাহলে অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেজ সাইক্লিক এএমপি পাথওয়েতে বিটা 1, বিটা 2 এন্ড বিটা 3 তিনটে রিসেপ্টরই থাকে। Beta 3 receptor is not so important for cardiovascular action,
but beta 1 and beta 2 is responsible for the most of the action of the beta receptor agonistic drugs, or পরে যখন জানবি বিটা রিসেপ্টর ব্লকারের কি ফাংশন সেগুলো এই সব বিটা রিসেপ্টর দিয়ে ক্যারিড আউট হয়। তো বিটা 1 রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকে? হার্ট ছাড়া কোথায় কোথায় থাকে? জেজি সেলস। এবারে হার্ট, কিডনি, অ্যাডিপোসাইটসেও থাকে। হ্যাঁ, হার্ট, কিডনি, অ্যাডিপোসাইট, স্মুথ মাসেলসেও থাকে, ব্লাড ভেসেলসেও থাকে, তবে রিলেটিভলি লেসার অ্যামাউন্টস বা দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স ইন দ্য প্রপোর্শন, যে এমন নয় যে বিটা 1 রিসেপ্টর শুধুমাত্র হার্টে থাকে আর কোথাও থাকে না, বা হার্টে শুধু বিটা 1ই থাকে, এরকম ব্যাপারটা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রপোর্শন বা রিলেটিভ কনসেন্ট্রেশন, এই ব্যাপারটাই মেন ডিফারেন্স তৈরি করে, যে কোন অ্যাকশনটা প্রিডমিনেন্ট, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য প্রপোর্শন অফ দ্য রিসেপ্টর or percentage of receptor present on the different organ বা different effector site, ঠিক আছে? and beta 2 receptor কোথায় কোথায় থাকে? প্যানক্রিয়াসে এরকম থাকে না, হ্যাঁ প্যানক্রিয়াসে থাকে, ঠিক আছে। হার্ট, লাং, কিডনি, skeletal muscle, blood vessel, bronchial and GI smooth muscle, and certain areas of the brain, যেমন olfactory bulb এ থাকে, ঠিক আছে, আর কর্টেক্স, হিপোক্যাম্পাস এসব জায়গায় থাকে। অ্যাডিপোসাইট, জিআইটি অ্যান্ড হার্টে থাকে বিটা 3 রিসেপ্টর। তাহলে আজকে এর আগের দিন এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন পড়েছিস, তাই তো? আচ্ছা, এপিনেফ্রিনের হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অফ এপিনেফ্রিন অন দ্য ব্লাড প্রেশার? What is the effect on systolic blood pressure and what is the effect on diastolic blood pressure? এগুলো জানলে বা এগুলো যদি এখন থেকে আস্তে আস্তে পড়ি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে, না হলে শুধুমাত্র ওই গাঁতালে অসুবিধা আছে, বোঝা যাবে না, ঠিক আছে? What is the effect of epinephrine on the blood pressure? সিস্টোলিক না ডায়াস্টোলিক? সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ইনক্রিজ করবে, ঠিক আছে। ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার বাড়লে কেন বাড়বে, কমলে কেন কমবে? সবসময় কেনটা লেগে যাবে, বাড়লে কেন বাড়বে, কমলে কেন কমবে। এপিনেফ্রিন কোন কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে, ব্যাপারগুলো রিলেট করতে হবে। আলফা 1, আলফা 2, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3। আলফা 1 এর যদি স্টিমুলেটেড হয়, হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট? আলফা 1 স্টিমুলেটেড, আলফা 1 কোথায় থাকে? আলফা 1 ব্লাড ভেসেলসে থাকে, ঠিক আছে। আলফা 1 স্টিমুলেটেড হলে কি হবে? ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। আলফা 2 ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন সেরিব্রালে হলে আলাদা ব্যাপার, সিএনএস হলে আলাদা, ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার ক্রস করার ব্যাপার আছে, এটা আলাদা, ছেড়ে দেয়। বিটা 1 স্টিমুলেট হলে কি হবে? হার্ট রেট বাড়বে, হার্ট রেট বাড়বে। হার্ট রেট কেন বাড়বে? বাড়বে তাই বাড়বে নাকি? হার্ট রেট বাড়বে, কন্ট্রাক্টিলিটির কথা এখনো হয়নি। There is a 4 types of action: positive ionotropic, chronotropic, bromotropic, basmotropic, তাই তো? ফিজিওলজি পড়ে এসেছিস। Chronotropic means increase in the heart rate. Why heart rate is increasing? Why? হার্ট রেট বাড়বে, কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়বে, দুটো তো আলাদা। আয়োনোট্রপিক, কনোট্রপিক, তাই তো? আয়োনোট্রপিক মিন্স ইনক্রিজ ইন কন্ট্রাক্টিলিটি বা ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, আর ক্রোনোট্রপিক মিন্স, ক্রোনো মানে কি? ঘড়ি পড়িস, ক্রোনোগ্রাফ মানে নাম্বার, তাই তো? তাহলে ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট। কনোট্রপিক এফেক্ট কেন বাড়বে? ভাই এসএ নোড অটোমেট্রিসিটি, ইয়েস, এসএ নোড অটোমেট্রিসিটি। এবার তারপরে সেলসে আয়। Why এসএ নোড অটোমেট্রিসিটি will increase? How? কি হয় অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের নরমালি? ঠিক আছে, সোডিয়ামের হার্টে একটু আলাদা, ফিজিওলজি পড়ে এসেছিস, এসএ নোডে আলাদা, তাই তো? একটু আলাদা। কি হয়?
প্রথমে একটা ফেজ জিরো একটা আপশুট, তারপরে কি ফেজ 1 স্লাইড ডিক্রিজ, তারপরে ফেজ 2 প্ল্যাটিউ, ফেজ 3 মানে ডাউনওয়ার্ড, তারপরে রিপোলারাইজেশন ফেজ 3, দেন ডায়াস্টোলিক, এটা কার্ডিয়াকের ক্ষেত্রে ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশন, তার মানে সেটা নেগেটিভ থেকে আবার উঠবে, তাই তো। এই ফেজ 4 ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনের যে স্লোপটা, দ্যাট উইল ইনক্রিজ, যেটাকে অনেকটা স্ল্যান্ট ছিল সেটা স্লোপটা অনেকটা ইনক্রিজ করবে। যেই ফেজ 4 ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনের স্লোপটা ইনক্রিজ করবে, দেয়ার ইজ রিডাকশন ইন দ্য টাইম, এই যে টাইম স্প্যানটা তো অনেকটা কমে যাবে, টাইমটা কমে যাবে টু রিচ দ্য একটা থ্রেশহোল্ড পোটেনশিয়াল যেতে, তাই তো। তারপরে সোডিয়াম চ্যানেলগুলো, ফাস্ট অ্যাক্টিং সোডিয়াম চ্যানেল ওপেন হবে, তারপরে পজিটিভ আপশুট হবে, তাই তো। তাহলে ফেজ 4 ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনের স্লোপটা, the slope of phase 4 diastolic depolarization will increase, সেটাকে স্ল্যান্ট ছিল সেটা আগে আর একটু স্ট্রেটেন আপ হবে। যেই স্ট্রেটেন আপ হবে, যদি হার্ট রেট ইনক্রিজ হয় তাহলে সিস্টোল ডিউরেশন বেশি রিডাকশন হবে না ডায়াস্টোলিক ডিউরেশন বেশি রিডাকশন হবে, অ্যান্ড হোয়াই? যা বলবি পিছনে একটা কেন লাগানো থাকবে, যা বলবি, তাই তো। এমনি এমনি বলে দিলাম কমছে, হ্যাঁ যেগুলো এখনো এক্সপ্লেনেশন পাওয়া যায়নি সেগুলো ঠিক আছে, কিন্তু বাকিগুলোর পেছনে যতগুলো সম্ভব কেন লাগানোর চেষ্টা করবি। ওয়াই? ফেজ 4 ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশন, এসএ নোড অটোমেটিসিটি, হার্ট রেট বাড়লো, কেন বাড়লো? এসএ নোড অটোমেটিসিটি বাড়লো, কেন হলো, কিভাবে হলো, কেন না হলো, কিভাবে হলো? ফেজ 4 ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশন, তাই তো। সেটা ইনক্রিজ করলো ফেজ 4 ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশন। এবার বল সিস্টোল বেশি কমবে, তো প্রথমে একটা হার্ট রেট ছিল 70 ধরে নেয়, তার একটা সিস্টোলিক ডিউরেশন আছে, ডায়াস্টোলিক ডিউরেশন আছে। হার্ট রেট বাড়তে বাড়তে ট্যাকিকার্ডিয়া হলো, কোনো একটা কারণে সে টেনশনে আছে বা কোনো একটা কারণে আছে, তার ট্যাকিকার্ডিয়া হলো, 110 115 হার্ট রেট উঠে গেল, তখনও তো হচ্ছে সিস্টোল ডায়াস্টোল। তাহলে কোনটা বেশি কমবে, কোন ডিউরেশনটা বেশি কমবে? সিস্টোলিক ডিউরেশন বেশি কমবে না ডায়াস্টোলিক ডিউরেশন বেশি কমবে? প্রপোর্শনেটলি সিস্টোল উইল বি লেসার, প্রপোর্শনেটলি দুটোই কমবে, কারণ আলটিমেটলি কার্ডিয়াক সাইকেলটা তো কমছে, দুটোই কমবে। কিন্তু প্রপোর্শনেটলি যদি দেখা যায় যে এতটা কমা উচিত ছিল, সিস্টোলের ক্ষেত্রে সেটা বেশি কমবে। কেন কমবে? ওয়াই? সেখানে তো পুরোটাই কন্ট্রাকশন হচ্ছে। এই যে এপিনেফ্রিনের যে এফেক্টটা, এই যে ট্যাকিকার্ডিয়া হচ্ছে, আমি যে টেনশন স্টেটে বা কোনো একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে, তখন অ্যাড্রেনালিন সিক্রেশন হচ্ছে, অ্যাড্রেনালিন সিক্রেশন হলো, অ্যাড্রেনালিন মিনস এপিনেফ্রিন, কোন কোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করবে? আলফা 1, আলফা 2, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3, অল, তাই তো। বিটা 3 ছেড়ে দেয়, আলফা 1, আলফা 2। আলফা 1 এর জন্য ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড প্রেশার হতে পারে। বিটা 1 বা আলফা 2ও ধরে নে, পোস্ট সাইন্যাপটিক যদি থাকে, পোস্ট সাইন্যাপটিক থাকে, তাহলে সেখানে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশনই হবে, ঠিক আছে। আলফা 2 এর ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড মেসেঞ্জার? আলফা 2 এর ক্ষেত্রে, দিস আর অল জিপিসিআর। আলফা 2 এর ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড মেসেঞ্জার? জেনারেলি ইনহিবিটরি থাকে, জেনারেলি ইনহিবিটরি থাকে। ইনহিবিটরি মিনস মানে অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেজ রিডাকশন হবে, সাইক্লিক এমপি রিডিউসড হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পোস্ট সাইন্যাপটিক আলফা 2 যদি থাকে, তাহলে দেয়ার ইজ এ ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হতে পারে, ঠিক আছে। আলফা 1, আলফা 2 গেল। বিটা 1, বিটা 1 এর জন্য বললো পজিটিভ আয়োনোট্রপিক এফেক্ট, আয়োনোট্রপিক এফেক্ট অ্যান্ড ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট। আয়োনোট্রপিক মিনস ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়বে, অ্যান্ড ক্রোনোট্রপিক মিনস নাম্বার অফ দ্য হার্টবিট পার মিনিট বাড়বে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে ডায়াস্টোলিক, ডায়াস্টোল কমবে বেশি না সিস্টোল কমবে বেশি, অ্যান্ড হোয়াই, তাই তো। সিস্টোলে কি হচ্ছে, একটা কন্ট্রাকশন হচ্ছে, তো এবার ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনের রেট বা ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনের স্লোপ, স্ল্যান্ট অফ দ্য স্লোপ বা স্লোপ যদি বেড়ে যায়, বা বলতে পারি যে আরো আপরাইট হয়, টুয়ার্ডস মোর ভার্টিক্যাল হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে এই যে টাইম স্প্যানটা প্রথমে একটুখানি কমলো, যতটা আগে, যতটা পরে সেকেন্ড হার্টবিট বা সেকেন্ড হার্টবিটের জন্য যে ডিপোলারাইজেশন হচ্ছিল,
যতটা দেরিতে হচ্ছিল তার আগে হচ্ছে। এইবার কি হবে, এপিনেফ্রিনের জন্য যেটা হয় যে অ্যাম্পলিটিউড, এক নম্বর হচ্ছে এই যে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন কিভাবে আছে, অ্যাম্পলিটিউড অফ দি এই যে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, মানে নেগেটিভ থেকে অ্যাম্পলিটিউড মানে কি, অনলি দ্য ভ্যালু নট দ্য সাইন, তাই তো। অ্যাম্পলিটিউড হায়ার সেকেন্ডারিতে করেছিস, মড লাগানো থাকতো এদিক ওদিকে, তাই তো, মাইনাস জেড হলে জেড হয়ে যেত, এরকম থাকতো, প্লাস মাইনাস জেড হলে জেড হতো, তাই তো। তাহলে অ্যাম্পলিটিউড মানে আগে যদি টোটাল স্প্যানটা দেখা যাবে যে নেগেটিভ টু পজিটিভ আপস্লোপ টোটালটা সেটা একটু বেড়ে গেছে, ঠিক আছে, টোটাল অ্যাম্পলিটিউড অফ দি কন্ট্রাকশন, ঠিক আছে, বেড়ে গেছে, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ছে। টাইম টু রিচ ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাকশন, এই যে আইসো ভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন হয় তো, তার একটা পিক টেনশন থাকে, ম্যাক্সিমাম একটা টেনশন তৈরি হয়, এটা টাইম টু রিচ মানে এই যে টাইম ডিউরেশন, যে আগে দেখা গেল, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা গাড়ির মতো, আগে 0 to 5 সেকেন্ডে 100 যেত, 0 to 5 সেকেন্ডে 0 to 100 কিলোমিটার রিচ করতো। নতুন টেকনোলজি, নতুন গাড়ি 0 to 4 সেকেন্ডে 100টা রিচ করে, তাই তো, নতুন টেকনোলজি, নিউয়ার ভার্সন। তাহলে এটাও টাইম টু রিচ পিক কন্ট্রাকশন, ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাকটাইল ফোর্স অ্যাটেন্ড করতে ওর লেসার টাইম লাগে, এক নম্বর, ঠিক আছে। আর এটা কি হয় যে ডায়াস্টোলিক রিল্যাক্সেশন যে এফেক্টটা বলে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য লুসিট্রপিক এফেক্ট। লুসিট্রপিক যে ফিফথ ট্রপিক, যে আয়নোট্রপিক ক্রোনোট্রপিক বলে, এই ডায়াস্টোলিক রিল্যাক্সেশনের স্পিডটা বেড়ে যায়, ঠিক আছে, অ্যাক্সিলারেশন ইন দ্য ডায়াস্টোলিক লুসিট্রপিক এফেক্ট বা ডায়াস্টোলিক রিল্যাক্সেশন, সেটাও তাড়াতাড়ি হয়, ঠিক আছে। আর কি হয়, একটা বললাম টাইম টু রিচ ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাকশন, এটা কমে যাচ্ছে। আরেকটা যেটা হয় এসএ নোড অটোমেটিসিটি, যেটা বললো এসএ নোড, আগে হয়তো সার্টেন পপুলেশন অফ সেল বা অ্যাট এ টাইম একটা সার্টেন টাইমে নাম্বার অফ এসএ নোডাল সেল অ্যাক্টিভেশন যতগুলো থাকতো, তার থেকে আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ দ্য এপিনেফ্রিন নাম্বার অ্যাট এ টাইম একটা সার্টেন টাইমে যদি দেখা যায় যে নাম্বার অফ অ্যাক্টিভেটেড এসএ নোডাল সেল, এই নাম্বার পপুলেশনটা ইনক্রিজ করে যাবে, সেই জন্য এসএ নোডের অটোমেটিসিটি উইল ইনক্রিজ। আর যেটা করে এভি নোড অ্যান্ড পার্কিনজি ফাইবার দিয়ে কন্ডাকশনের স্পিডটা বেড়ে যায়, কন্ডাকশন স্পিড থ্রু দ্য এভি নোড অ্যান্ড পার্কিনজি ফাইবার উইল ইনক্রিজ। এবার পার্কিনজি ফাইবারে একটা ব্যাপার থাকে, পার্কিনজি ফাইবারে যে ব্যাপারটা থাকে, পার্কিনজি ফাইবার যদি টু সাম এক্সটেন্ট ডিপোলারাইজ স্টেটে থাকে, দে উইল কন্ডাক্ট দ্য অ্যাকশন পোটেনশিয়াল মোর ফাস্ট, ঠিক আছে। কিন্তু এই যদি স্লাইটলি লেসার ডিপোলারাইজ স্টেটে থাকে, লেসার ডিপোলারাইজ স্টেট বা হাইপার পোলারাইজ স্টেটে থাকে, তাহলে এই কন্ডাকশন স্পিডটা কিন্তু কমে যাবে বা কতটা হবে না, এটা পার্কিনজি ফাইবারে। তাহলে এই এপিনেফ্রিন কি করে, পার্কিনজি ফাইবারের এই ডিপোলারাইজেশন বা মেমব্রেন পোলারাইজেশন যেটা থাকবে বা মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটা টু সাম এক্সটেন্ট হায়ার দিকে রাখে, একটা থাকে। এবার সিস্টোলিক ডিউরেশন কিভাবে কমে, একটা হচ্ছে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, যেটা বললাম যে ডায়াস্টোলিক ফেজ 4 ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনের স্লোপটা বেড়ে যাচ্ছে, তার ফলে টাইমটা কমে যাচ্ছে। টাইম টু রিচ ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাকশন, তার মানে কি, তার মানে যে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের যে ম্যাক্সিমাম পিক সেটা রিচ করতে অনেক কম টাইম লাগছে, ঠিক আছে। যদি এটা কম টাইম লাগে, এইবার তারপরে কি হয়, তারপরে কি, তারপরে স্লোপটা কি, ফেজ 1 2 তারপরে 3, তাহলে এই যে ডিউরেশন, টোটাল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন উইল বি লেসার, তাই তো, টোটাল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন লেসার। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন যদি লেসার হয়, তাহলে কি হবে, রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড উইল বি লেসার, তাই তো। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন লেসার, সো দ্য রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড উইল বি লেসার। তাহলে যত ফাস্টার হবে তত সিস্টোল রিডিউসড হবে, এবং এটা প্রপোর্শনেটলি যদি দেখা যায়, তাহলে ডায়াস্টোলের ক্ষেত্রে অতটা রিডিউসড হবে না যতটা সিস্টোলের ক্ষেত্রে রিডিউসড হবে। এই জন্য ফাস্টার হার্ট রেটে সিস্টোল উইল বি রিডিউসড because under the effect of the epinephrine. Because of this, phase 4 diastolic depolarization ম্যাক্সিমাম যে একটা স্টেটে যাচ্ছে, একটা সার্টেন কত 65 মিলিভোল্ট বা পজিটিভ যে আপস্ট্রোক করে যেটা যাচ্ছে, সেইটা রিচ করতে কম টাইম লাগছে, এই সমস্ত ডিফারেন্ট সমস্ত ব্যাপার থাকছে। আর এটা কি,
আরেকটা যেটা করে যে এপিনেফ্রিন কি করে, ইনডিউসেস দ্য এক্সাইটেবিলিটি অফ দি হার্ট, মানে অন্যান্য কোনো কার্ডিয়াক স্টিমুল্যান্টের যে এফেক্ট সেটা এপিনেফ্রিনের আন্ডারে যদি হার্ট থাকে বা আন্ডার দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ দি এপিনেফ্রিন, এই কার্ডিয়াক স্টিমুল্যান্ট ড্রাগ বা অন্যান্য যে সমস্ত এফেক্টর রয়েছে দ্যাট ক্যান এফেক্ট দ্য কার্ডিয়াক মাসকুলেচার বা এসএ নোডাল অ্যাক্টিভিটি বা কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি, দ্যাট উইল বি ইনক্রিজড। ঠিক আছে, এক্সাইটেবিলিটি অফ দি হার্টটা বাড়িয়ে দেবে। আর এটা কি করে, এপিনেফ্রিন will induce the other specialized region of the heart. Other specialized region of the heart কি হতে পারে, other that can produce automaticity under certain condition। সেটা এসএ নোড ছাড়াও, এসএ নোড তো প্রাইমারি, তারপরে অন্যান্য স্পেশালাইজড রিজন এভি নোড সেটা কিছু কিছু সময় পালস ইম্পালস জেনারেট করতে পারে, পার্কিনজি ফাইবার ইম্পালস জেনারেট করতে পারে, তাই তো? তাহলে এই স্পেশালাইজড রিজিয়ন অফ দি হার্ট এর যে এক্সাইটেবিলিটি বা এর যে একে ইনডিউস করে অটোমেটিসিটি বা পালস জেনারেট করার জন্য, এটা এপিনেফ্রিন করে। সেই জন্য কি হয়, হায়ার ডোজ অফ দি এপিনেফ্রিন বা টক্সিক ডোজ অফ দি এপিনেফ্রিনে কি দেখা যায় যে স্পেশালাইজড রিজিয়নগুলো থেকে পালস জেনারেট ইম্পালস জেনারেট হতে থাকে। তখন ইসিজিতে যদি দেখা যায় তাহলে ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টোল আমরা পেতে পারি, ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টোল, বিকজ অফ এই ব্যাপারটা। কেন বোঝা গেল? ভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টোল কেন হতে পারে, ভেন্ট্রিকুলার প্রিম্যাচিওর বিট কেন হতে পারে? বিকজ অফ দিস, ইট ইনডিউসেস দ্য এক্সাইটেবিলিটি অফ দি আদার স্পেশালাইজড রিজিয়ন অফ দি হার্ট, লাইক এভি নোড হতে পারে, দ্যাট ইজ পার্কিনজি ফাইবারস হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এই জন্য এটা পাওয়া যায়। আচ্ছা, ব্লাড ফ্লো এর ক্ষেত্রে কি হবে? ইট উইল আন্ডার দ্য effect of the epinephrine, renal blood flow কি হবে? Renal blood flow will reduce, but GFR will be maintained. Renal blood flow will reduce and GFR will be maintained. So GFR যদি মেনটেন থাকে, there is increase in the filtration fraction, কারণ GFR মেনটেন থাকছে কিন্তু renal blood flow reduced হয়ে যাচ্ছে। There is decrease in the sodium, potassium and chloride excretion under the effect of the epinephrine, এটা হতে পারে হয়। আরেকটা কি হয় যে পালমোনারি আর্টেরিয়াল প্রেসার বাড়বে না কমবে? পালমোনারি আর্টেরিয়াল রয়েছে, পালমোনারি ভেন্স রয়েছে, পালমোনারি আর্টেরিয়াল প্রেসার উইল ইনক্রিজ বিকজ অফ দি আলফা বিটা এই সমস্ত অ্যাকশনের জন্য, আলফার অ্যাকশনের জন্য এসব বাড়বে। ঠিক আছে, সেখানেও পালমোনারি ভাস্কুলার ছিল, দেয়ার ইজ এ প্রেজেন্স অফ আলফা 1 রিসেপ্টর এসব রয়েছে, ভ্যাসোকনস্ট্রিক্ট করে। বাট সেখানে একটা কিন্তু রয়েছে, পালমোনারি আর্টারির বা পালমোনারি ভেনের যে মাস্কুলেচার দ্যাট আর লেসার বা সেই মাসেল স্ট্রেংথটা, ভাস্কুলার যে মাসেল স্ট্রেংথ দ্যাট ইজ লেসার দ্যান দ্য সিস্টেমিক ভাস্কুলেচার, যে মাস্কুলেচার রয়েছে সিস্টেমিক ভেসেলসে যে সমস্ত মাসেল রয়েছে আর্টারি অ্যান্ড ভেন্সে, তাদের থেকে পালমোনারি আর্টারি অ্যান্ড ভেন্সে যে মাস্কুলেচার রয়েছে দ্যাট ইজ উইকার। তাহলে এদিকেও কন্ট্রাকশন হচ্ছে, ওদিকেও কন্ট্রাকশন হচ্ছে, একটা সিস্টেমিক ভাস্কুলেচার, একটা পালমোনারি ভাস্কুলেচার। তাহলে সিস্টেমিক ভাস্কুলেচার দুদিকেই কন্ট্রাকশন হচ্ছে, কিন্তু মোর পাওয়ারফুল কন্ট্রাকশন কোথায় হচ্ছে? সিস্টেমিক ভাস্কুলেচারে। সো শিফট অফ ব্লাড, দ্য ভলিউম অফ দ্য ব্লাড শিফটেড টু দ্য pulmonary vasculature from the systemic vasculature. So there is increase in the pulmonary arterial pressure by also that way. ঠিক আছে, তাহলে কি হবে? যদি এক্সেসিভ ডোজ দেওয়া হয়, এক্সেসিভ এপিনেফ্রিনের ডোজ আসে, তাহলে কি হবে? there is a pulmonary edema because of there is a increase in the ক্যাপিলারি দিয়ে লিক করবে, ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশারটা অনেক বেড়ে যাবে, বাইরের দিকের প্রেশারটা অনেকটা বেড়ে যাবে, তখন লিক করবে, দিয়ে পালমোনারি ইডিমা হতে পারে, তাই তো? তাহলে কেন পালমোনারি ইডিমা বোঝা গেল। আরেকটা জিনিস, দেয়ার ইজ এ করোনারি ভাস্কুলেচারে কি ব্লাড সাপ্লাই কি হবে? দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড ফ্লো ইন দ্য করোনারি ভাস্কুলেচার। কেন করোনারি ব্লাড ফ্লোতে ব্লাড ফ্লো বাড়বে? একটা হচ্ছে বলতে পারিস কনস্ট্রিকশন হবে, হ্যাঁ হবে, আলফা 1 দিয়ে কনস্ট্রিকশন হতে পারে, করোনারি ভেসেলসে হতে পারে। আরেকটা কি হবে? মাল্টিপল এফেক্ট থাকবে, তো আলটিমেটলি যেটা রেজাল্ট্যান্ট এফেক্ট আসবে সেটাই দরকার।
একটা ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ছে, তাই তো, পজিটিভ আয়োনোট্রপিক কোনোট্রপিক এফেক্টের মতো। ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়লে কি হবে? আচ্ছা, করোনারি ভেসেলসে ব্লাড সাপ্লাই কখন হয়? ডিউরিং দ্য সিস্টোল অর ডিউরিং দ্য ডায়াস্টোল? কোথায় কখন হয় বল? ডিউরিং দ্য সিস্টোলে হার্টের নিজস্ব ব্লাড সাপ্লাই কখন সেটা বেশি হয়? ডিউরিং দ্য সিস্টোল না ডিউরিং দ্য ডায়াস্টোল? ডিউরিং ডায়াস্টোল। ডিউরিং ডায়াস্টোল তো, তখন রিল্যাক্স থাকে, তাই তো। তাহলে সিস্টোল একটা, সেখানে একটা হার্ট কন্ট্রাকশন হচ্ছে, তাহলে ওর যে ভাস্কুলেচার থাকবে, ভেতরে যে ভেসেলস থাকবে, সেগুলো তো কনস্ট্রিক্টেড হবে না বাইরে থেকে মেকানিক্যাল প্রেসারে, তাহলে হচ্ছে, তাহলে সিস্টোলের সময় কমবে বিকজ অফ আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ দি এপিনেফ্রিন দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, তাই তো, তাহলে সিস্টোলে কমবে। কিন্তু দেয়ার ইজ এ রিলেটিভ ডিউরেশন অফ ডায়াস্টোল ইনক্রিজড ইন দ্য হায়ার হার্ট রেট আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ এপিনেফ্রিন, তাহলে আলটিমেটলি টোটালটা কি হবে? করোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়বে, বিকজ ডায়াস্টোলিক ডিউরেশনটা প্রপোর্শনেটলি লেস রিডিউসড, বাড়বে বলা যায় না, লেস রিডিউসড, তাই তো, তাহলে ডায়াস্টোলিক ব্লাড ফ্লো বাড়বে। আরেকটা, দেয়ার ইজ এ করোনারি আর্টারিয়াল প্রেশারও বাড়বে বিকজ অফ যে মেইন যে অ্যাওয়াটা, সেখানে ব্লাড প্রেশার তো বাড়ছে বিকজ অফ দি এফেক্ট অফ দি আলফা 1, তাই তো, তাহলে এটা হচ্ছে। স্কেলিটাল মাসেলে কি হবে? স্কেলিটাল মাসেলে যে, আচ্ছা কোথায় কোথায় ব্লাড ফ্লো কমবে বলতো আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ দি এপিনেফ্রিন? কিউটেনিয়াস, কিডনি অ্যান্ড মিউকোসা। আর মেইন রেজিস্ট্যান্স ভেসেল কি? প্রি ক্যাপিলারি ভেসেলস, হ্যাঁ, প্রি ক্যাপিলারি স্ফিংটার্স, স্মল ভেনিউস, এগুলোতে বেশি কমবে। অন্যান্য জায়গাতেও ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হবে, বাট এই জায়গাগুলোতে বেশি হবে, ঠিক আছে, সেগুলো গেল। আচ্ছা, মেটাবলিক এফেক্ট কি হবে আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ এপিনেফ্রিন? গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন বাড়বে না কমবে? ইনক্রিজ। ইনক্রিজ হবে, কিভাবে হবে? হ্যাঁ, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, হেপাটিক গ্লুকোজ প্রোডাকশন বাড়বে। আর কি হবে? গ্লুকোনেজেসিস হবে। কোন রিসেপ্টরের জন্য হবে? বিটা 2, বিটা 2, আলফা 2, অনেকগুলো রেসপন্সিবল থাকে। আলফা 2 এর জন্য যেটা হয়, দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য ইনসুলিন সিক্রেশন, আলফা 2 স্টিমুলেটরি এফেক্ট। বিটা 2 এর জন্য দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য ইনসুলিন সিক্রেশন। বাট তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে ইনসুলিন সিক্রেশন যদি বেড়ে যায়, হোয়াই দ্য গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন উইল ইনক্রিজ? বিকজ বিটা 2 মেডিয়েটেড, একটা হচ্ছে there is more predominant action on the alpha 2. Alpha 2 receptor mediated decrease in the insulin secretion, this effect will be predominant. এক number. And there is a increase in the glucagon secretion, glucagon, due to the effect of the beta 2 receptor. Beta 2 receptor mediated increase in the glucagon secretion. Glucagon বাড়লে there is a increase in the glucose concentration. আরেকটা যেটা বলি গ্লাইকোজেনোলাইসিস, হেপাটিক গ্লাইকোজেনোলাইসিস হবে। আরেকটা যেটা হয়, রিডাকশন ইন দ্য আপটেক অফ দি গ্লুকোজ ইন দ্য স্কেলিটাল মাসেলস। রিডাকশন, এটা ডাইরেক্ট এফেক্ট অফ দি গ্লুকোজ, ঠিক আছে, ডাইরেক্ট এফেক্ট অফ দি এপিনেফ্রিন, এটা হয়। দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য স্কেলিটাল মাসেল ব্লাড ফ্লো, বাট দেয়ার ইজ এ রিডাকশন, এটা একটা এফেক্ট হয়, ঠিক আছে। আর যেটা হয়, ফ্যাটের উপরে কি এফেক্ট হবে? হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অন ফ্যাট? There is an increase in the effect of there is an increase in the enzymatic activity of the triglyceride lipase. ট্রাইগ্লিসারাইড লাইপেজ, তাহলে ট্রাইগ্লিসারাইড লাইপেজ বাড়লে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লেভেলটা বেড়ে যাবে, ঠিক আছে, এইগুলো এফেক্ট থাকছে। আচ্ছা, এবার তোরা স্মুথ মাসেল বলছি। হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট অন স্মুথ মাসেল? বিটা 2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড। বিটা 2 রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকে জানলেই হয়ে যাবে, তাহলেই বোঝা যাবে। একটা স্কেলিটাল মাসেলের যে ব্লাড ভেসেলগুলো থাকে, সেখানে ব্লাড ভেসেল ডাইলেটেড হবে। আর কোথায় থাকে? ব্রঙ্কিয়াল অ্যান্ড জিআই স্মুথ মাসেল। ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল যেটা রিল্যাক্সেশন হবে, ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন। ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশনটা কখন ইম্পর্টেন্ট, এরপরে যখন পড়বো তখন দেখবো যে দিস ইজ পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য ফেস অফ ব্রঙ্কোস্প্যাজম। ব্রঙ্কোস্প্যাজম কোন ডিজিজে হতে পারে? দেয়ার ইজ অ্যাজমা, ব্রঙ্কিয়াল মাসকুলেচার হাইপার রেসপন্সিভনেস যেটা বলে অ্যাজমা, অ্যান্ড সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, এইসব জায়গায় হতে পারে।
দরকার হতে পারে। ঠিক আছে, এবারে এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিন হলো। এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিনটা মোটামুটি বললাম, আর একটু ভালো করে পড়বি, এর আগে যদিও পড়ানো হয়েছে। এবার এর পরেরটা এসি, যেটা হচ্ছে ডোপামিন। ডোপামিন ইজ এ ড্রাগ, বা ডোপামিন অ্যাক্টস অন দ্য, ডোপামিনের যেটা মেইন যেটা তোদের পরীক্ষার জন্য যেটা লাগবে, এর ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশনে ইট উইল অ্যাক্ট ডিফারেন্ট সেট অফ রিসেপ্টর। ঠিক আছে, ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশন ডিফারেন্ট রিসেপ্টর। একদম ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশনে যেটা, একদম লো কনসেন্ট্রেশনে যেটা রেসপন্ড করে, দ্যাট এটা অ্যাক্ট করে, দ্যাট ইজ অন দ্য D1 রিসেপ্টর, ডোপামিন D1 রিসেপ্টর। D1 রিসেপ্টর দ্যাট act via the cyclic AMP adenylate cyclase cyclic AMP pathway increasing আর কি, adenylate cyclaseটা বাড়িয়ে দেবে, দিয়ে cyclic AMP pathwayটা বাড়িয়ে দেবে। ডোপামিন স্পেসিফিক্যালি বা D1 রিসেপ্টর স্পেসিফিক্যালি, D1 রিসেপ্টর মিডিয়েটেড যে অ্যাকশনটা, যেটা স্পেসিফিক্যালি ইনক্রিজেস দ্য ব্লাড ফ্লো ইন দ্য, তিনটে জায়গায় বাড়ায়, 3 স্পেসিফিক্যালি, রেনাল, মেসেন্টারিক অ্যান্ড করোনারি ব্লাড ফ্লো। স্পেসিফিক্যালি বই আছে, লেখার দরকার নেই, পারলে বই খুলে দেয়, কিচ্ছু লেখা, সব বই আছে। আমি বইয়ের বাইরে থেকে কথা বলছি না, কথা বলার ক্ষমতা আমার নেই, ঠিক আছে, আমি বই দেখেই বলছি। তো সুতরাং তোদের যেটা কাজ হচ্ছে, খাতায় লেখার থেকে মনে হয় বইয়ে লিখে রাখা বা বইয়ে দেখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, তাহলে প্র্যাকটিস হয়। ঠিক আছে, আর দরকার হলে শুনতে পারিস, ঘরে গিয়ে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া। রেনাল ব্লাড ফ্লো বাড়বে আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ ডোপামিন ভায়া দ্য অ্যাকশন অফ দি D1 রিসেপ্টর। ঠিক আছে, এটা একদম লো কনসেন্ট্রেশনে দেওয়া হয়। রেনাল, মেসেন্টারিক অ্যান্ড করোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়বে। এবার রেনাল, মেসেন্টারিক, করোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়লে যেটা হবে, এটা এফেক্টটা বুঝতে পারবি যখন ইন দ্য ফেস অফ কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর, যেখানে রেনাল ব্লাড ফ্লো করে যাচ্ছে আন্ডার দ্য এফেক্ট অফ দি সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম অ্যাক্টিভিটি, তখন এই রেনাল ব্লাড ফ্লো কমে গেলে কি হবে, দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য GFR, অ্যানিউরিয়া হতে পারে, বা রেনাল শাটডাউন হয়ে যেতে পারে। তো সেটা থেকে রিট্রিভ করার জন্য ডোপামিন দেওয়া যেতে পারে, বিকজ ইট উইল ইনক্রিজ দ্য 3 ভাইটাল অর্গানস, হার্ট, করোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়াচ্ছে, আর এটা কি বলছে, রেনাল ব্লাড ফ্লো বাড়াচ্ছে, আর এটা মেসেন্টারিক ব্লাড ফ্লো, মানে আমাদের জিআই ট্র্যাক্টে যে মেসেন্ট্রি রয়েছে, মেসেন্টারিক ব্লাড ফ্লোটা বাড়াচ্ছে। এই যে ব্লাড ফ্লো বাড়লে তাহলে ইনক্রিজ ইন দ্য GFR, গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট বাড়বে। আরেকটা যেটা হয়, CAMP ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়েতে ন্যাট্রিউরেসিস, মানে সোডিয়াম এক্সক্রিশন ভায়া দ্য ইউরিন, ন্যাট্রিউরেসিসটা ইনক্রিজ করে, বিকজ অফ ডিক্রিজ ইন দ্য সোডিয়াম uptake in the proximal convoluted tubule in the kidney। আরেকটা যেটা হয়, মেডালারি পার্ট, একটা মেডালা থাকে, একটা কর্টেক্স থাকে, তো এটা হচ্ছে থিক অ্যাসেন্ডিং লুম, তার যে মেডালারি পার্ট থাকবে সেখান থেকে সোডিয়াম এই যে অ্যাবজর্পশনটা সেগুলো কমিয়ে দেবে। ঠিক আছে, এটা CAMP ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়ে, কিছুটা CAMP ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়েতে করে। নেক্সট অ্যাকশন যেটা হয়, দ্যাট ইজ ভায়া দ্য, বা নেক্সট কনসেন্ট্রেশন, আরেকটু যদি কনসেন্ট্রেশন, দ্যাট ইজ হয় ইন্টারমিডিয়েট কনসেন্ট্রেশনে ডোপামিন যেটার উপর কাজ করে, দ্যাট ইজ অন দ্য β1 রিসেপ্টর, অ্যাগনিস্টিক অ্যাকশন। β1 রিসেপ্টর সিমিলার পাথওয়েতে কাজ করে, সাইক্লিক AMP পাথওয়ে, অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেস, সাইক্লিক AMP পাথওয়ে। ইট উইল প্রডিউস দ্য পজিটিভ আয়নোট্রপিক এফেক্ট অ্যান্ড ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট। তাহলে যদি সেটাখানে পেরিফেরাল ভাস্কুলেচারের বা পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স যদি অপরিবর্তিত থাকে, যদি নো চেঞ্জ হয়, there is a increase in the positive ionotropic and chronotropic effect। কি হয়, chronotropic effect মানে কি, নাম্বার অফ হার্টবিট পার মিনিট বাড়ছে, আর এটা হচ্ছে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ছে। তাহলে কি হয়, ইনক্রিজ ইন দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট, ইনক্রিজ ইন দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ছে, কার্ডিয়াক আউটপুটটা বাড়ছে। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ইন দ্য ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকশন ভায়া দ্য অ্যাকশন অফ দি β1 রিসেপ্টর। নেক্সট যেটা হয়, এর পরের যে কনসেন্ট্রেশন বা হাই কনসেন্ট্রেশনে, it will act as a agonist on the alpha-1 receptor, act as an agonist on the alpha-1 receptor। alpha-1 receptor mediated কি হয়, vasoconstriction, তাহলে peripheral vascular resistance বাড়বে। তাহলে কি হলো, D1 β1 alpha-1, DB alpha। ঠিক আছে, যদি বলতে শর্টে এইভাবে মনে রাখতে পারিস, একদম লো কনসেন্ট্রেশন D1, তাহলে রেনাল ব্লাড, রেনাল ইয়েতে বাড়ছে, রেনাল ব্লাড ফ্লো বাড়ছে, মেসেন্টারিক ব্লাড ফ্লো বাড়ছে, এটা ভাইটাল অর্গানগুলোতে ব্লাড ফ্লো বেড়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড করোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়ছে। তারপরে β1 পজিটিভ আয়নোট্রপিক অ্যান্ড ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট, ইনক্রিজ ইন দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট। নেক্সট দ্য alpha-1, তাহলে এটা শকের, এরপরে যখন এগুলোর সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে থেরাপিউটিক এফেক্টটা পড়বি, ইজি হবে। এবার কিছু অ্যাডভার্স রিয়াকশন আছে, সেগুলো ঘরে গিয়ে দেখবি, নজিয়া, ভমিটিং,
হার্ট রেট বেশি বেড়ে যেতে পারে, পেরিফেরাল ভাস্কুলার কনস্ট্রাকশন বেশি হলে ব্লাড প্রেশার বেশি বেড়ে যেতে পারে, সেগুলো দেখবি। আর যদি আইভি দেওয়ার সময় এক্সট্রাভেসেশন অফ ডোপামিন হয় তাহলে সেখানে একটা নেক্রোসিস তৈরি হয়, মাসকুলেচার নেক্রোসিস অ্যান্ড স্লাফিং হয়, ঠিক আছে, সেগুলো একটু দেখে নিন, ঠিক আছে। তাহলে ইনি কী কী হলো, D1, β1, α1, natriuresis, renal blood flow, natriuresis বাড়বে, renal blood flow বাড়বে, CMP ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড CMP ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাথওয়েতে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনটা কমবে, ঠিক আছে। সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন সেটা প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল অ্যান্ড মেডালারি পার্ট অফ দ্য থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ ফ্রেন্ডলি, এখানে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনটা কমবে। কীভাবে কমে, এটা যদি দেখি ব্যাসোল্যাটারাল যে পাথওয়ে রয়েছে, ব্যাসোল্যাটারাল প্রথমে সোডিয়ামটা তো অ্যাবজর্ব হয় লুমিনাল সাইড থেকে, তারপর ব্যাসোল্যাটারাল পাথওয়ে দিয়ে আশেপাশে যে ভেসেলসগুলো থাকে সেখানে যায় সোডিয়ামটা, সেখানে একটা মেডালারি গ্র্যাডিয়েন্ট, ট্রান্সমেডালারি গ্র্যাডিয়েন্টের ব্যাপার থাকে। সেইখানের ব্যাপারের মধ্যে এই যে ব্যাসোল্যাটারাল সাইডে যে পাম্পগুলো রয়েছে, সোডিয়াম পটাশিয়াম ATPase পাম্প অ্যান্ড সোডিয়াম হাইড্রোজেন এক্সচেঞ্জার, সেগুলোকে ব্লক করে দেয়, ঠিক আছে। এটা জানা না জানলেও চলবে তোদের, ঠিক আছে, কিন্তু এই পাথওয়েতে কাজ করে, ঠিক আছে। তাহলে এরপর হলো ডোপামিন। ডোপামিনের পর দুটো ড্রাগের নাম জেনে রাখতে পারিস, রাখলে ভালো, না রাখলেও ভালো। দ্যাট ইজ দ্য ফেনলডোপাম অ্যান্ড ডোপেক্সামিন। ফেনলডোপাম কোন কোন রিসেপ্টরের কাজ করে, D1 অ্যান্ড α2 এর উপর অ্যাগনিস্টিক অ্যাকশন রয়েছে, অ্যান্ড ডোপেক্সামিন D1, D2 অ্যান্ড β2 রিসেপ্টরের উপর অ্যাগনিস্টিক অ্যাকশন রয়েছে। একটা হচ্ছে ফেনলডোপাম অ্যান্ড ডোপেক্সামিন। ফেনলডোপাম D1 অ্যান্ড α2, ফেনলডোপাম it acts as an agonist on the D1 and α2 receptor, and dopexamine act as an agonist on the D1, D2 and β2 receptor agonist. Phenoldopam and dopexamine, D1 and α2 as an agonist, phenoldopam, dopexamine, D1, D2 and β2 receptor. একটা কোশ্চেন মাঝে মাঝে আসতে পারে তোদের এই নেক্সট ফেজ যদি তোরা দিস বা পরবর্তীকালে যদি পোস্ট গ্রাজুয়েট এন্ট্রান্স এক্সাম, ড্রক্সিডোপা, ড্রক্সিডোপা, এটা ফর only information, that is not for the MB purpose, not. Droxidopa, it is a prodrug of the norepinephrine. Norepinephrine, it is a prodrug, so it is metabolically converted to norepinephrine within our body. তারপরে যে অ্যাকশনগুলো করবে সেটা α1, α2 and β1 receptor mediated action হবে, because norepinephrine act on these 3 receptors, তাই তো। কোথায় ইউজ হয়, ইউজ হয় হচ্ছে অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন, অ্যান্ড অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনে যেটা হয় লাইট হেডেডনেস, দ্যাট ইজ প্রাইমারি অটোনমিক ফেলিওর হতে পারে, প্রাইমারি অটোনমিক যে ফেলিওর সেইটাই হতে পারে, সেখানে অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন, যদি সিমটোম্যাটিক অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন থাকে সেখানে হতে পারে, ঠিক আছে। এটাকে বলা হয় যে সিমটোম্যাটিক নিউরোজেনিক অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন। সিমটোম্যাটিক সিমটম হচ্ছে কি হচ্ছে, যে লাইট হেডেডনেস হচ্ছে, নিউরোজেনিক প্রাইমারি অটোনমিক ফেলিওর মানে অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের ব্যাপার, সেই জন্য সিমটোম্যাটিক, তারপর নিউরোজেনিক মানে অটোনমিক ফেলিওর, তারপরে অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন মানে দাঁড়িয়ে থাকলে হাইপোটেনশন হচ্ছে। এই দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের কি তলার দিকে যে আলফা ফালফাগুলো খাট করে কন্ট্রাক্টেড হয়ে যায়, সেই জন্য আমাদের লোয়ার লিম্বে ব্লাড ফ্লো গ্র্যাভিটির জন্য টোটাল পুলটা হয় না, তাই তো, যে রিডিস্ট্রিবিউশন হয়। এটা আমাদের ওঠা দাঁড়ানো, যতবার আমরা ওঠা দাঁড়ানো করি ততবার অটোনমিক সার্কুলেশনটা এইভাবে কাজ করে, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমটা এইভাবে কাজ করে। সিমটোম্যাটিক নিউরোজেনিক অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন ইনডিউস লাইট হেডেডনেস বা ডিজিনেস, এই সময় জায়গায় ইউজ করা যেতে পারে, দ্যাট ইজ ড্রক্সিডোপা, ঠিক আছে। এরপর যে ড্রাগটা আসবে, এগুলো গেল সব মিক্স, মানে α1 α2 এর উপর গেল, এরপরেও কিছু আসবে মিক্স। এরপর যেটা আসবে সেটা হচ্ছে α1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। অন্তত নামগুলো বলতে পারলেই অনেক পরীক্ষার সময়, ইউজ বলার অতটা দরকার পড়ে না, তাও কয়েকটা বলে দেবো ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ঠিক আছে। যেমন α1 অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ, α1 অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ কোথায় দেওয়া যেতে পারে, α1 অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ কোথায় দেওয়া যেতে পারে, একটা এই অটোনমিক ফেলিওরে দেওয়া যেতে পারে, প্রাইমারি অটোনমিক ফেলিওর, ঠিক আছে, হাইপোটেনশন এইসব জায়গায় দেওয়া যেতে পারে। অটোনমিক ফেলিওরের হাইপোটেনশন নর্মাল অবস্থায় দিলে কিন্তু প্রচন্ড হাইপারটেনশন হয়ে যাবে, ঠিক আছে, বিকজ অফ α1 মেডিয়েটেড ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, ঠিক আছে। তাহলে সেই ড্রাগগুলো কি কি, ওয়ান ইজ ফেনাইলেফ্রিন, বই আছে, সব বই আছে, ফেনাইলেফ্রিন, মিটারামিনল, নামগুলো একটু আলাদা, মিটারামিনল অ্যান্ড মিডোড্রিন, অ্যান্ড মিডোড্রিন ইজ কনভার্টেড ইন আওয়ার বডি দ্যাট ইন্টু ডেসগ্লাইমিডোড্রিন, ঠিক আছে। কোথায় ইউজ হয়, ফেনাইলেফ্রিন
কোথায় ইউজ হয়, একটা হচ্ছে নেজাল ডিকনজেস্ট্যান্ট হিসাবে ইউজ হয়। নেজাল কনজেশনে ডিকনজেস্ট্যান্টের কি কাজ, টপিক্যালি দেওয়া হয়, দিলে কি হয় আলফা 1 মিডিয়েটেড ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, তাহলে ভ্যাসো ডাইলেটেশন হবে, দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ক্যাপিলারি লিকেজ, নেজাল কনজেশনটা এই জন্য হয়, ঠিক আছে, ভ্যাসো ডাইলেটেশন উইথ ক্যাপিলারি লিকেজ, ক্যাপিলারিতে কিছু কিছু লিক করবে দিয়ে হবে, ঠিক আছে, এটা এই কমে যাবে যদি এই নেজাল ডিকনজেস্ট্যান্ট হিসাবে আমরা ফেনাইলেফ্রিন ইউজ করি, বিকজ ইট উইল প্রডিউস আলফা 1 মিডিয়েটেড ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, ঠিক আছে। তাহলে ফেনাইলেফ্রিন আরেকটা কোথায় ইউজ হয়, দ্যাট ইজ ইউজ ইন দ্য টপিক্যাল আই প্রিপারেশন। টপিক্যাল আই প্রিপারেশনে কি দেওয়া হয়, ফেনাইলেফ্রিন চোখে দিলে কি হবে, আলফা 1 মিডিয়েটেড, চোখে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন ট্রান্সট্রিকশন নয়, চোখে পিউপিলের উপর কি এফেক্ট হবে বলো, মিড্রিয়াসিস, মিড্রিয়াসিস হবে, মিড্রিয়াসিস, এই মিড্রিয়াসিস এই জন্যই দেওয়া হয় ফেনাইলেফ্রিন। মিড্রিয়াসিস কখন লাগে, ডিফারেন্ট আই এক্সামিনেশনে লাগে, তো তাহলে এখানে এইটা দেওয়া হবে, ঠিক আছে, তাহলে আই এটা দেওয়া হলো। ফেনাইলেফ্রিন গেল মিটারামিনল ইউজড ইন দ্য পার্টিকুলার ফিউ সিচুয়েশন that is associated with hypotension like paroxysmal atrial tachycardia. So atrial tachycardia associated with hypotension এ মিটারামিনলটা ইউজ হয়, and midodrine that is used for the symptomatic ওই orthostatic hypotension, symptomatic neurogenic orthostatic hypotension বা বলতে পারিস orthostatic hypotension এ ইউজ করা যেতে পারে, is the drug midodrine, ঠিক আছে, midodrine is converted into desglymidogrine in our body. These are all, এবার এই ড্রাগটা দিলে যেটা হয় যে এর এফেক্ট একটু সাইড এফেক্ট একটু অন্যরকম, সাইড এফেক্ট সুপাইন হাইপার টেনশন, কারণ ও তো আর এই যে ড্রাগটা তো আর ইয়ে করছে না, যে সেন্স করতে পারছে না যে এখন কোনো একটা পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল শুয়ে আছে না বসে আছে, সেই জন্য সুপাইন হাইপার টেনশন, দাঁড়িয়ে থাকলে হচ্ছে না হাইপার টেনশন, কিন্তু সুপাইন হাইপার টেনশন, শুয়ে থাকলে হাইপার টেনশন হচ্ছে, সেই জন্য ড্রাগটাকে কখন দেওয়া হবে, যখন সুপাইন পজিশনে আমরা বেশি থাকবো না, হোয়েন সুপাইন পজিশনে আমরা থাকবো না, দিনের বেলায়, জেনারেলি দিনের বেলা দাঁড়িয়ে বসেই কাটাই, রাত্রিবেলার টাইমটা আমরা শুয়ে কাটাই, তাই তো, তাহলে সেই সময় এই ড্রাগটা দেওয়া যাবে না, মানে ইট শুড বি অ্যাভয়েডেড উইদিন 4 hours অফ দি বেড টাইম, দিনের বেলা দিয়ে দাও, যখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি বসে আছি তখন এই হাইপার টেনশনের ব্যাপারটা আসবে না, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে মিডোড্রিন গেল, আর ফেনাইলেফ্রিন, মিটারামিনল, দিজ আর দ্য আলফা 1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। এরপরে যে ড্রাগটা আসবে দ্যাট ইজ দ্য আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ। আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগের মধ্যে মেইন ইম্পর্টেন্ট যেটা, দ্যাট ইজ দ্য ক্লোনিডিন বিকজ অফ ইটস এফেক্ট। আচ্ছা, আলফা 2 কোথায় কোথায় থাকে, হোয়ার ইট প্রেজেন্ট, আলফা 2 রিসেপ্টর কোথায় প্রেজেন্ট থাকে, এর বড় একটা ডিস্ট্রিবিউশন থাকে আমাদের নার্ভাস সিস্টেমে, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে, ঠিক আছে, ডাইনসেফালনে থাকে, কিছুটা লোকাস সেরুলিয়াসে থাকে, ব্রেন স্টেমে থাকে, স্পাইনাল কর্ডে থাকে, কর্টেক্স, সেরিবেলাম, হিপোক্যাম্পাস, বেসাল গ্যাংলিয়া, এগুলোতে থাকে। এবার হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট, ইট ইজ অ্যান আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, ক্লোনিডিন, ঠিক আছে, ক্লোনিডিন হচ্ছে আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। এবার হাউ ইট অ্যাক্টস, ক্লোনিডিন প্রথমেই বলে রাখি, যেটা যদি পড়ো তখন বইয়ে পড়ো দেখবে, ইট ইজ অ্যান সিম্প্যাথোলাইটিক এজেন্ট, ঠিক আছে। এবার আলফা 2 অ্যাগনিস্ট, তাহলে সিম্প্যাথোলাইটিক এজেন্ট কি করে হচ্ছে, হাউ আলফা 2 অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ, how it is a sympatholytic drug because of alpha 2 agonistic activity, it reduces the central sympathetic outflow, কোথা থেকে, lower brainstem, it reduces the sympathetic outflow from the lower brainstem। ক্লোনিডিন 1 নম্বর এভাবে কাজ করে, ইট উইল ইনক্রিজ সামটাইমস দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো, প্যারাসিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে ক্লোনিডিন কিন্তু এইভাবেও কাজ করে, ইট ইজ ইনক্রিজিং দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো টু সাম এক্সটেন্ট, ঠিক আছে। আর কিভাবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, আরেকটা যেটা করে, সামটাইম আলফা 2 রিসেপ্টর মেইনলি ইন দ্য অ্যাড্রেনার্জিক নিউরন ইন দ্য সিএনএস যেখানে থাকে, তারা প্রিসাইন্যাপটিক্যালি থাকে, প্রিসাইন্যাপটিক্যালি ইফ দে আর স্টিমুলেটেড দে উইল রিডিউস দ্য নরএপিনেফ্রিন, এটিপি অ্যান্ড এনপিওয়াই, মানে নিউরোপেপটাইড ওয়াই, দিজ আর দ্য কি বলবো এক্সাইটেটরি নিউরো ট্রান্সমিটার, এইগুলো এই রিলিজগুলো কমিয়ে দেয়।
alpha 2 receptor in the central adrenergic neurons এ কিছু জায়গায় আছে, they are located presynaptically. If they are stimulated, they will reduce the neurotransmitter release. যেখানে থাকছে সেখান থেকে প্রিসাইন্যাপটিক্যালি নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজটা কমিয়ে দিচ্ছে। এক্সাইটেটরি নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ কি কি থাকছে? নরএপিনেফ্রিন থাকছে, নরএপিনেফ্রিন, এটিপি অ্যান্ড এনপিওয়াই মেনলি এই নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজগুলো কমিয়ে দেয় প্রিসাইন্যাপটিক্যালি। তাহলে দে উইল রিডিউসিং দ্য সেন্ট্রাল সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো ভায়া দিস ওয়ে। একটা লোয়ার ব্রেন স্টেম থেকে কমাচ্ছে, একটা ইনক্রিজিং দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো, আরেকটা sometimes they located presynaptically, and after stimulation they reducing the neurotransmitter release, excitatory neurotransmitter release from the synaptic end, presynaptic end, like norepinephrine, ATP and NP1 এগুলো কমিয়ে দিচ্ছে। আর একটা কার্ডিয়াক সিম্প্যাথেটিক নার্ভ, তার স্টিমুলেশন মানে সেখানে কিছু ডাইরেক্টলি ইনহিবিটরি কাজ করছে, ইনহিবিটরি অ্যাকশন ইন দ্য cardiac sympathetic nerve and splanchnic sympathetic nerve. Cardiac and splanchnic sympathetic nerve, they act as a inhibitor also. তাহলে এইভাবে এরা কাজ করছে, ঠিক আছে। তাহলে ইনিশিয়ালি এবার দেখো না ক্লোনিডিন দিলে কি হতে পারে। ইফ উই ইনফিউজ, যা ইনফিউশনে যদি ক্লোনিডিন দেওয়া যায়, ইট ইজ অ্যান আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ। প্রথমে বললাম আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ। আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ যদি হয়, ইনিশিয়ালি যেটা হয় পোস্ট সাইন্যাপটিক্যালি যদি আলফা 2 রিসেপ্টর থাকে, যদি আইভিতে দেওয়া হয়, ওরালি দিলে জেনারেলি এই ইফেক্টটা দেখা যায় না। ইনিশিয়ালি দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড প্রেসার বিকজ অফ পোস্ট সাইন্যাপটিক্যালি যে আলফা 2 রিসেপ্টর থাকছে সেখানে দে প্রডিউসিং দ্য ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, অ্যান্ড তারপরে সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো কমিয়ে যেটা করছে, দেয়ার ইজ এ রিডাকশন ইন দ্য ব্লাড প্রেসার, ঠিক আছে। সেই জন্য ক্লোনিডিন অ্যান্ড মিথাইলোপা, দে আর অল দ্য আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ। ক্লোনিডিন অ্যান্ড মিথাইলোপা, দে আর অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ। আর এই এফেক্টটা দেখা যায় শুধুমাত্র যদি আইভিতে দেওয়া যায়, কিন্তু যদি ওরালি দেওয়া যায় তাহলে এই ইনিশিয়াল যে ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড প্রেসার এই এফেক্টটা দেখা যায় না। তাহলে যদি ক্লোনিডিন অ্যান্ড মিথাইলোপা, দে আর ইউজড অ্যাজ এ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ, ঠিক আছে। কেন? এইভাবে। এবার যদি হঠাৎ করে উইথড্রল করে নেওয়া যায় তাহলে দেয়ার ইজ এ রিবাউন্ড ইনক্রিজ ইন দ্য সেন্ট্রাল সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো, তখন কিন্তু ঝট করে ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে। এবার ক্লোনিডিনের যেটা ব্যাপার আছে, ক্লোনিডিনের প্রচুর অফ লেভেল ইউজ আছে, সেগুলো কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখলে ভালো হয়। কোথায় কোথায় ইউজ করা হয়? এক নম্বর তো বললাম হাইপার টেনশনে ইউজ করা যায়, ঠিক আছে, এক নম্বর হাইপার টেনশন। আর এটা কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? সেন্ট্রাল সিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো যেহেতু কমাচ্ছে, সেহেতু ইট ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি, বা বলতে পারিস রিডিউসিং দ্য উইথড্রল রিয়াকশন অফ দি, যাদের ক্ষেত্রে ওপিওয়েড বা ডিফারেন্ট টোব্যাকো এর যে উইথড্রল রিয়াকশন হয়, সেই সমস্ত জিনিসকে কাউন্টার অ্যাটাক করার জন্য বা সেগুলো ট্রিটমেন্টের জন্য উইথড্রল রিয়াকশন রিডিউসের জন্য ইউজ করা হয় ক্লোনিডিন, ঠিক আছে। ওপিওয়েড, টোব্যাকো বা অন্যান্য ড্রাগ যেগুলি থাকে, অ্যাডিকটিভ কিছু নেওয়া থাকে, তাহলে সেই সব জায়গায় ইউজ করা হয়। আর কোথায় ইউজ করা হয়? ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিছু সময় অটোনমিক নিউরোপ্যাথির জন্য, ডায়াবেটিক পেশেন্টদের অটোনমিক নিউরোপ্যাথির জন্য ডায়রিয়া হয়, সেই সমস্ত জায়গায় ক্লোনিডিন ক্যান বি ইউজড। আর কোথায়? পোস্ট মেনোপজাল ফ্লাশ, মানে ওই একটু হট ফ্লাশ হয় পোস্ট মেনোপজাল, আফটার দ্য মেনোপজ, সেই সব ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় ইউজ করা যেতে পারে। আর কোথায় ইউজ করা হয়? আর ইউজ করা হয় অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কোথায় ইউজ করা হয়? ADHD, অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারকাইনেটিক ডিসঅর্ডার ইন চিলড্রেন, সেসব জায়গায় ক্লোনিডিন ক্যান বি ইউজ। দিস আর অফ লেভেল ইউজ, অফ লেভেল। কনস্টিটিউশনাল গ্রোথ ডিলে ইন দ্য চিলড্রেন, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যদি অনেক সময় গ্রোথ ডিলে হয়, কনস্টিটিউশনাল গ্রোথ ডিলে ইন দ্য চিলড্রেন। আর কোথায় ইউজ করা যায়? সাইক্লোস্পোরিন ইনডিউস নেফ্রোপ্যাথি। সাইক্লোস্পোরিন ইজ অ্যান ইমিউনোমডুলেটর ড্রাগ। ইট ইজ ইউজড আফটার দ্য ট্রান্সপ্লান্ট, রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট হতে পারে, লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হতে পারে। সাইক্লোস্পোরিন ইনডিউস নেফ্রোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথিতে ইউজ করা যেতে পারে। আর কোথায় ইউজ করা যায়? ইট ইজ ইউজ ইন দ্য টোরেট সিনড্রোম। টোরেট সিনড্রোম বললে কোন সিনেমার কথা মনে আছে? হ্যাঁ, দেখেছিস? বাহ, টোরেট সিনড্রোম। তাহলে টোরেট সিনড্রোম, হিচকি, ক্লোনিডিন, এটা মনে রাখা যেতে পারে, ঠিক আছে। আর কোথায় ইউজ করা যায়? পোস্ট হারপেটিক নিউরালজিয়া, ম্যানিয়া, হাইপারহাইড্রোসিস, রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম, এগুলো কতগুলো অ্যাটিপিক্যাল ইউজ আছে। রেস্টলেস লেগ সিনড্রোম আফটার কি বলবো, অ্যালার্জি ইনডিউসড
inflammatory asthma, ulcerative colitis. These are the certain conditions where the clonidine can be used as a drug. Clonidine holo methyl dopa used in the hypertension. Tizanidine, that is also an alpha 2 receptor. এই আস্তে সময় লাগবে একটু। Alpha 2 receptor agonistic drug, সেটা that is used certain cerebral and spinal disorder associated muscle spasm. Tizanidine যদি কোনোদিন ওষুধপত্র কিনতে গিয়ে জেরোডল এমআর দেখি, তাতে দেখবি টিজানিডিন থাকে, জেরোডল এমআর। ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম থাকে, তার সাথে টিজানিডিন থাকে, ঠিক আছে। আলফা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ। আর কি থাকে? অ্যাপ্রাক্লোনিডিন অ্যান্ড ব্রিমোনিডিন। গ্লকমা পড়া হয়েছে? গ্লকমা যদি পড়িস তাহলে এই অ্যাপ্রাক্লোনিডিন অ্যান্ড ব্রিমোনিডিন ড্রাগটা পাবি। দ্যাট উইল ইনক্রিজেস, একটা তো মিড্রিয়াসিস করে, আর দিয়ে আলটিমেটলি কি করে, যে ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটা রিডিউস করে। অ্যাপ্রাক্লোনিডিন অ্যান্ড ব্রিমোনিডিন। গ্লকোমা ইজ এ কন্ডিশন দ্যাট ইজ ম্যানিফেস্টেড বাই কি, ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশার বেড়ে যাবে, তাহলে সেইটা কমানোর জন্য অনেক সময় অ্যাপ্রাক্লোনিডিন অ্যান্ড ব্রিমোনিডিন ইউজ করা হয়। এবার অ্যাপ্রাক্লোনিডিন অ্যান্ড ব্রিমোনিডিনের মধ্যে দেয়ার ইজ এ সার্টেল ডিফারেন্স। কি ডিফারেন্স? অ্যাপ্রাক্লোনিডিন ক্যান নট ক্রস দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার, বাট ব্রিমোনিডিন ক্যান ক্রস দ্য ব্লাড ব্রেন ব্যারিয়ার। So there is a chances of adverse effect that is related to CNS in the alpha 2 agonistic drug এর ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে। অ্যাপ্রাক্লোনিডিন, ব্রিমোনিডিন, আর হচ্ছে গুয়ানফাসিন and guanabans. These are the certain drugs, and moxonidine. These are the drugs that used as a alpha 2 agonistic drug. তাহলে alpha 1 হলো, alpha 2 হলো। এবার হচ্ছে বিটা 1, ঠিক আছে। বিটা 1 আর 10-15 মিনিট লাগবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কিন্তু কিছু করার নেই, তোদের নাহলে তো কি মানে শেষ হবে না, কিন্তু শেষও তো করতে হবে। আচ্ছা, বিটা 1, আচ্ছা প্রথমে একটা ড্রাগ বলে দিই, আইসোপ্রেনালিন। আইসোপ্রেনালিন বা আইসোপ্রোপাইল নর এপিনেফ্রিন। এই আস্তে আস্তে আস্তে, ঠিক আছে, শর্টে বলছি। শর্টে বললে শর্টে পড়িস না, তাহলে এক্সামে শর্ট হয়ে যাবে, নাম্বারও শর্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আস্তে আস্তে, আইসোপ্রোপাইল নর এপিনেফ্রিন। আচ্ছা, বিটা 2 এর মধ্যে কিছু নেই, বিটা 1টা শুনে রাখ তাহলেই হবে। বিটা 2 খুব বেশি অতটা ক্রিটিক্যাল নয়, কয়েকটা ইফেক্ট আছে। ড্রাগের নামগুলো বলে দেবো, কোথায় ইউজ হয়। আর ইউজ মেইনলি বিটা 2 অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি অ্যাজমা এন্ড সিওপিডি, ঠিক আছে। বিটা 2 আর বিটা 1টা একটু শুনে রাখ অ্যান্ড মিক্সড। তাহলে প্রথমে আছে আইসোপ্রেনালিন বা আইসোপ্রোপাইল নর এপিনেফ্রিন, আইএনই হিসাবে শর্ট ফর্মে লেখা থাকে। দ্যাট will act only on the beta 1, beta 2 and beta 3 receptor. এবার এগুলো দেখ ডেরিভেটিভ, এগুলো এপিনেফ্রিন নর এপিনেফ্রিনের ডেরিভেটিভ। কিভাবে হয়? বিটা 1, বিটা 2 and beta 3 অ্যাকশন হলে কি হবে? বিটা 1 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড কি হবে? ইনক্রিজ ইন দা হার্ট রেট, মানে পজিটিভ আয়োনোট্রপিক অ্যাকশন অ্যান্ড পজিটিভ ক্রোনোট্রপিক অ্যাকশন। আর বিটা 2 রিসেপ্টর will produce the peripheral to some extent skeletal muscle যেখানে যেখানে রয়েছে সেখানে ভ্যাসোডাইলেটেশন। তাহলে কি হবে? দেখ, এগুলো ডেরাইভ করা, একটু এগুলো তো শুধু মুখস্থ করার জিনিস নয়, ডেরাইভ করা। তাহলে বিটা 1 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড কি হলে? পজিটিভ আয়োনোট্রপিক অ্যান্ড ক্রোনোট্রপিক অ্যাকশন, ঠিক আছে। আর বিটা 2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড ভ্যাসোডাইলেটেশন। তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়বে না কমবে? এটা তোদের কোশ্চেন, ভেবে চিন্তে বলবি। বিটা 1 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড ইনক্রিজ ইন দ্য ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন, মানে আয়োনোট্রপিক এফেক্ট অ্যান্ড ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট, ঠিক আছে। অ্যান্ড বিটা 2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড যেটা পেরিফেরালি থাকে, সেখানে ভ্যাসোডাইলেটেশন হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য ভাস্কুলার বেডে, স্পেসিফিক্যালি ইন দ্য স্কেলিটাল মাসল ভাস্কুলাটার বেডে। তাহলে প্রথমে বল, ডায়াস্টোলিক প্রেশার বাড়বে না কমবে? বিটা 2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড, এখানে তো আলফার কোনো ব্যাপার নেই, তাহলে বিটা 2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড টু সাম এক্সটেন্ট ভ্যাসোডাইলেটেশন পেরিফেরালি হচ্ছে, তাহলে দেয়ার ইজ এ ডিক্রিজ ইন দ্য ডায়াস্টোলিক প্রেশার বিকজ অফ ভ্যাসোডাইলেটেশন, তাই তো। এদিকে হার্ট রেট, নাম্বার অফ বিটস পার মিনিট বাড়ছে, কন্ট্রাকশন কন্ট্রাক্টিলিটিও বাড়ছে, তাহলে দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য হার্ট রেট। আচ্ছা, কার্ডিয়াক আউটপুট মানে কি? হার্ট রেট ইনটু স্ট্রোক ভলিউম, তাই তো। তাহলে হার্ট রেট বাড়ছে,
স্ট্রোক ভলিউম যেহেতু কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়ছে, আবার এদিকে পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন মানে আফটার লোডও কম থাকছে, তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট কি হবে? বাড়বে। তো সিম্পল জিনিস, খুব একটা কঠিন, একটু ডেরাইভ করতে হবে, একদম মানে মুখস্থ করলে অসুবিধা আছে, একটু বুঝলে সুবিধা। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো। এবার বল ডায়াস্টোলিক প্রেসার বাড়বে না কমবে? ডায়াস্টোলিক প্রেসার বাড়বে না কমবে? ডায়াস্টোলিক মানে ডায়াস্টোলিক প্রেসার যদি ভ্যাসোডাইলেটেশন থাকে তাহলে ডায়াস্টোলিক প্রেসার কি হবে? কমবে। তাহলে ডায়াস্টোলিক প্রেসার উইল রিডিউস। সিস্টোলিক প্রেসার কি হবে? বাড়তেও পারে, যেহেতু বিটা 1 মেডিয়েটেড অ্যাকশন পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন হয়ে রয়েছে, ওটা তো আর সিস্টোল ডায়াস্টোলের সাথে রিলেটেড নয়, তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস বাড়তেও পারে, নাও বাড়তে পারে, একই থাকতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার কি হবে? সিস্টোলিক প্রেসার খুব একটা বাড়লো না বা আনচেঞ্জ থাকলো, ডায়াস্টোলিক প্রেসার কমলো, তাহলে মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার কি হবে? কমবে। কেন? সিস্টোলিক মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মিন আর্টেরিয়াল প্রেসার? সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার প্লাস 2 ইন্টু ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার বাই 3, তাহলে মোর ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার, তো দ্যাট উইল রিডিউস। পালস প্রেসার বাড়বে না কমবে? পালস প্রেসার মানে কি? এসবিপি মাইনাস ডিবিপি, তাহলে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার যদি আনচেঞ্জও থাকে, ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার কমে যায়, তাহলে পালস প্রেসার কি হবে? বাড়বে। এই তো এফেক্ট, আর তো কিছু নেই। হয়ে গেল আইসোপ্রোপাইল নরএপিনেফ্রিন। এরপর যেটা আসবে ডোবুটামিনের অ্যাকশনটা ভালো, দ্যাট উইল অ্যাক্ট অনলি অন দ্য বিটা 1 রিসেপ্টর। এবার আরেকটু ডিটেলিং এ যাস, ইট ইজ যে ড্রাগটা, দ্যাট ইজ এ রেসিমিক মিক্সচার। রেসিমিক মিক্সচার মানে ডেক্সো অ্যান্ড লিভো আইসোমার রয়েছে, দুটোই রয়েছে, ডেক্সো আইসোমার, লিভো আইসোমার। ডেক্সো লিভো নিয়ে আমার অত জ্ঞান নেই, সে হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়া, তারপরে যাই না। ডেক্সো লিভো আইসোমার ওই লাইটের প্রপোর্শন করে দেখা হয়, মিরর ইমেজিং করে দেখা হয়, তাই তো? ডেক্সো লিভো আইসোমারের দুটো আলাদা আলাদা প্রপার্টি রয়েছে ইন দ্য আলফা 1 রিসেপ্টর। এবার যদি বলি নেগেটিভ যে আইসোমার, that is the dexo isomer, that will produce an alpha 1 agonistic activity, and positive isomer, that is the levo isomer, that is an alpha 1 antagonistic activity. তাহলে যখন রেসিমিক মিক্সচার দেওয়া হয়, তাহলে একটা অপরের অ্যাকশনকে নালিফাই করে দেয় আলটিমেটলি, অ্যান্ড দে আর বোথ, মানে রেসিমিক ডেক্সো অ্যান্ড লিভো বোথ আইসোমার ইজ এ পোটেন্ট বিটা 1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। তাহলে বিটা 1 রিসেপ্টর যদি শুধুমাত্র স্টিমুলেটেড হয়, তাহলে কি হবে? হার্ট রেট বাড়বে, কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়বে, তাই তো? পজিটিভ আয়নোট্রপিক এফেক্ট হবে, পজিটিভ ক্রোনোট্রপিক এফেক্ট হবে। অ্যান্ড এটা দেখা যায় যে দে আর প্রডিউসিং মোর আয়নোট্রপিক এফেক্ট দেন দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ডোজ যদি দেওয়া হয়, ইকুইভ্যালেন্ট ক্রোনোট্রপিক ডোজ যদি দেওয়া হয়, ইকুইভ্যালেন্ট দুটো সিমিলার, তাহলে এটার ক্ষেত্রে ডোবুটামিনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে দে আর প্রডিউসিং মোর আয়নোট্রপিক এফেক্ট দেন আইসোপ্রেনালিন বা আইসোপ্রোপাইল নরএপিনেফ্রিন। মানে এটা একটু পড়বি, তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। দুটো যদি ইকুইভ্যালেন্ট ক্রোনোট্রপিক ডোজে দেওয়া হয়, দে আর ডোবুটামিন উইল প্রডিউস, বা বলতে পারিস ডোবুটামিনের অ্যাকশনটা, আয়নোট্রপিক অ্যাকশনটা মোর। ঠিক আছে, ডোবুটামিনের আয়নোট্রপিক মানে কন্ট্রাক্টিলিটি, হার্ট রেট নয়, কন্ট্রাক্টিলিটি, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনটা উইল ইনক্রিজ মোর আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি ডোবুটামিন। এটা একটা গেল। এবার এর যে কি হতে পারে, কোথায় ইউজ হতে পারে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ শকে ইউজ হয় ডোবুটামিন। কার্ডিওজেনিক শক, ঠিক আছে, যেখানে হার্ট হয়তো খুব একটা ভালো কাজ করছে না, সেখানে ইনক্রিজ ইন দ্য কন্ট্রাক্টিলিটি জন্য দেওয়া হয়। এবার যেহেতু বিটা 1 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যাকশন, কি এর আগে যেটা বললাম যে ফেজ 4 ডায়াস্টোলিক ডিপোলারাইজেশনের স্লোপটা বাড়বে, তাহলে কি হবে? এভি কন্ডাকশন বাড়বে, তাই তো? এফেক্ট থেকে সাইড এফেক্ট ডিটারমাইন করা যায় যদি লজিক্যালি থিঙ্কিং করা যায়। এবার সবসময় হয়তো আমাদের অত ডিটেলে পড়া সম্ভব হয় না, বাট টু সাম এক্সটেন্ট কার্ডিওভাস্কুলারের ক্ষেত্রে পড়লে সুবিধা হবে। এবার বিটা 1 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড, বিটা 1 রিসেপ্টর স্টিমুলেটর যদি ড্রাগ দেওয়া হয়, দে আর ইনক্রিজিং দ্য এভি কন্ডাকশন। তাহলে কোন স্টেটে দেওয়া যাবে না? অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া যদি থাকে, তাহলে কি হবে? অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া, তার মধ্যে আমি যদি বিটা 1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ দিই, তাহলে কি হবে? তাহলে ইভি কন্ডাকশনটা বেড়ে যাবে। এভি নোটটা কি? এভি নোটটা একটা ফিল্টার হিসেবে কাজ করে, তো যে অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকলসের মধ্যে কতগুলো অ্যাকশন পোটেনশিয়াল আসবে, তাই তো? তার ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। এবার এখানে যদি এভি নোডে যদি রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ডটা কমিয়ে দেয়, তাহলে অ্যাট্রিয়াতে যতগুলো ইম্পালস জেনারেটেড হচ্ছিল তার অনেকটা বেশি আসবে ভেন্ট্রিকলসে, তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং অ্যারিথমিয়া। কেন বোঝা গেল?
যেহেতু বিটা 1 রিসেপ্টর মিডিয়েটেড অ্যাকশন, বিটা 1 আগে কি করেছে, বিটা 1 আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য এপিনেফ্রিন বা বিটা 1 অ্যাগোনিস্টিক অ্যাকশনে কি হয়, ফেজ 4 ডিপোলারাইজেশনটা আপস্লোপ হয়, তাই তো, টোটাল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল ডিউরেশন কম হয়, এফেক্টিভ রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড কমে যায়। তাহলে কি হবে, সেটা এভি নোডেও করে। তাহলে এভি নোড দিয়ে কন্ডাকশন, নাম্বার অফ ইম্পালস কন্ডাকশন পার মিনিট বা পার ইউনিট টাইমটা বেড়ে যাবে। কখন বাড়বে, যখন অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া হবে। তাহলে অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়ার মধ্যে যদি আবার আমি ডোবুটামিন দিয়ে দিই, তাহলে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপিং অ্যাডিথমিয়া। বোঝা গেল, একটু রিলেট করে পড়া যায়। এরপর যেটা আসবে ডোবুটামিনের পরে বিটা 2 অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। এটা শর্টে বলে দিচ্ছি যে বিটা 2 অ্যাড্রেনার্জিক রিসেপ্টর কোথায় 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 লোকেশন সেটা জানলেই হবে। কিভাবে অ্যাকশন করে, অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেজ ইনক্রিজ করে, তাহলে সাইক্লিক এএমপি ইনক্রিজ করবে, আলটিমেটলি পিকে প্রোটিন কাইনেজ এ দিয়ে কাজ করবে। ইন দ্য স্মুথ মাসেল, এবার ভাবতে পারি যে বিটা 1 এক জায়গায় এরকম কাজ করে, আরেক জায়গায় এরকম কেন কাজ করে। বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3, দে আর অল act by the adrenaline cyclase cyclic AMP pathway. But in the heart, beta 1 receptor mediated increase in the force of contraction, তাহলে মাসেল কন্ট্রাকশন হচ্ছে, কিন্তু স্মুথ মাসেলে কি হচ্ছে, মাসেল রিল্যাক্সেশন হচ্ছে, তাই তো। ভাবনা চিন্তা করতে হবে তো, একই সেকেন্ড মেসেঞ্জার, তাই তো, বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3, অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেজ সাইক্লিক এএমপি পিকে পাথওয়েতে কাজ করছে। হার্টে কি হচ্ছে, বিটা 1 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড, তো নিঃশ্বাস হ্যাঁ করছে, কি যে বলছে, এটা আসবে, প্রথম প্রথম আসাটা স্বাভাবিক, এটা অস্বাভাবিক নয়। প্রথমে যদি সব বুঝে যাও তাহলে সেটা বোঝার লক্ষণ নয়, তাহলে সেটা নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ, আমার তো তাই মনে হয়, ঠিক আছে। তাহলে প্রথমে কি হচ্ছে, প্রথমে শেষ হয়নি শেষ হয়নি শেষ হয়নি, আরেকটু লাস্ট 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 5 মিনিটস। এটা ড্রাগের নাম, মেইন অ্যাকশনটা বুঝে গেলে হবে, তারপরে এটাকে তো ডেরাইভ করা। এটা এমন নয় যে নতুন কিছু বলবো, যা আছে সেটাই ডেরাইভ করে বলা, আর কিছু নেই। ব্যাপারটা যে শুধু রাট্টা মারার জন্য নয়, এখান থেকে পুরনো যেটা বললাম এর আগে এতক্ষণ ধরে, সেটাই ডেরাইভ করে যেটা আসবে, ঠিক আছে। বিটা 1, বিটা 2, বিটা 3, দে অল অ্যাক্ট ভায়া দ্য অ্যাডেনাইলিন সাইক্লেজ সাইক্লিক এএমপি পাথওয়ে। কিন্তু বিটা 1 যদি হার্টে থাকে তাহলে কি হচ্ছে, কার্ডিয়াক মাসেলে কি হচ্ছে, সেই একই পাথওয়েতেই কাজ করছে, কিন্তু সেখানে ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বাড়ছে, তাই তো। কিন্তু বিটা 2 রিসেপ্টর ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলে যখন হচ্ছে, তখন সেটা ভ্যাসোডাইলেশন করছে, তার মানে কি, স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন করছে। তার মানে দেয়ার ইজ ডিফারেন্স ইন দ্য অ্যাকশন ইন দ্য স্মুথ মাসেল অ্যান্ড কার্ডিয়াক মাসেল। তাহলে সেখানে কোথাও একটা সেকেন্ড মেসেঞ্জার এক, কিন্তু এফেক্টার পাথওয়েটা আলাদা, তাই তো হচ্ছে তো। সেকেন্ড মেসেঞ্জারটা এক, তারপরে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তারপরে রেল লাইন আলাদা, এদিকে যাচ্ছে এদিকে যাচ্ছে, একটা কন্ট্রাকশন একটা রিল্যাক্সেশন, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এইটুকুনি, এইটা মাথায় থাকলেই হবে। তারপরে কোন পাথওয়েতে কাজ করছে সেটা যদি ইচ্ছা হয় জানবে, না ইচ্ছা হয় না জানবে, দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার, বাট এইটা জানতে হবে, ঠিক আছে। এইবার বিটা 2 রিসেপ্টর কোথায় কোথায় আছে, বিটা 2 রিসেপ্টর কোথায় আছে, বই খোল, আমি তো বললাম বই খুলতে। বিটা 2 রিসেপ্টর কোথায়, হার্ট, কিডনি, লাং, ব্লাড ভেসেল, bronchial and GI smooth muscle, skeletal muscle, blood vessels and CNS। এই যে এবার হচ্ছে বিটা 2 রিসেপ্টর ব্রঙ্কিয়াল এন্ড জিআই স্মুথ মাসেলের অ্যাকশনটাই অনেকটা বেশি বা প্রমিনেন্ট। ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেলে বললাম দে উইল প্রডিউসিং দ্য স্মুথ মাসেল, তারপরে রিল্যাক্সেশন করবে ভাস্কুলার স্মুথ মাসেলসের মতো, যেটা বিটা 2 রিসেপ্টর মেডিয়েটেড অ্যাকশন হয় ভেসেলসে, স্কেলিটাল মাসেল ব্লাড ভেসেলসে ভ্যাসোডাইলেটেশন হয়। এবার ব্রঙ্কিয়াল এন্ড জিআই স্মুথ মাসেলের রিল্যাক্সেশন, তাহলে এটা এই জন্য এটা কোথায় ইউজ হয়, যে অ্যাজমা অ্যান্ড সিওপিডি, মানে যেখানে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন বা ব্রঙ্কিয়াল মাসেল হাইপার রেসপন্সিভনেস হয়। এছাড়া বিটা 2 রিসেপ্টরের যে অ্যাকশনগুলো আছে সেগুলো যদি বলতে পারিস ভালো, কিন্তু এটা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য বিটা 2 মেডিয়েটেড অ্যাকশন ইন দ্য ব্রঙ্কিয়াল ট্র্যাক্ট বা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, বিকজ এটা কি করে, হিস্টামিন থেকে, এই হিস্টামিন কোথা থেকে রিলিজ হয়, মাসেল অ্যান্ড আদার ইনফ্লামেটরি মেডিয়েটর যে মাসেল থেকে রিলিজ হয়, সেই রিলিজটা কমায়। 1 নম্বর অ্যাকশন। মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্স, এটা বাড়িয়ে দেয়। আমাদের এখানে তো কতগুলো সিলিয়া রয়েছে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে, মিউকোসিলিয়ারি ক্লিয়ারেন্সটা বাড়িয়ে দেয়। আরেকটা
রিডাকশন ইন দ্য ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি, রিডাকশন ইন দ্য ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি। ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি বলতে পারিস কেন করে ভাস্কুলার পারমিয়েবিলিটি? এবার প্রতিটা ড্রাগই কেউ কিন্তু অ্যাবসলিউট নয়, এটা প্রথমেই মাথায় রেখে দেবে। এই মেডিকেলে যা পড়বি দ্যাট আর নট অ্যাবসলিউট, অল আর ডাইনামিক। প্রথম কথা, 1+1 জ্বরের ক্ষেত্রে তাহলে পৃথিবীতে খুব কমই ড্রাগ থাকতো, ডিজিজ যে কটা আছে ড্রাগ খুব কম থাকতো। কারণ একজনের ক্ষেত্রে দেখা গেল প্যারাসিটামল দিনে একটা দিলে কাজ হয়, সিমিলার ব্রিড, সিমিলার সেক্স, মানে ছেলে অথবা মেয়ে, সেম এজ গ্রুপ, কিন্তু একজনের প্যারাসিটামল তিনটেতে একই ক্যাটাগরি, একই তারা সবকিছু, কিন্তু কারো দেখা গেল প্যারাসিটামলের ডোজটা বেশি লাগে। এটা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারিয়েশন আছে, সেই জন্যই আমাদের এত ডাইনামিসিটি, এত ড্রাগস। একজনের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসে 2-3টে ড্রাগ থাকতো, তাই দিয়ে কাজ হয়ে যেত, সবাইকে একই ডোজে দিয়ে দাও, গল্প শেষ। তো তা নয়, আলাদা আলাদা লোক, আলাদা আলাদা ড্রাগ, কারোর এটাই কাজ করছে, কারোর এটাই কাজ করছে না, চেঞ্জ হচ্ছে, এই হচ্ছে এই হচ্ছে। নাহলে ফার্মাসিউটিক্যাল বিজনেস গড়ে উঠেছে, এত বড় ইন্ডাস্ট্রি, $1 বিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রি। শুধু অ্যাটোরভাস্ট্যাটিনের বিজনেস কত বলতে পারিস? অ্যাটোরভাস্ট্যাটিনে $10 বিলিয়ন বিজনেস হয়, অনলি অ্যাটোরভাস্ট্যাটিন। একটা ড্রাগ মার্কেটে আসতে কত খরচ হতে পারে? এনি আইডিয়া? একটা ফেইল ড্রাগ 2000 অ্যারাউন্ড 2000 এসে লেভামিজোল, আমার যতদূর মনে পড়ছে ড্রাগটা, মার্কেটে আনতে কস্ট হচ্ছে $800 মিলিয়ন। তারপরে দ্যাট ইজ ফেইল্ড। মার্কেটে আনতে ড্রাগটা ট্রায়াল করে মার্কেটে আনতে খরচ হয়েছে $800 মিলিয়ন ইন 2000, অ্যান্ড আফটার দ্যাট ড্রাগ ইজ ফেইল্ড। 5 বছর পরে বাজার থেকে উঠে গেল। ক্যান ইউ ইমাজিন? বুঝতেই পারছো তাহলে ইন্ডাস্ট্রিটা কত বড়, ব্যাকআপ কত বড়। আর একটা ড্রাগ মার্কেটে আসতে কত টাইম লাগে? একটা ড্রাগ মার্কেটে আসতে প্রথমে প্রি ক্লিনিক্যাল স্টাডির মধ্যে প্রথমে কম্পিউটার স্টিমুলেটেড স্টাডি, তারপরে অ্যানিমাল স্টাডি, দেন হিউম্যান স্টাডি। অ্যারাউন্ড 14 ইয়ার্স লাগে, অ্যারাউন্ড 14 ইয়ার্স ইন অ্যান অ্যাভারেজ, কারো কারো ক্ষেত্রে বেশিও লাগতে পারে। ট্রায়াল থেকে শুরু করে, নোভেল ড্রাগ মেনলি, একদম শুরু থেকে শুরু করে, রিসার্চ থেকে শুরু করে মার্কেটে আসলো, 14 ইয়ার্স টাইম লাগে। পেটেন্ট কত বছরে থাকে? অ্যাপ্রক্সিমেট 20 ইয়ার্স। নিউ ড্রাগ অ্যাপ্লিকেশনের পরে 20 ইয়ার্স। তারপরে বাজারে আসবে, এই 8 বছর ধরে দেখবি কোনো কোনো ড্রাগের দাম অত্যাধিক বেশি। যদি রিসেন্ট ডায়াবেটিক ড্রাগের কোনো যদি আশেপাশে পেশেন্ট থাকে, এখন হচ্ছে গ্লুটাইডস, যে GLP-1 আর অ্যানালগ গুলো আছে, ইনজেক্টেবল কিছু ড্রাগ আছে, তাদের দাম দেখবি এক্সেসিভ, মানে ডিসপ্রপোর্শনেটলি বেশি। দে আর আন্ডার দ্য পেটেন্ট পিরিয়ড। রিসেন্ট ড্রাগ এখন যেমন কতগুলো SGLT2 ইনহিবিটর ড্রাগ আছে, এরপরে পড়বি ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে, দ্যাট ইজ দ্য ক্যানাগ্লিফ্লজিন, ড্যাপাগ্লিফ্লজিন। ক্যানাগ্লিফ্লজিন যদি এখন দেখিস এক্সেসিভ ড্রাগ। কদিন আগে লিনাগ্লিপটিনের ড্রাগ এক এক দিনে এক একটা ড্রাগের খরচ পড়ে 30 থেকে 40 টাকা, কিন্তু 5-7 বছর পরে দেখবি কমে যায়, বিকজ অফ পেটেন্ট ওভার হয়ে যায়, অন্যান্য কোম্পানিও তৈরি করতে পারে, তাহলে সেখানে $1 বিলিয়ন বিজনেস হয়ে যায়। তাই যেটা মোদ্দা কথা, এটা রিপ্লেসমেন্ট ছিল। β2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ। β2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ তাহলে কোথায় কাজ করবে? এই জায়গায়, অ্যাজমা অ্যান্ড COPD, বিকজ অফ ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন। এর এফেক্ট, সাইড এফেক্ট কি হতে পারে এটা তোরা ডেরাইভ করে নিবি, বিকজ অফ এর সিম্প্যাথেটিক অ্যাকশন যেখানে যেখানে থাকবে সেখানে সব জায়গায় কাজ করবে। একটা ট্রেমর হয়, ট্রেমর কেন হয়? হোয়াই দ্য ট্রেমর ইজ অকারিং আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দ্য এপিনেফ্রিন অর এনি সিম্প্যাথেটিক ড্রাগ? বিকজ অফ ইনক্রিজ ইন দ্য নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ ইন দ্য মাসেল স্পিন্ডল। সেই জন্য সিম্প্যাথেটিক ড্রাগে অনেক সময় ট্রেমর হয়, সিম্প্যাথোমাইমেটিক ড্রাগসে, যেন এই ড্রাগগুলোর ক্ষেত্রে এটা হয়। এবার যেটা β2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগসের ক্ষেত্রে বা অ্যাজমা COPD ড্রাগসের ক্ষেত্রে মোস্টলি কোন রুটে ড্রাগ দেওয়া হয়? অ্যাজমা অ্যান্ড COPDর ক্ষেত্রে কোন রুটে ড্রাগ দেওয়া হয়? ইনহেলেশন রুটে ড্রাগ দেওয়া হয়, তাই তো? They will reducing the systemic absorption and the other side effects, systemic side effects, সেই জন্য ইনহেলেশন রুটে ড্রাগটা দেওয়া হয়। এবার β2 হয়ে গেল, এরপর লাস্ট নট দ্য লিস্ট β3 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ। β3 রিসেপ্টর, এটা নিউয়ার ড্রাগস। β3 রিসেপ্টর কোথায় কোথায় থাকে? β2 রিসেপ্টরের মধ্যে আরেকটা আছে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য টোকোলাইটিক ড্রাগ। β2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক ড্রাগ, দ্যাট ইজ দ্য রিটোড্রিন, দ্যাট ইজ অ্যান ইউটেরাইন রিল্যাক্স্যান্ট ড্রাগ। ইউটেরাইন রিল্যাক্স্যান্ট ড্রাগ কখন কাজে লাগতে পারে? প্রেগনেন্সিতে, টু প্রিভেন্ট প্রিম্যাচিওর কন্ট্রাকশন, তাই তো? যে জেস্টেশনাল পিরিয়ড হয়তো 28 উইকস, 26 উইকস, তখন যাতে
ডেলিভারিটা না হয় সেটা আটকানোর জন্য আমরা এই ড্রাগটা ইউজ করতে পারি, যদিও এর এফেক্ট কোশ্চেনেবল, বাট ইট ইজ ইউজড ইন দিস পারপাস, রিটোড্রিল। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এ বিটা 2 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্টিক অ্যাক্টিভিটি। ঠিক আছে, আর লাস্ট বাট নট লিস্ট বিটা 3 রিসেপ্টর। বিটা 3 রিসেপ্টর কোথায় থাকে, জায়গাগুলো জেনে নেই যে আমাদের এখানে যে কারণে ইউজ হয়, দ্যাট ইজ ফর ইটস লোকেশন ইন দ্য detrusor muscle. How the micturition occurs, সেখানে একটা সিনক্রোনিসিটি ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, অ্যাড্রেনার্জিক ইনফ্লুয়েন্সে কি হয়, detrusor muscle relaxation via the beta 3 receptor। ঠিক আছে, and trigone of the bladder and urethral sphincter contraction। তাহলে কি হলো, detrusor muscle যদি রিল্যাক্স থাকে তাহলে ব্লাডার ক্যাপাসিটি বাড়বে, তাই তো? আর যদি ট্রাইগোন অফ দি ব্লাডার অ্যান্ড স্ফিংটার যদি কন্ট্রাক্টেড থাকে তাহলে সেখানে মিকচুরেশনটা আটকাবে। তাহলে এটা কোথায় ইউজ করা যেতে পারে, যাদের ক্ষেত্রে বারবার মিকচুরেশনের প্রবলেম আছে, তাদের ক্ষেত্রে নিউরোজেনিক ব্লাডার, তাদের ক্ষেত্রে এই ড্রাগটা ইউজ করা হয়। দ্যাট ইজ দ্য মিরাবেগ্রন বলে একটা ড্রাগ আছে, অ্যান্ড ভাইবেগ্রন, নিউয়ার ড্রাগ দ্যাট আর ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দি নিউরোজেনিক ব্লাডার আর অ্যাক্ট ভায়া দিস। আর কোথায় কোথায় থাকে বিটা 3 রিসেপ্টর, ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাডিপোজ টিস্যু, তার মধ্যে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যুতে বেশি থাকে। ঠিক আছে, ব্রাউন অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাডিপোজ টিস্যুর মধ্যে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যুতে বেশি থাকে। আর কোথায় থাকে, ব্লাডার, ইউরিনারি ব্লাডারে বললাম ডেট্রুসার মাসেল, গল ব্লাডার অ্যান্ড আইলিয়াম অ্যান্ড মায়োকার্ডিয়াম। গল ব্লাডার, আইলিয়াম, মায়োকার্ডিয়াম, ইউরিনারি ব্লাডারে ডেট্রুসার মাসেল, আর কোথায় থাকে, ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু অ্যান্ড হোয়াইট অ্যাডিপোজ টিস্যু, এই জায়গায় থাকে। আর এর সাথে ছিল মিক্সড, এটা পরে যদি কোনো ক্লাসে সময় পাওয়া যায় আলোচনা করা হবে। এই দায়িত্ব যে ওষুধের সাইড এফেক্ট হচ্ছে কিনা খেয়াল রাখা, সেই সাইড এফেক্ট যদি হয় সেটাকে খুঁজতে হবে সবসময়। হলে ইফ ইউর মাইন্ড ডাজেন্ট নো, ইউর আইজ ডু নট সি, তাই সাইড এফেক্টগুলো একটু জানতে হবে কি কি হতে পারে, সেটা মাথায় রেখে সাইড এফেক্টগুলো খুঁজতে হবে। সাইড এফেক্ট যদি পায় তাহলে সেটাকে পেশেন্টের ডিটেলসের এগেনস্টে রেকর্ড করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সিস্টেমে ইনফরমেশনটাকে পারকোলেট করতে হয়। ঠিক আছে, যাতে ইনফরমেশনটা হেলথ রেগুলেটরি অথরিটিদের কাছে যায়। হেলথ রেগুলেটরি অথরিটি মানে ওষুধ সম্বন্ধে সব ল যারা বানায় প্রত্যেক দেশে, এবং তার সাথে WHO কেও পাঠানো হয়, কারণ ইন্টারন্যাশনালি একটা ওষুধের স্ট্যাটাস কি হবে সেটা WHO ঠিক করে। একটা ওষুধ যখন তৈরি হয় ল্যাব থেকে, অ্যানিমালে স্টাডি হয়ে তারপরে বিভিন্ন ফেজে অ্যানিমাল স্টাডি, বিভিন্ন ফেজে হিউম্যান বিংসে স্টাডি হয়ে মার্কেটে আসে, সেই সময় ওষুধের সব সাইড এফেক্টগুলো আমরা কিছু কিছু পেয়ে যাই, সেইগুলো ফার্মাকোভিজিলেন্সের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মার্কেটে একবার আসার পর ছাড়া গরুর মতো যখন সবাই ওষুধটা খাচ্ছে, সাইড এফেক্টের চান্স অনেক বেড়ে যায়। তার কারণ আমরা ওখানে 500 to 1000 পপুলেশন ওষুধটা দিচ্ছি, মার্কেটে আসার পর ক্রোর্স অফ পিপল আর টেকিং ইট। যত বেশি লোক ওষুধ খাবে তত বেশি পসিবিলিটি অফ সাইড এফেক্ট, কারণ ভ্যারিয়েশন বেশি, প্রত্যেকটা হিউম্যান বিং আলাদা। যত পপুলেশন বাড়বে যারা ওষুধটা খাচ্ছে তত পসিবিলিটি বেশি হয়ে যায় সাইড এফেক্ট হওয়ার। ঠিক আছে, এবং আরো কি, আমরা যখন ট্রায়াল করি, ট্রায়ালে আমরা সিলেক্টিভ পেশেন্টদের নিই যাদের আর কোনো রোগ নেই, একটা রোগ আছে, একটাই ওষুধ চলছে যে ওষুধটা ট্রায়াল করছি। কিন্তু যখন সেটা বাইরে যাচ্ছে তখন পেশেন্ট অনেক রকম ওষুধ খাচ্ছে, তার আরো 5টা রোগ আছে, সেই রোগগুলোর এফেক্ট আসবে, সেই রোগের ওষুধগুলোর এফেক্ট আসবে। তো আলটিমেটলি আমার যে নতুন ওষুধটা, সেটা কি অ্যাডভার্স এফেক্ট সব রকম লোকেদের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হচ্ছে, পপুলেশনে না গেলে বোঝা যায় না। ঠিক আছে, তাহলে পপুলেশনে একবার ওষুধটা চলে যাওয়ার পরে, যখন আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে, তখন যারা প্রেসক্রাইব করছে, যারা ওষুধটা দিচ্ছে, ডক্টর, নার্স, ফার্মাসিস্ট, এরা যদি ফলো আপ না করে, অ্যাডভার্স এফেক্ট কিছু সন্দেহ হলে সেটাকে জট ডাউন না করে রেলিভেন্ট অথরিটির কাছে ইনফরমেশন পারকোলেট না করে, তাহলে একটা নতুন ওষুধের কি কি পসিবল অ্যাডভার্স এফেক্ট কোনোদিন জানতে পারবো না, এবং তার অ্যাডভার্স এফেক্টের জন্যই প্রচুর লোক সাফার করবে। এই কনসেপ্টটার জন্যই ফার্মাকোভিজিলেন্স এসছে। ট্রায়ালের সময় এবং মার্কেটে আসার পরে সমস্ত ওষুধের অ্যাডভার্স এফেক্টগুলো ডিটেক্ট করে সেই ইনফরমেশন পারকোলেট করা, সেই ইনফরমেশনটাকে পারকুলেট করার সময় অ্যাসেস করা যে আদৌ এই ওষুধ থেকে হয়েছে না অন্য কিছু থেকে হয়েছে, এবং আলটিমেটলি বিভিন্ন কারেক্টিভ মেজার্স নেওয়া। ওষুধের ক্ষেত্রে স্পেশাল ওয়ার্নিং, ওষুধটা কোনো ক্ষেত্রে ব্যান, কোনো ক্ষেত্রে রেস্ট্রিক্টেড পপুলেশনে ইউজ, এই রেগুলেটরি বা লিগাল স্টেপগুলো নেওয়া, এই সব হচ্ছে
ফার্মাকোভিজিলেন্সের মধ্যে আসে। ইন্ডিয়াতে এটা করে হচ্ছে সিডিএসসিও, হেলথ মিনিস্ট্রির আন্ডারে একটা বডি আছে, অটোনোমাস বডি, সেন্ট্রাল ড্রাগস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, সিডিএসসিও, ওরা করে। এবং এই পুরো প্রোগ্রামটা ইন্ডিয়াতে বলা হয় ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রাম অফ ইন্ডিয়া। এই প্রোগ্রামের আন্ডারে সারা দেশে যত ওষুধ এবং ওষুধের মতো জিনিসপত্র মানে মেডিকেল ডিভাইসেস ইউজ হচ্ছে, তার কি অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে পেশেন্টদের, সেইটাকে ডিটেক্ট করে অ্যাসেস করে সেই অনুযায়ী কারেক্টিভ মেজার্স নেওয়াটা ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রাম অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে আসে। এই ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রাম অফ ইন্ডিয়ার তার মানে যদি কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট হয় সেটা ডাক্তার, নার্স বা ফার্মাসিস্টদের রিপোর্ট করতে হবে তাদের যদি সন্দেহ হয়। কনজিউমার যারা পেশেন্টের বাড়ির লোক, তাদেরও যদি মনে হয় আমার একটা ওষুধ খেয়ে প্রবলেম হয়েছে, তারাও রিপোর্ট করতে পারে। সে ঠিক ভাবছে বা যে ডাক্তার বলছে ঠিক ভাবছে কিনা সেটা অ্যাসেস করা পরের কথা, বাট পিপল ক্যান রিপোর্ট ইফ দে থিঙ্ক দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ আ মেডিসিন দ্যাট আই হ্যাভ টেকেন। এই রিপোর্টটা কিভাবে করতে হয়, একটা ফর্ম আছে, ওই ফর্মটা ফিল আপ করে জমা দিতে হয় কোথায়? এএমসি। এএমসি হচ্ছে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন মনিটরিং সেন্টার। ইন্ডিয়াতে এই ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রাম যেটা গভর্নমেন্ট কন্ডাক্ট করে তার আন্ডারে একদম নিচের লেভেলে যে জায়গাটা সেটাকে বলে এএমসি, যেখানে ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট বা পেশেন্টের বাড়ির লোক ফর্ম ফিল আপ করে দিতে পারে। ওই ফর্মের মধ্যে দিয়ে তাদের কোনো অ্যাডভার্স রিয়াকশন যদি তারা সন্দেহ করে থাকে তারা ফিল আপ করে সেটাকে জানাতে পারে। এবার এএমসিগুলো কি করে? এএমসিগুলো সেই ইনফরমেশনটাকে এবার অ্যানালাইজ করে যে সত্যি পেশেন্ট যে ইনফরমেশন দিয়েছে সেই ইনফরমেশন অনুযায়ী সত্যি পেশেন্টের এই ওষুধ থেকে হয়েছে কিনা। এএমসি কারা? প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে একটা ফার্মাকোভিজিলেন্স ইউনিট আছে, সেগুলো হচ্ছে এএমসি। মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে, বড় বড় সমস্ত কর্পোরেট হসপিটালে আছে, বিভিন্ন হেলথ ইনস্টিটিউশন, রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সব জায়গায় একটা করে ফার্মাকোভিজিলেন্স ইউনিট আছে। ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যেখানে পেশেন্টের ওষুধ দিয়ে ট্রায়াল করা হয়। এদের কাজই হচ্ছে কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট হলে সেটাকে অ্যাসেস করে ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রামে, যেটা ইন্ডিয়ার হেডকোয়ার্টার গাজিয়াবাদে, সেইখানে পাঠানো থ্রু আ সফটওয়্যার কল ভিজি ফ্লো। এবার গাজিয়াবাদে ওটাকে ফার্দার আবার অ্যাসেস করা হয়, করে সেরকম কোনো যদি প্রবলেম মনে হয় তাহলে ওরা ওখান থেকে রেগুলেটরি অ্যাকশনস নেয়। ওরা সিডিএসসিওকে জানায়। গাজিয়াবাদ হচ্ছে ইন্ডিয়ার ফার্মাকোভিজিলেন্সের হেড অফিস ধরে নেয়। ওরা সিডিএসসিও মানে যারা ইন্ডিয়ার সব ড্রাগের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস কন্ট্রোল করে, গাজিয়াবাদ থেকে ওরা সিডিএসসিওকে জানায়। সিডিএসসিও তারপরে হেলথ মিনিস্ট্রির সঙ্গে আলোচনা করে বিভিন্ন রকম লিগাল স্টেপ নেয়। কোন ওষুধকে ব্যান করব, কোন ওষুধকে একটা পপুলেশনে রেস্ট্রিক্ট করব, কোন ওষুধকে আমি আগে রেস্ট্রিক্ট করেছিলাম এখন মনে হচ্ছে অতটা খারাপ নয়, ছেড়ে দেব, ঠিক আছে? কোন ওষুধের ক্ষেত্রে একটা স্পেশাল ওয়ার্নিং দেব ওষুধের লেভেলে, বুঝতে পেরেছিস? এই ডিসিশনগুলো ওরা নেয়। তাহলে ইনফরমেশনটা যদি ওই ফর্ম ফিল আপ করে না দেওয়া হয় তাহলে কাজটাই এগোবে না। তাহলে এএমসিতে আমাদের ফর্ম ফিল আপ করে দিতে হবে, ঠিক আছে? মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে তোরাও দিতে পারিস, যারা এমনি সাধারণ মেডিকেল নয়, নন মেডিকেল লোক, তাদের জন্য একটা ফর্ম আছে ব্লু ফর্ম, আর মেডিকেলের জন্য ডাক্তার, নার্স, স্টাফ, মেডিকেল স্টুডেন্টও দিতে পারে, তাদের জন্য একটা রেড ফর্ম, আলাদা ফর্ম। কারণ নন মেডিকেল লোক সব ইনফরমেশন দিতে পারবে না, তাই ওদের আলাদা ফরম্যাট করা হয়েছে। আর এই ফর্ম ছাড়াও এই ফর্মগুলো গিয়ে এএমসিতে ডাইরেক্ট জমা দেওয়া যায় বা বাই পোস্ট পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এছাড়াও ওই ফর্মটাকে স্ক্যান করে ডাইরেক্ট গাজিয়াবাদে যে হেড অফিস আছে সেইখানেও পাঠানো যায়, ঠিক আছে? এই দুটোই আছে। এছাড়াও এখন একটা অ্যাপ হয়েছে, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ, সেই অ্যাপে ফর্ম ফিল আপ না করে ডাইরেক্ট ইনফরমেশন পুট করলেও গাজিয়াবাদে চলে যাবে, ঠিক আছে? হেড অফিস যেটা এনসিসি বলে, আমরা আসবো, আমি জাস্ট তোদের ওভারভিউটা বলে দিচ্ছি, ওখানে চলে যাবে, তাতে ওরা অ্যানালাইজ করতে পারবে। ডাইরেক্ট তুই এএমসিতে জমা দিতে পারিস, তুই ওটা হচ্ছে গিয়ে ডাইরেক্ট স্ক্যান করে মেল করে গাজিয়াবাদে পাঠাতে পারিস, বা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপের মাধ্যমেও ইনফরমেশনটা দিতে পারিস যে আমি এই ওষুধ খেয়ে আমার এই হয়েছিল। কিভাবে হয়, একটা ফর্ম দেখলেই তোরা বুঝতে পারবি ইনফরমেশনটা আমরা কিভাবে দিই, ঠিক আছে? এবার এএমসি গুলোতে কিন্তু অ্যাসেস করতে হয় যে ওষুধটা থেকে আদেও হয়েছে কিনা, ঠিক আছে? এটাকে বলে কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট, যে এই ওষুধটা থেকেই অ্যাডভার্স এফেক্টটা হয়েছে কিনা।
এই কজালিটি অ্যাসেসমেন্টের অনেক উপায় আছে। WHO একটা খুব সহজ উপায় ফলো করে, WHO UMC বলে, ওইটা কিভাবে হয় সেইটা একটু তোদের জেনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? ফার্মাকোভিজিলেন্সের আউটলাইন কনসেপ্ট সবার ক্লিয়ার হয়েছে? সবার সত্যি হয়েছে? হ্যাঁ, ফার্মাকোভিজিলেন্স কি একটা কথা মাথায় রাখবি, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 ওখানেও কিন্তু ফার্মাকোভিজিলেন্সের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, কিন্তু অনেকের কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার নয়। কিভাবে হচ্ছে, আমরা যখন ট্রায়াল করছি আমরা অ্যাডভার্স এফেক্টগুলো নোট করি, ওখান থেকে একটা ইনফরমেশন আসে, ওই ইনফরমেশনটাও হেলথ রেগুলেটরি অথরিটিদের পাঠাতে হয়, ঠিক আছে? কারা পাঠায়? যারা ট্রায়ালটা কন্ডাক্ট করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা ওষুধ কোম্পানিরা করে, হেলথ রেগুলেটরি অথরিটিদের পাঠাতে হয়। আর তোরা যখন রিপোর্টটা করছিস অ্যাজ আ মেডিকেল স্টুডেন্ট বা ভবিষ্যতে ডাক্তার হিসেবে, তোরা জানাচ্ছিস কাকে? গভর্নমেন্টকে, CDSCO কে, থ্রু ফার্মাকোভিজিলেন্স হেডকোয়ার্টার যেটা NCC বলে গাজিয়াবাদ, AMCর মাধ্যমে বা ডাইরেক্টলি, ঠিক আছে? ওইভাবে গভর্নমেন্টকে আছিস। গভর্নমেন্টকে না জানিয়েও ডাইরেক্ট যে ফার্মা কোম্পানির ওষুধে প্রবলেম হচ্ছে তাকেও জানানো যায়, ওরাও প্রসেসিং করে গভর্নমেন্টকে জানায়, এটাও একটা পথ আছে। তবে জেনারেল পাবলিক ডাইরেক্ট গভর্নমেন্টকে জানানোটাই সুবিধে, অনেক ট্রান্সপারেন্ট হয়, এবং যদি সত্যি প্রবলেম থাকে তাহলে সেটা নিয়ে অ্যাকশন হওয়ার চান্স বেশি থাকে। ফার্মা কোম্পানির বিজনেসে ইন্টারেস্ট থাকে, অনেক ক্ষেত্রে ওরা হাইড করতে পারে ইনফরমেশন। এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে যখন ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 ট্রায়াল করে মার্কেটে ড্রাগটা চলে এলো, তার মানে ইট ইজ ইন দ্য মার্কেটিং ফেজ, এখন মার্কেটিং হচ্ছে, তখন এই ড্রাগের যে ফার্মাকোভিজিলেন্স মানে তার অ্যাডভার্স এফেক্ট ইনফরমেশন গ্যাদার করে পারকুলেট করার যে অ্যাক্টিভিটিটা, সেইটাকে মূলত বলে সেটাকে মূলত বলে পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্স, PMS, ঠিক আছে? মার্কেটে আসার পর ফার্মাকোভিজিলেন্সের কাজটাকে বলে পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্স, কারণ মার্কেটে এসে গেছে তাই পোস্ট মার্কেটিং। আর সার্ভেলেন্স কেন কি, এবার তো ওটা জেনারেল পপুলেশনে ছড়িয়ে গেছে ওষুধটা, এতদিন আমার হাতের কয়েকটা মুষ্টিমেয় পেশেন্টকে আমি ওষুধ খাওয়াচ্ছিলাম ট্রায়ালে, এবার সবার মধ্যে ছড়িয়ে গেছে, তাই একটা আমাদের খুঁজতে হয় সাইড এফেক্ট, সার্ভেলেন্স করতে হয়, সেই জন্য আমরা পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্স কথাটা বলি, ঠিক আছে? পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্স মেনলি এতক্ষণ যেটা তোদের ডিসকাস করলাম, এই ফর্ম জমা দিয়ে ইনফরমেশন গভর্নমেন্টকে দেওয়া, এটা হচ্ছে মেন উপায় পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্সের। এছাড়াও আরো কিছু উপায়তে ফার্মা কোম্পানিরা সার্চ করে কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, অনেক সময় একটু সার্ভে করা হয় ডাক্তারদের কাছে গিয়ে, একটা ওষুধ সম্বন্ধে ড্রাগ সার্ভে করা হয়। তারপরে বিভিন্ন হসপিটালে ডেটাবেস থাকে, হসপিটালে বিভিন্ন ইনফরমেশন ওরা ডেটাবেসে পুট করে, ড্রাগ রেজিস্ট্রি থাকে অনেক দেশে, সেইগুলো থেকে ইনফরমেশন ফার্মা কোম্পানিরা এবং গভর্নমেন্ট গ্যাদার করে টু সি যে কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট আসছে কিনা, কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট। কারণ একজনের হলে সেটাকে অত গুরুত্ব নেই, যদি হান্ড্রেডস থাউজেন্ডস ল্যাক্স অফ পিপলে একটা প্রবলেম হতে থাকে তখনই সেটার গুরুত্ব তৈরি হয়, ঠিক আছে? তো এইভাবে কিন্তু ফার্মাকোভিজিলেন্স অ্যাক্টিভিটিটা হয়। ক্লিয়ার? পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্সটা কি জিনিস? এবার মার্কেটে আসার পর একটা ড্রাগের অ্যাডভার্স এফেক্ট যদি আমরা ফলো করতে চাই, পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্স কিভাবে হয় একটা মূলত বললাম। এছাড়া মার্কেটে আসার পর আবার নানা রকম স্টাডিও হয় যেগুলো পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্সের বাইরে। সুতরাং একটা ওষুধ মার্কেটে আসার পর শুধুই যে পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্স, যেটা একটা এক্সাম্পল তোদের দিলাম আমাদের দেশে কিভাবে, সেটাই শেষ কথা নয়। এছাড়া বহু ডাক্তার, বহু ইনস্টিটিউট একটা নতুন ওষুধ নিয়ে ট্রায়াল করতে থাকে মার্কেটে আসার পর টু সি কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে কিনা। ওটা ঠিক সার্ভেলেন্স না, ওটাকে ফেজ 4 ট্রায়াল বলে, ঠিক আছে? এইভাবে অ্যাডভার্স এফেক্টগুলো মনিটর হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা একটু স্লাইডসগুলো গো থ্রু করি। কিছু না হোক ভবিষ্যতে সাবধান থাকতে হবে, ইন্ডিকেটস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু বি কশাস ইন ফিউচার, সেটাকে অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন বলছে, ঠিক আছে? অ্যাডভার্স ড্রাগ ইভেন্ট বলে একটা কথা আছে, ওই অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশনের মতোই, আলাদা কিছু না। তো এই ছবিটা দেখ, এটাকে বলে থ্যালিডোমাইড ডিজাস্টার। এই বাচ্চাটার হ্যান্ডস অ্যান্ড লিমস মানে আপার অ্যান্ড লোয়ার লিমস ঠিক করে ডেভেলপ করেনি। দিস ইজ ডিউ টু দ্য ড্রাগ থ্যালিডোমাইড। থ্যালিডোমাইড এটা জার্মান কোম্পানি ফার্স্ট নিয়ে এসেছিল মার্কেটে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর থ্যালিডোমাইড, ঠিক আছে? তো বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় থেকেই বা পরেই বলা যায়। কেন মেনলি ইউজ হতো? অ্যাজ অ্যান অ্যাংজিওলাইটিক এজেন্ট অ্যান্ড ইন মর্নিং সিকনেস। প্রেগনেন্সিতে প্রথম 3 মাসে একটা নশিয়া হয়, আর্লি মর্নিং নশিয়া, মর্নিং সিকনেস বলে, সেইটার ওষুধ হিসেবে থ্যালিডোমাইড বলে ওষুধটাকে ইউজ হতো।
কিন্তু থ্যালিডোমাইড দিয়ে তারপর দেখা গেল কয়েক বছর ধরে প্রচুর বাচ্চা যাদের মায়েরা খেয়েছে কনজেনিটাল ডিফেক্টস বার্থ ডিফেক্টস নিয়ে আসতে শুরু করলো। এরকম ছোট ছোট, এটা তো একটা মোস্ট কমন সাইড এফেক্ট থ্যালিডোমাইড থেকে এটা হয়েছিল যে হাত পা ডেভেলপ করেনি, ফোকোম্যালিয়া। এছাড়াও আরো অনেক ডিফেক্ট হয়েছিল, প্রচুর বাচ্চা মারাও গেছিল, মিসক্যারেজ হয়েছিল। ওইটার পর পৃথিবীতে লোকে বুঝলো হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মনিটরিং অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন। আমি একটা ওষুধ ট্রায়ালে পেলাম, কাজ হলো, আর আমি দিয়ে দিলাম, তাতে আমার কাজ শেষ হয় না। মার্কেটে আসার পর we must follow up, otherwise this type of disasters will continue to happen. এই হচ্ছে একটা গল্প। আরেকটা গল্প হচ্ছে এই যে ব্যথার ওষুধ, ব্যথার ওষুধে একটা গ্রুপ আছে COX-2 ইনহিবিটর বলে, ঠিক আছে? এখন একটাই ওষুধ মেনলি ইউজ হয় এর আন্ডারে, ইট্রোকক্সি মার্কেটে। প্রথম যখন এসেছিল রোফেকক্সি বলে একটা ওষুধ এসেছিল, মার্ক অ্যান্ড কোম্পানি বলে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ওটাকে বার করেছিল। কি অ্যাডভান্টেজ? সমস্ত ব্যথার ওষুধের প্রবলেম হচ্ছে আগেকার দিনে যে গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, পেপটিক আলসার হয়, এটা খুব কমন সাইড এফেক্ট। ওটাই অ্যাডভান্টেজ ছিল যে গ্যাস্ট্রাইটিস পেপটিক আলসার ইনসিডেন্স অনেক কম, ঠিক আছে? এইভাবে মার্কেটে বিশাল চলেছিল। কিন্তু তারপরে দেখা গেল তোদের পরে যখন এনসাইডের চ্যাপ্টার পড়ানো হবে যে COX-2 ইনহিবিটর অন্য পুরনো ব্যথার ওষুধের থেকে কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাডভার্স ইভেন্টস মানে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক, পার্টিকুলারলি হার্ট অ্যাটাকের চান্স অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়। আগে ব্যথার ওষুধ যারা খেত, এই ব্যথার ওষুধ, নতুন ব্যথার ওষুধ খেয়ে গ্যাস্ট্রাইটিস হচ্ছে না, কিন্তু অনেক বেশি লোক হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরতে শুরু করবে। এবং তারপরে দেখা গেল করে ইনভেস্টিগেশন করে যে কোম্পানি এই ইন্ডিকেশনটা ট্রায়ালে পেয়েছিল বাট চেপে গেছিল। প্রচুর টাকা কোম্পানিকে কিন্তু কম্পেনসেশন দিতে হয়েছে, কোম্পানিটা প্রায় দেউলিয়া হয়ে গেছিল, এখন কি অবস্থা জানি না। সেই জন্য দিস আর এক্সাম্পলস দ্যাট প্রুভ হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ মনিটরিং অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন। আর অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশনে SAE মানে সিরিয়াস অ্যাডভার্স এফেক্ট বা সিরিয়াস অ্যাডভার্স রিয়াকশন যাই হোক, সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যখন ফার্মাকোভিজিলেন্স অ্যাক্টিভিটি করা হয়, একটা ওষুধের সাইড এফেক্ট হচ্ছে আমরা সন্দেহ করে একটা ফর্ম ফিল আপ করি, তখন আমরা দেখি যে এই কটা জিনিস হচ্ছে কিনা স্পেসিফিক্যালি, কারণ এই কটা যদি হয় তাহলে দ্যাট অ্যাডভার্স ইফেক্ট বিকামস আ সিরিয়াস অ্যাডভার্স ইফেক্ট। সিরিয়াস কথাটা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, আর তখনই হেডেক হয় গভর্নমেন্টের এবং WHO। কি কি হলে আমরা সিরিয়াস বলি? ইফ দ্যাট রেজাল্টস ইন ডেথ, in a life-threatening condition, results in a life-threatening condition, the patient requires hospitalization or already existing hospitalization is prolonged, there is a persistent or significant disability, এটা disability হয়ে গেল বা incapacity হয়ে গেল, or এটা congenital abnormality যেটা হয়েছে থ্যালিডোমাইডের ক্ষেত্রে, or requires any intervention to prevent the occurrence of the above। এইগুলো হয়েছিল, তার জন্য আমাকে স্টেপ নিতে হয়েছে ওষুধটা দিয়ে, তখন আমরা সিরিয়াস অ্যাডভার্স ইভেন্ট বলি, তখনই আমাদের প্রবলেম হয়ে যায়। আচ্ছা, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন ভার্সেস অ্যাডভার্স ইভেন্ট। আমি একটা ওষুধ কাউকে দিলাম, ধর আমি একটা ব্যথার ওষুধ কাউকে দিয়েছি, সেই ব্যথার ওষুধ থেকে তার যদি পেপটিক আলসার হয়, এটা একটা অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন বা একটা অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন, ঠিক আছে? বাট ধরা যাক ব্যথার ওষুধ খেতে খেতে সে পড়ে গেল, পড়ে গিয়ে তার ব্যথা এমনি ছিল, তার জন্য ব্যথার ওষুধ খাচ্ছিল, কিন্তু এবার পড়ে গিয়ে তার হাড়ই ভেঙে গেল, তার জন্য তো ব্যথার ওষুধ দায়ী নয়। একটা পেশেন্ট যখন একটা ওষুধ খায়, সেই ওষুধ ছাড়া তাকে তো হাজারটা জিনিস ইনফ্লুয়েন্স করে। সে পা স্লিপ করে পড়ে গেছে, জল ছিল, তার জন্য তো ওষুধ দায়ী নয়। তাহলে এটা একটা অ্যাডভার্স ইভেন্ট যেটা ওষুধ খাওয়ার সময় হয়েছে, বাট দ্যাট ইজ নট নেসেসারিলি ডিউ টু দ্য ড্রাগ। তাই দেখ, একটা বড় সার্কেল বাইরে অ্যাডভার্স ইভেন্ট, এই হচ্ছে অ্যাডভার্স ইভেন্ট, পুরো সার্কেলটা, তার মধ্যে এইটুকু ড্রাগ দায়ী আর বাকিটা ড্রাগ দায়ী নয়, বাকিটা অন্য ডিজিজ দায়ী, জেনেটিক্স দায়ী, আদার ড্রাগস দায়ী, কমপ্লায়েন্স দায়ী মানে পেশেন্ট কি করছে খাওয়া ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে, ডায়েট দায়ী, আদার ফ্যাক্টরস, এনভায়রনমেন্ট দায়ী। যে পড়ে গেল, হয়তো শীত ছিল, শীতে লোকের পড়ে যাওয়ার চান্স বাড়ে বয়স্ক লোকেদের, জল পড়েছিল, পা স্লিপ করে পড়ে গেল, আদার ফ্যাক্টরস, এনভায়রনমেন্ট দায়ী হয়ে গেল, ঠিক আছে? Why ADR monitoring is needed? এগুলো আমি তোদের সাথে অলরেডি ডিসকাস করেছি। আনরিলায়েবিলিটি অফ প্রিক্লিনিক্যাল স্টাডিজ। প্রিক্লিনিক্যাল স্টাডি মানে কি? প্রিক্লিনিক্যাল মানে অ্যানিমাল স্টাডি। অ্যানিমাল আর হিউম্যান বিংটা আলাদা। অ্যানিমালে আমি যা পাচ্ছি হিউম্যান বিংয়ে নাও পেতে পারি, হিউম্যান বিংয়ে যা পাচ্ছি অ্যানিমালে নাও পেতে পারি। একটা আইডিয়া ডেফিনেটলি হয়। অ্যানিমাল যদি মরে যায় একটা ওষুধ আর এগোবে না,
কিন্তু অ্যানিমালে সব ঠিক আছে মানে হিউম্যান বিংয়ে ঠিক থাকবে মোটেও নয়। লিমিটেশন অফ প্রি মার্কেটিং ফেজেস অফ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। অ্যানিমাল গেলে এবার মানুষের মধ্যে মানুষের মধ্যে ট্রায়াল কি বললাম আমরা, অল্প কিছু পেশেন্টে দেখছি। বাইরে যখন যাবে কোটি কোটি লোক খাবে, ওখানে কয়েকশো লোক খাচ্ছে, কয়েক হাজার লোক খাচ্ছে। আমরা একটা ডিজিজ এবং এই ডিজিজের ওষুধের মধ্যে রেস্ট্রিক্টেড পেশেন্টকে নিচ্ছি, 4-5টা ডিজিজ 4-5 রকমের ওষুধ খাচ্ছে, এরকম লোক নেই। ঠিক আছে, আমরা এক্সট্রিম সব এজে নিচ্ছি না, বাচ্চাদের সহজে, বাচ্চার বড়দের বুড়োদের আলাদা ট্রায়াল হয়, জেনারেল ট্রায়াল বাচ্চা বুড়োদের করা হয় না, এক্সট্রিম সব এজে নিচ্ছি না। মার্কেটে যাওয়ার পর তারাও তো খাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এরকম অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যার জন্য প্রি ক্লিনিক্যাল এই প্রি মার্কেটিং ফেজের ট্রায়াল থেকে আমরা সব বুঝি না, আমাদের মার্কেটে আসার পর এডিআরটার উপর জোর দিতে হবে। ঠিক আছে, এডিআর মনিটরিং বলতে এখানে কিন্তু মার্কেটে আসার পর মিন করছে। আমি তোদের আগের দিনই বলেছিলাম যদিও পুরোটাই ফার্মাকোভিজিলেন্স, পুরোটাই এডিআর মনিটরিং, কিন্তু মেইনলি যেহেতু মার্কেটে আসার পরে হাতের বাইরে চলে যায়, আমরা এডিআর বলতে মেইনলি ওইটাকেই ইন্ডিকেট করি। কিন্তু ট্রায়ালের মধ্যেও প্রসেসটা চলতে থাকে, অনেক সহজ, সেটা অনেক সহজ এবং অনেক ক্লিয়ারলি হয়। অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি অফ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, ওই যে বললাম এক্সাম্পল রোফেকক্সিব, দ্য কোম্পানি নিউ যে রোফেকক্সিবের জন্য হার্ট অ্যাটাক বাড়তে পারে, কোম্পানি চেপে গেল। তাহলে মার্কেটে আসার পর যদি গভর্নমেন্ট এটাকে ভালো করে ফলো আপ না করে, এডিআর কালেকশন না করে, হার্ট অ্যাটাক কত হচ্ছে না বোঝে, যেটা 5 বছরে বুঝেছে এটা হয়তো 15 বছর লেগে যেত, আরো 3 গুণ লোক মরে যেত। ঠিক আছে, তো মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির জন্য অনেক সময় চেপে যায়, অনেক টাকা খরচ করে একটা ওষুধ আনতে হয় মার্কেটে, লাস্ট মুহূর্তে সেটা আটকে যায়, কোম্পানির এমনিও দেউলে হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়। ঠিক আছে, চেঞ্জিং ফিজিশিয়ান এন্ড পেশেন্ট প্রেফারেন্স, ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ ড্রাগস, এগুলো আর এক্সপ্লেন করছি না, এগুলোর জন্য। আচ্ছা, লিমিটেশনস অফ প্রি মার্কেটিং ফেজ এক্ষুনি আলোচনা করেছি, ইউ ক্যান গো থ্রু। ইট ইজ কন্ডাক্টেড ইন স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোলড কন্ডিশনস, হাইলি সিলেক্টেড লিমিটেড নাম্বার অফ পেশেন্টস। প্রি মার্কেটিং ফেজ 1, 2, 3 মার্কেটে আসার আগে যেগুলো করা হয় ওগুলোতে কি অল্প পেশেন্টের মধ্যে যেগুলো বললাম। ফেলস টু ডিটেক্ট রেয়ার অ্যান্ড ডিলেড এডিআরস, যেটা রেয়ারলি হয়, কয়েকশো পেশেন্টের মধ্যে কি হবে সাইড এফেক্ট, কোটির মধ্যে যেটা পাওয়া যাবে, কিন্তু সেটা ইম্পর্টেন্ট, প্রচুর লোক হয়তো মরে যাচ্ছে, কোটির মধ্যেই হয়তো কয়েকশো লোক মরে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা ওই কয়েকজনের মধ্যে ট্রায়ালে পাওয়াই গেল না, রেয়ার এডিআর। আর ডিলেড এডিআর মানে আজকে ওষুধটা দিল, 5 বছর পর সাইড এফেক্ট, ট্রায়ালে কি করে পাবি, তার আগে তো ট্রায়াল শেষ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো এরকম সাইক্লোফসফামাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, দেখা যাচ্ছে পরে ব্লাডার ক্যান্সার হয়ে গেল 5 বছর বাদে। ঠিক আছে, আর ওই চিলড্রেন, এলডারলি, প্রেগনেন্ট, ল্যাকটেটিক উমেন এদেরকে তো ট্রায়ালে নেওয়া হয় না, তাহলে এদের ডেটাটাও থাকে না, এরা ডিজিজ যখন ওষুধটা মার্কেটে যাচ্ছে তখন খাবে, তার জন্য ফলো আপ দরকার। পেশেন্ট সাফারিং ফ্রম আদার ডিজিজ, পেশেন্ট রিসিভিং আদার ড্রাগস, ইন্টার পপুলেশন ডিফারেন্স। ইউরোপিয়ান পপুলেশনের স্টাডি হয়েছে, ইন্ডিয়াতে আসছে, জেনেটিক্যালি সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট, ওদের যে সাইড এফেক্ট গুলো হয় অন্য সাইড এফেক্ট আমাদের এখানে হবে। ঠিক আছে, এবার ফার্মাকোভিজিলেন্সের ডেফিনেশন, এইটা তোদের পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞেস করে এই ডেফিনেশনটা বলতে হবে। সায়েন্স অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি রিলেটিং টু দ্য ডিটেকশন, অ্যাসেসমেন্ট, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ অ্যাডভার্স এফেক্টস অর এনি আদার ড্রাগ রিলেটেড প্রবলেম। ঠিক আছে, এটা মুখস্থ করতে হবে। দেখ নিচে কয়েকটা কথা। ফার্মাকোভিজিলেন্স ইজ ড্রাগ মনিটরিং। ফার্মাকো গ্রিক ওয়ার্ড মিনস মেডিসিন, ভিজিলেন্ট Latin words to watch. Activities involved in pharmacovigilance, post marketing surveillance, আমি তোদের বললাম once a drug has come into market, এই যে পুরো প্রসেসটা বললাম, তোরা ফর্ম ফিল আপ করবি, দিবি, বা একটা অ্যাপের মাধ্যমে ইনফর্ম করবি, হ্যাঁ, কিংবা তোর ফোন আছে একটা টোল ফ্রি নাম্বার, সেখানে ফোন করেও ইনফর্ম করা যায়। এই যে পুরো ইনফরমেশনগুলো তোরা গভর্নমেন্টকে দিচ্ছিস, এগুলো সব পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্সের মধ্যে আসে। ঠিক আছে, এছাড়াও পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্সের মধ্যে কোম্পানির কিছু কাজ থাকে। ফার্মা কোম্পানিরা ডাক্তারদের মিট করে কিছু ফর্ম দেয় ফিল আপ করার জন্য, যে এরকম কিছু প্রবলেম আসছে কিনা, কি আপনার ফিডব্যাক। ঠিক আছে, নানাভাবে পোস্ট মার্কেটিং সার্ভেলেন্স করা হয়, ওটা হচ্ছে ফার্মাকোভিজিলেন্সের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। Pharmacovigilance is not equal to post-marketing surveillance, but post-marketing surveillance is the most important part of pharmacovigilance. ঠিক আছে, একবার মার্কেটে আসার পর মেন যে কাজটা হচ্ছে ওষুধের সাইড এফেক্ট ডিটেক্ট করা, দ্যাট ইজ আন্ডার PMS, post-marketing surveillance. And other methods of ADR monitoring, কিছু আদার মেথডস আছে, যেরকম বললাম ড্রাগ রেজিস্ট্রি থাকে কিছু দেশে,
হসপিটাল রেকর্ডস থাকে, ওগুলো থেকে গভর্নমেন্ট যদি পিক আপ করে ইউএসএ ইউকেতে করা হয়। তারপরে আর কি মেথড আছে, ফেজ 4 ট্রায়াল, মানে ফেজ 1 2 3 ট্রায়াল করে মার্কেটে এলো, মার্কেটে আসার পর এবার অনেকে এটাকে নিয়ে ট্রায়াল করে, অ্যাডভার্স এফেক্ট এবং এফেক্ট দুটোই দেখে, ওখান থেকেও ইনফরমেশন বেরিয়ে আসে, ওগুলো এরিয়ার মনিটরিং এর মধ্যে পড়ে। বাট মেইনলি পোস্ট মার্কেটিং সার্ভিলেন্স, যেটা গভর্নমেন্ট এবং ফার্মা কোম্পানিও যদি সে ফেয়ার হয় সার্চ করছে মার্কেট থেকে কি সাইড এফেক্ট আসছে, লোকে কি জানাচ্ছে, ঠিক আছে। ডিসেমিনেশন, তাহলে ফার্মাকোভিজিলেন্সের মধ্যে এইটা রয়েছে, ডিসেমিনেশন এরিয়ার ডেটা, যা ডেটা পাচ্ছি ডিসেমিনেশন না করলে কোনো লাভ নেই। ডিসেমিনেশন মানে ইনফর্মিং আদার ডক্টরস অ্যাবাউট দিস ইনফরমেশন, দ্য হেলথ ওয়ার্ল্ড অ্যাবাউট দি ইনফরমেশন, সেটা ড্রাগ অ্যালার্ট, মেডিকেল লেটার, অ্যাডভাইসারি, এইগুলোর মাধ্যমে করা হয়। There are various reporting systems. আমাদের দেশে আমি বললাম ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রাম অফ ইন্ডিয়া বলে একটা প্রোগ্রামের আন্ডারে করা হয়, ঠিক আছে। আর সেটা কে চালায়, সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন, CDSCO, ঠিক আছে। এটা হেলথ মিনিস্ট্রির আন্ডারে একটা বডি। সেরকম ইউএসএ তে মেডওয়াচ আছে, ইউকেতে ইয়েলো কার্ড সিস্টেম আছে, আর WHO নিজের উপসালা মনিটরিং সেন্টার আছে সুইডেনে, ঠিক আছে। ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রাম অফ ইন্ডিয়া জুলাই 2010, এপ্রিল 2011, 2010-এ যখন শুরু হয়েছিল দিল্লি এইমসে হেডকোয়ার্টার ছিল, 2011-তে হেডকোয়ার্টারটা গাজিয়াবাদে চলে গেল, গাজিয়াবাদে ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিশনের অফিসে চলে গেল। ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিশন বলে একটা কমিশন আছে, ওই রেগুলেটরি কাজ করে ওরা, ওদের অফিসে চলে গেল গাজিয়াবাদে এইমস থেকে, সেখানে এখনো আছে। এই অবজেক্টিভস পড়ে ক্লাসে সময় নষ্ট করা যাবে না। আচ্ছা, তাহলে যেটা আমি অলরেডি একবার ডিসকাস করেছি সেই ফ্লোচার্টটাই এখানে আছে, নিচে দেখ, হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল, এডিআর মনিটরিং সেন্টার, এগুলোকে বলে AMC, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল হ্যাজ অ্যান AMC, এরকম সমস্ত মেডিকেল কলেজ হসপিটালের একটা করে এডিআর মনিটরিং সেন্টার আছে, সমস্ত বড় কর্পোরেট হসপিটালের আছে, সমস্ত গভর্নমেন্ট জেনারেল হসপিটাল যেগুলো মেডিকেল কলেজ নয় তাদের আছে, বিভিন্ন রিসার্চ ড্রাগ রিলেটেড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আছে, ঠিক আছে। তো ওরা ওখানে হেলথ কেয়ার প্রফেশনালের ইনফরমেশনটা দেয়, সেই ইনফরমেশনটা ওরা পাঠিয়ে দেয় গাজিয়াবাদে ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন সেন্টারে, ইন্ডিয়ার ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রামের হেডকোয়ার্টার, ঠিক আছে। সেইখান থেকে ওরা ফার্দার ইনফরমেশনকে ফিল্টার করে পাঠায় সুইডেনের উপসালা মনিটরিং সেন্টারে, ঠিক আছে। আর এগুলো হচ্ছে CDSCOর কিছু অফিস আছে, জোনাল অফিস, CDSCOর হেডকোয়ার্টার নিউ দিল্লি, আর CDSCOর প্রত্যেক জোনে একটা করে অফিস থাকে, ইস্ট জোনে কলকাতায়, সাউথ জোনে চেন্নাইতে, ওয়েস্ট জোনে মুম্বাইতে, নর্থ জোনে গাজিয়াবাদে, ঠিক আছে। এরা ডাইরেক্টলি কিছু করে না, ইনফরমেশন পার্কুলেশনের ক্ষেত্রে CDSCOর অফিসটা কিছু করে না। CDSCOর অফিসের কাজ হচ্ছে লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া, ট্রেনিং দেওয়া, ঠিক আছে, ট্রেনিং দেওয়া, সফটওয়্যার দেওয়া, কম্পিউটার দেওয়া, ল্যাপটপ দেওয়া, লজিস্টিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া। ওই চার্টটাই আরেকবার, ওই ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন সেন্টার যেটা গাজিয়াবাদে আছে তার কয়েকটা কমিটি থাকে, ইম্পর্টেন্ট কমিটি, যারা বিভিন্ন রকম ইম্পর্টেন্ট কাজ করে, অত ডিটেলে তোরা এখন মনে রাখতে পারবি না। মোটামুটি স্টিয়ারিং কমিটি বলে একটা কমিটি আছে, স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইসারি কমিটি বলে একটা কমিটি আছে। স্টিয়ারিং কমিটি ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল কমিটি। আর কয়েকটা প্যানেল থাকে, রিভিউ প্যানেল ওদের, ওই কোর ট্রেনিং প্যানেল যারা ট্রেনিং করে, সিগন্যাল রিভিউ প্যানেল, কোয়ালিটি রিভিউ প্যানেল। এই সিগন্যাল রিভিউ প্যানেল ব্যাপারটা কি, সিগন্যাল এই জিনিসটা মাথায় রাখিস, এই যে একটা ওষুধ সম্বন্ধে ইনফরমেশন যাচ্ছে, অ্যাডভার্স ইভেন্ট, একটা ওষুধের কোনো একটা অ্যাডভার্স ইভেন্ট যদি প্রচুর রিপোর্টেড হয়, ঠিক আছে, যদি প্রচুর রিপোর্টেড হয় এবং সেটা যদি সিরিয়াস একটা ইভেন্ট হয়, তাহলে এই যে সিস্টেমটা, এই ইনফরমেশন পার্কুলেশন যে সিস্টেমটা, সেখানে একটা সিগন্যাল জেনারেশন হয়, মানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন জেনারেশন হচ্ছে, সিগন্যাল বলে ওটাকে। ওই সিগন্যালটাকে রিভিউ করার একটা প্যানেল আছে। এই সিগন্যাল কথাটা মাথায় রাখিস, একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্স ইভেন্ট যদি বেরিয়ে আসে, এটা খুব কমন এবং কোয়াইট সিরিয়াস, তখন সিগন্যাল ইজ জেনারেটেড ইন দ্য ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রাম, ঠিক আছে। এই WHO সিগন্যাল জেনারেট করে সুইডেনে উপসালাতে, যদি এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার হয়। আর এইসব করছি কেন, আমি ইনফরমেশন নিয়ে ওষুধের সাইড এফেক্ট হচ্ছে বলে যদি বসে থাকে আমার কোনো লাভ নেই। আলটিমেটলি এই ইনফরমেশনগুলোর উপর কাজ করতে হবে। কি রে তমজিৎ, তুই কি আজ ঘুমের ওষুধ খেয়েছিস? হ্যাঁ,
তাহলে সর্দি হয়েছে, অ্যালার্জির ওষুধ খেয়েছিস, না ঘুম বেশি পায়? ইনফরমেশনগুলো নিয়ে তো কিছু কাজ করতে হবে। কি কাজ করবো? এইগুলো করবো। প্যাকেজ ইনসার্ট থাকে, ওষুধের মধ্যে একটা কাগজ থাকে ওষুধের প্যাকেটে, সেখানে ইনফরমেশন থাকে ওষুধ সম্বন্ধে। ওই প্যাকেজ ইনসার্টে কিছু আপগ্রেডেশন, মানে কিছু নতুন ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট ঢুকে আসলো, কিছু ওয়ার্নিং চলে আসলো, ঠিক আছে? মার্কেটিং অথরাইজেশন রিকল, মানে আমি একটা ওষুধকে মার্কেটে অ্যালাউ করেছি অ্যাজ এ রেগুলেটরি অথরিটি, উইথড্রল করে নিলাম, চলবে না। একটা ব্যাচ পুরো রিকল করে নিলাম, কোয়ালিটি প্রবলেম হচ্ছে, এইসব জিনিসপত্র মানে যেগুলো একটা রেগুলেটরি অথরিটি, ল এনফোর্সিং অথরিটি করে। কে রিপোর্ট করতে পারে? ডক্টর, নার্স, ফার্মাসিস্ট, ডেন্টিস্ট। এছাড়াও পেশেন্ট, কনজিউমার্স, মানে পেশেন্টের কনজিউমার এবং পেশেন্টের রিলেটিভ। এই হচ্ছে ফর্মটা, বুঝলি? রেড ফর্ম যেটা হেলথ কেয়ার প্রফেশনালরা ফিল আপ করে, এইটা হচ্ছে ফর্মটা। তুই ক্ল্যাপ করছিস নাকি? ও এমনি, আচ্ছা। আমি ভাবলাম তুই ভাবলি এটা এসছে মানে শেষ, ফর্ম এসে গেছে, ক্লাস শেষ, এত খুশি হয়েছে ক্ল্যাপ করতে শুরু করেছে, ঠিক আছে? না, আমি সত্যি এটা ভাবলাম, কারণ হতে পারে আমার পড়াতে এত বোরিং লাগছে যে কেউ ভাবতেই পারে শেষ হয়ে গেছে ক্ল্যাপ। আচ্ছা, যাই হোক, হাউ টু রিপোর্ট, এই হচ্ছে এডিআর ফর্মটা। এবারে ফর্মটাকে একটু বড় করে দেখা যাক কি কি পার্ট আছে। এটা ফর্মের সামনের দিক আর এটা ফর্মের পেছনের দিক। আচ্ছা দেখ, ফর্মের ওপরে রাইট কর্নারে ওই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ওপিডি, মানে যে পেশেন্টের ওষুধটা খেয়ে অ্যাডভার্স এফেক্ট হয়েছে, ওষুধটা তো তাকে একটা জায়গা থেকে প্রেসক্রাইব করা হয়েছে, সেই প্রেসক্রিপশনের ইনফরমেশন থাকবে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ওপিডি নাম্বার, আইপিডি নাম্বার, হসপিটালের নাম, হ্যাঁ, ওপর রাইট হ্যান্ড সাইড কর্নারে। আর এএমসি রিপোর্ট নাম্বার, মানে যে সেন্টার থেকে রিপোর্টটা হচ্ছে, অ্যাডভান্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন মনিটরিং সেন্টার, এএমসি, তারও তো একটা নাম্বার থাকবে ওখানে, রিপোর্ট নাম্বার। অনেকগুলো আসছে তো, ওরা অনেক ফর্ম আসছে, একটা রিপোর্ট নাম্বার ওরা বসায় ফর্মে, এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউনিক নাম্বার, ঠিক আছে? এইগুলো ফিল আপ করতে হয়। তারপরে ওপর লেফট হ্যান্ড কর্নারে এইগুলো থাকে, কি থাকে? পেশেন্ট ইনফরমেশন, সাসপেক্টেড অ্যাডভার্স রিঅ্যাকশন, পেশেন্ট ইনফরমেশন। দেখ এইখানে পেশেন্টের ইনিশিয়াল থাকে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার সময়। পেশেন্টের কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করার একটা ব্যাপার থাকে, পেশেন্টের নামটা যতটা মানে ওই ফর্মে যাতে অ্যাটলিস্ট পুরো নামটা বেরিয়ে না আসে। পেশেন্টের ইনফরমেশন আলটিমেটলি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ফর্মে দেওয়া হচ্ছে ওপিডি, কিন্তু অ্যাটলিস্ট এই ফর্মটা যেন পেশেন্টের নামটা বেরিয়ে না আসে, একটু কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করা, সেটার জন্য কিন্তু পেশেন্ট ইনিশিয়ালস থাকে। মানে যদি আমার একটা ওষুধ খেয়ে হয়ে থাকে, আমার নাম সুগত দত্ত, আমি লিখবো এস ফুল স্টপ ডি ফুল স্টপ, এইটা একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে। তোরা যখন পরীক্ষা এটা ফিল আপ করতে তোদের দেবেই, এইটা একটা থাকবেই প্র্যাকটিক্যালি, এই ফর্ম ফিল আপ করতে দেওয়া, একটা প্রবলেম দেওয়া হবে আর একটা ফর্ম দিয়ে এটা ফিল আপ করতে হবে। তো ওখানে কিন্তু পেশেন্টের ইনিশিয়াল লিখবি, নাম লিখবি না, প্রবলেমে পেশেন্টের নাম থাকবে। এজ অ্যাট দ্য টাইম অফ ইভেন্ট অর ডেট অফ বার্থ, যখন ইভেন্টটা হয়েছিল সেই সময় পেশেন্টের এজ কত ছিল, বা পেশেন্টের ডেট অফ বার্থ থাকলে ডেট অফ বার্থ কত ছিল, মেল ফিমেল, ওয়েট। আচ্ছা, এবার হচ্ছে সাসপেক্টেড অ্যাডভার্স ড্রাগ রিঅ্যাকশন সম্বন্ধে লিখতে হয় ওপর লেফটে। ইভেন্ট অর রিঅ্যাকশন স্টার্ট ডেট, ওটা তোকে যে প্রবলেম দেওয়া হবে প্রবলেমের মধ্যে থাকবে কবে রিঅ্যাকশনটা হয়েছে ড্রাগের। সাসপেক্টেড রিঅ্যাকশন, কোনোটাই রিঅ্যাকশন না, সাসপেক্টেড সবই, এখানে ওপরে বড় বড় করে লেখা আছে সাসপেক্টেড, ঠিক আছে? কারণ এরপর তো অ্যানালিসিস করবে, তারপর তো প্রমাণ হবে। ইভেন্ট অর রিঅ্যাকশন স্টপ ডেট, কবে ওষুধ রিঅ্যাকশনটা বন্ধ হলো, যদি আদৌ বন্ধ হয়ে থাকে। অনসেট ল্যাগ টাইম, মানে অনসেট ল্যাগ টাইম কি জিনিস? যে ওষুধটা খেয়ে আমার অ্যাডভার্স ইভেন্টটা হয়েছে মনে করছি, সেই ওষুধটা খাওয়া ফার্স্ট টাইম এবং অ্যাডভার্স ইভেন্ট শুরু হওয়ার মধ্যে যে টাইম গ্যাপটা, ঠিক আছে? আমি আজকে একটা ওষুধ খেলাম, আমার তার 2 দিন বাদে র্যাশ হলো স্কিনে, তার 5 দিন বাদেও হতে পারে, তার 2 মাস বাদেও হতে পারে, 7 দিন বাদেও হতে পারে। এই টাইমটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন কি? যত কম গ্যাপ হবে তত কিন্তু প্রবাবিলিটিটা বেড়ে যায় যে এই ওষুধের থেকে এটা হয়েছে। হ্যাঁ, এই টাইম গ্যাপটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। ডেসক্রাইব দ্য ইভেন্ট অর রিঅ্যাকশন, ডেসক্রাইব দ্য ইভেন্ট অর রিঅ্যাকশন উইথ ট্রিটমেন্ট ডিটেলস ইফ এনি, কি হয়েছিল, কি ওষুধ খেয়েছিল, কেন খেয়েছিল, কি হয়েছিল, এইখানে লিখতে হবে।
আছে? আচ্ছা, তারপরে সাসপেক্টেড মেডিকেশন, এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যে কোন ওষুধটা ডাক্তার হিসেবে তুমি, নার্স হিসেবে তুমি বা ফার্মাসিস্ট হিসেবে তুমি সাসপেক্ট করছো, সেই ওষুধের সব ডিটেলস এখানে দিতে হবে এই 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 ব্লকটায়, এটাকে এখানে বড় করা আছে। ব্র্যান্ড নেম বা জেনেরিক নেম, ম্যানুফ্যাকচারের নাম, কোন ওষুধ কোম্পানি, ব্যাচ নাম্বার, এক্সপায়ারি ডেট, এগুলো সব ওষুধে লেখা থাকে, দেখে দেখে লিখতে হয়। ডোজ ইউজড, রুট ইউজড, ফ্রিকোয়েন্সি মানে দিনে কবার দেওয়া হয়েছে, ওডিবিডি এক্সেট্রা। আর এটা হচ্ছে থেরাপি ডেট, কবে ওষুধটা স্টার্ট হয়েছিল, কবে ওষুধটা স্টপ হয়েছিল, সাসপেক্টেড ওষুধটা, আসল জিনিসটা। ঠিক আছে? এবার তোদের যে প্রবলেমটা দেওয়া হবে তার মধ্যে এই সমস্ত ইনফরমেশন সব নাও থাকতে পারে, ব্যাচ নাম্বার থাকবে না, যেগুলো থাকবে না সেগুলো ফাঁকা রেখে দিবি, যেগুলো থাকবে না ইনফরমেশন সেগুলো ফাঁকা রেখে দিবি। আচ্ছা, তারপরে আচ্ছা এখানে একটা কথা লেখা আছে, চ্যালেঞ্জ, ডিচ্যালেঞ্জ অ্যান্ড রিচ্যালেঞ্জ। এটা ফর্মের পার্ট নয়, ফর্মে অ্যাকচুয়ালি দেখ, যখন আমরা একটা ওষুধ থেকে অ্যাডভার্স ইভেন্ট হয়েছে কিনা অ্যাসেস করব, রিপোর্ট করার পরের স্টেপটা তো অ্যাসেস করা, সেটা এএমসিতে করা হয়। এটা বিশাল কিছু বড় ব্যাপার নয়, WHO খুব সহজ একটা পদ্ধতি করে দিয়েছে, সেটা আমরা একটু পরে হালকা করে দেখে নেব। তো WHO একটা খুব সহজ পদ্ধতি দিয়েছে যে একটা ড্রাগ থেকে অ্যাডভার্স ইভেন্ট অ্যাসেস করা। সেই সহজ পদ্ধতির একটা ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হচ্ছে চ্যালেঞ্জ, ডিচ্যালেঞ্জ এন্ড রিচ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ, ডিচ্যালেঞ্জ, রিচ্যালেঞ্জ মানে কি? মানে হচ্ছে একটা পেশেন্টকে একটা ওষুধ দিলাম, তারপরে তার একটা সাসপেক্টেড রিয়াকশন হলো, একটা গায়ে র্যাশ হলো, এটাকে আমি বলছি চ্যালেঞ্জ। এবার আমি সন্দেহ করছি আমার পেশেন্টের এই ওষুধটা থেকে হয়েছে, আমি ওষুধটা বন্ধ করে দিলাম, আমি চ্যালেঞ্জটাকে সরিয়ে নিলাম, তখন আমি করছি ডি চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জটাকে সরিয়ে নেওয়ার পর যদি আমার রিয়াকশনটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে, তার মানে আমার কিন্তু একটা স্ট্রং সন্দেহ হলো যে এই ওষুধ থেকে কি হয়েছিল, অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন হয়েছিল। আমি ওষুধ দিলাম, একটা সাইড এফেক্ট হলো, আমি ওষুধটা সরিয়ে নিলাম, সাইড এফেক্টটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল। সাইড এফেক্ট কথাটা ভুল বলছি, অ্যাডভার্স এফেক্টটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেল। আমি কি বলবো? আমার সন্দেহ হচ্ছে যে একটা স্ট্রং সন্দেহ হলো, তাহলে চ্যালেঞ্জ ওষুধ দেওয়া, ওষুধ সরিয়ে দেওয়া, ডি চ্যালেঞ্জ। হোয়াট ইজ রিচ্যালেঞ্জ? রিচ্যালেঞ্জ এটা একটু এথিক্যাল প্রবলেম আছে। আমি পেশেন্টটাকে আবার ওষুধটা দিলাম, অনেক ক্ষেত্রে এটা হয়, ডাক্তার হয়তো শিওর হতে পারছে না, কিন্তু ওষুধটা পেশেন্টের দরকার, পেশেন্টকে আবার দেওয়া হলো। সেক্ষেত্রে পেশেন্টের যদি অ্যাডভার্স ইভেন্ট আবার অ্যাপিয়ার করে, তাহলে ইউ ক্যান বি শিওর দিট ইজ ডিউ টু দিস ড্রাগ। এই চ্যালেঞ্জ, ডিচ্যালেঞ্জ আর রিচ্যালেঞ্জ, এই তিনটে কনসেপ্ট থাকতে হবে। এই ইনফরমেশনটা, চ্যালেঞ্জ, ডিচ্যালেঞ্জ, রিচ্যালেঞ্জের ইনফরমেশনটাকে ফর্মে ফিল আপ করা হয় এইভাবে। তোরা দেখ কি আছে, ড্রাগ উইথড্রন, অ্যাকশন টেকেন, মানে আমার ড্রাগ রিয়াকশন, যেটা আমি যেটা সাসপেক্ট করছি ড্রাগ রিয়াকশন, তারপরে আমি কিছু অ্যাকশন নিয়েছি কি? যদি কিছু অ্যাকশন নিয়ে থাকি, সে অ্যাকশন টেকেনটাকে ভাগ করেছে। ড্রাগ উইথড্রন, আমি কি ড্রাগটা উইথড্র করেছি? ডোজ ইনক্রিজড, আমি কি ডোজ বাড়িয়েছি? ইউজুয়ালি এটা হওয়ার কথা নয়, তাও লেখা আছে। ডোজ রিডিউসড, ডোজ নট চেঞ্জড, এই ইনফরমেশন গুলো এখানে দিতে হবে। ঠিক আছে? ড্রাগ উইথড্রন যদি থাকে, তাহলে কি ডি চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটা চলে আসলো। আর এইদিকে দেখ, রিয়াকশন রিঅ্যাপিয়ার্ড আফটার ইন্ট্রোডাকশন, যদি আমি আবার রিইন্ট্রোডিউস করে থাকি, তাহলে সেই ইনফরমেশনটারও একটা আলাদা ব্লক আছে, ইয়েস নো। ঠিক আছে? ড্রাগ উইথড্রন যদি হয়ে থাকে, তারপর যদি আবার দিয়ে থাকি ইয়েস নাকি নো, যদি ইয়েস হয় তাহলে রিইন্ট্রোডিউসের সময় আমার ডোজ কি, ঠিক আছে, কম ডোজে দিয়েছি, সেম ডোজে দিয়েছি, না বেশি ডোজে দিয়েছি, এই পার্টগুলো। এবার স্বাভাবিকভাবেই যদি আমি আবার দিয়ে থাকি, আবার রিয়াকশন হয়ে থাকে, সেই ইনফরমেশনটা অ্যাভেলেবেল থাকবে, সেটা লাস্টে লেখার একটা জায়গা আছে, আদার রেলিভেন্ট ইনফরমেশন বলে। ঠিক আছে? আবার দিয়ে রিয়াকশন হয়েছে কিনা সেটা এই বক্সের মধ্যে জায়গা নেই, সেটা নিচে থাকবে।
নিচে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেওয়ার জায়গা আছে। হয়ে গেল। কনকমিটেন্ট মেডিকেশন মানে যেটা পেশেন্ট নিজে ভাবছে বা ডাক্তার ভাবছে যে একটা ওষুধ থেকে অ্যাডভার্স ইভেন্ট হয়েছে, হতে পারে সেটা না হয় অন্য কোনো ওষুধের থেকে হয়েছে, বা হতে পারে অন্য কোনো ওষুধ সেই সাইড ইফেক্টটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। দিস আর ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। তাই অল আদার মেডিসিনস দ্যাট দ্য পেশেন্ট ওয়াজ টেকিং অ্যাট দ্যাট টাইম সেটাকে এখানে লিখে দিতে হবে। আদার মেডিকেশন, সাসপেক্টেড মেডিকেশন বাদ দিয়ে আদার মেডিকেশন, ঠিক আছে? আর এই একটা ফর্ম তোদেরকে একটা করে পরে দিয়ে দেবো, নিজেরা গিয়ে পরে দেখে নিবি। আগেরবার দিয়েছিলাম, এইবার যে স্টাফ আজকে ছুটিতে আছে বলে প্রিন্ট আউট বার করানো গেল না, পরের দিন দিয়ে দেবো, নিজেরা দেখে নিবি। তাছাড়া চাইলে ইচ্ছা থাকলে গিয়ে এক্ষুনি গুগলে টাইপ করলে পেয়েও যাবে। পিভিপিআই এর ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করা যায়, ঠিক আছে? পিভিপিআই এক্ষুনি ডাউনলোড করতে পারবি, গিয়ে নিজেরা একটু দেখেও নিতে পারবি বড় করে কিরকম ফর্মটা। তাহলে সমস্ত ইনফরমেশন এখানে দিতে হবে, ঠিক আছে? রিগার্ডিং আদার ড্রাগস। আচ্ছা, কিছু ল্যাবরেটরি টেস্ট যদি হয়ে থাকে সেটার জন্য আলাদা জায়গা আছে সে লেখার। আর লাস্টে বললাম না, সাম রেলিভেন্ট মেডিকেল অর মেডিকেশন হিস্ট্রি লাইক অ্যালার্জি, প্রেগনেন্সি, স্মোকিং, অ্যালকোহল ইউজ, রেনাল ডিসফাংশন, হেপাটিক ডিসফাংশন, এসব পেশেন্টের থাকলে এখানে দিতে হবে। আর ওই আবার আর ধর রিইন্ট্রোডিউস করে আবার হয়েছে বা হয়নি সেই ইনফরমেশনগুলো এখানে লিখে দেওয়ার জায়গা থাকে। এক্সট্রা ইনফরমেশন লাস্টে এই বক্সে, ঠিক আছে? এইখানে লাস্টের দিকে একটা বক্স থাকে যেটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে সিরিয়াসনেস অফ রিয়াকশন। প্রথমেই তোদের বলেছিলাম এটা অ্যাডভার্স ইভেন্ট, অ্যাডভার্স ড্রাগ ইভেন্ট বিকামস ইম্পর্টেন্ট ইফ ইট ইজ সিরিয়াস। সিরিয়াস কথাটা যখন যোগ হচ্ছে অ্যাডভার্স ড্রাগ ইভেন্টের সঙ্গে, এসএই বলছি, তখনই ওটা সবার ইন্টারেস্টের ব্যাপার হয়ে যায়। ইন্টারেস্ট মানে ড্রাগ রেগুলেটরি অথরিটি এবং ডাব্লিউএইচওর কাছে ইন্টারেস্টিং হয়ে যায়, কারণ সিরিয়াস হলে ওটা নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা হয়। সিরিয়াস হওয়ার জন্য এই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটাকে ফুলফিল করতে হয় সাধারণত। হয় ডেথ করেছে, ডেথ করে থাকলে তার ডেথ লেখারও জায়গা থাকে, লাইফ থ্রেটনিং কিনা, হসপিটালাইজেশন করেছে কিনা, হসপিটালাইজেশন প্রলং করেছে কিনা, কোনো ডিসেবিলিটি করেছে কিনা, কনজেনিটাল অ্যানোমালি করেছে কিনা। দেখছিস তো তোরা কোনো লেজার পিরিয়ডটা এত খারাপ কাজেই আসছে না। ডেথ, লাইফ থ্রেটনিং, হসপিটালাইজেশন, ডিসেবিলিটি, কনজেনিটাল অ্যানোমালি, কোনো ইন্টারভেনশন লেগেছে কিনা টু প্রিভেন্ট এনি পার্মানেন্ট ড্যামেজ, বা আদার্স যদি কোনো কিছু হয়ে থাকে যেটাকে তোর মনে হচ্ছে সিরিয়াস, তুই এখানে টিক মেরে স্পেসিফাই করতে পারবি। এর মধ্যে পড়ছে না, বাট ইউ থিঙ্ক ইট ইজ সিরিয়াস। And what is the outcome of the patient after all this exercise, whether the patient has recovered or he is recovering from the drug side effect, or he has died, or he has recovered with a sequel, or it is unknown to you. সেইগুলো লাস্টে টিক মেরে দিতে হয় ফর্ম ফিল আপ করার ক্ষেত্রে। আর একদম লাস্টে নিজের ডিটেলস দিতে হয়, নিজের নাম, হ্যাঁ, নিজের ইমেল আইডি, টেলিফোন নাম্বার, কবে তুই রিপোর্টটা পাঠাচ্ছিস এএমসিতে, এইসব একদম লাস্টে এই একটা জায়গা থাকে। এগুলো বাদ দিয়ে গল্প, এই হচ্ছে অ্যাপটা, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ। এটা নিয়ে ফর্ম টর্ম বাদ দিয়ে ডাইরেক্ট অ্যাপে আপলোড করে দিলে গাজিয়াবাদে চলে যাবে ইনফরমেশন। আর এই টোল ফ্রি নাম্বার, এখানেও যে কেউ ফোন করে, ডক্টর হোক বা নন মেডিকেল পার্সন হোক, ফোন করে তার ইভেন্টটাকে রিপোর্ট করতে পারে, ঠিক আছে? এগুলো প্রবলেমস ইন এরিয়ার মনিটরিং, প্রবলেমস তো প্রচুর আছে। কোন ডাক্তার অ্যাডভার্স ইভেন্ট রিপোর্ট করে না? কেউ করে না। মেডিকো লিগাল কেসে ভর্তি এখন, কেউ মানবে তার ওষুধ থেকে হয়েছে, তার লেখা ওষুধ থেকে? সে সবসময় প্রমাণ করতে চাইবে যে অন্য কোনোভাবে হয়েছে, সবাই চাইবে সেটা। সুতরাং অ্যাডভার্স ইভেন্ট আমি আজ পর্যন্ত করিনি, কোনোদিন করবো না। পেশেন্টের কাছে মানি না যে আমার ওষুধ থেকে হয়েছে, সুতরাং দের ইজ নো চান্স, ওইখানেই সব আটকে গেল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়, সব মেডিকেল কলেজগুলোকে একটা টার্গেট থাকে, সবের টার্গেট যে তুমি অ্যাডভার্স ইভেন্ট পাঠাচ্ছ কি পাঠাচ্ছ না। আমাদের দেশে লিগাল সিস্টেমের ভয় ডাক্তার অ্যাডভার্স ইভেন্ট রিপোর্ট করে না, ঠিক আছে?
ব্যাপারটা কে চাইবে রেগুলেটরি অথরিটি প্রমাণ দিয়ে দাও যে আমি করিয়েছি জিনিসটা, যদিও আমার দোষ নেই, কেস তো চলবে আমার কেস ঠুকে দিলে। আর জাজরা তো সব নন মেডিকেল লোক না, আপনার ওষুধেই হয়েছে বলে একটা বাজে রায় দিয়ে দিল, সে লড়বে, প্র্যাকটিস বন্ধ করে হসপিটাল ছেড়ে গিয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমাদের দেশের সিস্টেম তো এটাই, তাই ডাক্তাররা রিপোর্ট করতে চায় না। তো কি করে নন মেডিকেল লোক যারা ফার্মাকোভিজিলেন্স সেন্টারগুলোয় থাকে, ওরা সব ওষুধের বই কেনে, ওখানে কিছু কমন অ্যাডভার্স এফেক্ট দেখে ওপিডি থেকে কিছু প্রেসক্রিপশন নিয়ে এসে ওগুলোর কি অ্যাডভার্স এফেক্ট হতে পারে ভেবে পেশেন্ট বলেছে বলে লিখে পাঠিয়ে দেয়। এইভাবে চলে, ঠিক আছে? তো আমাদের দেশে এইভাবেই চলে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার, এইভাবে চলে, এইভাবেই সিস্টেম রান করছে। কিন্তু করা উচিত অনেক কিছু, কিন্তু করা হয় না, কারণ কে নিজে ঝামেলায় যাবে। নার্স ডেন্টিস্টরা হয়তো, নার্স আর ফার্মাসিস্টরা হয়তো পাঠায়, ওদের ততটা দায় নেই, ওরা হয়তো পাঠায়, ডাক্তাররা পাঠায় না, ইউজুয়ালি পাঠায় না। আর সময়ও নেই ডাক্তারদের ফর্ম ফিল আপ করে বসে পেশেন্ট না দেখে। আর ফার্মাকোভিজিলেন্স প্রোগ্রামের আন্ডারে কিন্তু ওষুধ ছাড়াও অন্য জিনিসপত্র আসে, ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টস ওগুলোও আসে, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস এগুলোও আসে, ঠিক আছে? সব ফার্মাকোভিজিলেন্সের মধ্যেই আসে। ভ্যাকসিন, তাই এই প্রোগ্রামগুলো পিভিপিআই এর সঙ্গে যুক্ত আর কি। আচ্ছা, কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট যেটা বললাম যে হয়েছে কি হয়নি ওষুধ থেকে আমরা বুঝবো, এটা এএমসি তে করা হয়, ঠিক আছে? এএমসি তে কি করা হয় তোরা বুঝলি, তবুও প্রসেসটা কি দেখ। কজালিটি অ্যাসেসমেন্ট মেথড দু রকমের হয়। WHO একটা সহজ মেথডে করে, প্রবাবিলিস্টিক মেথড বলে এইটা, WHO ইউএমসি কজালিটি ক্রাইটেরিয়া। এখানে 4টে গ্রুপে আমরা আউটকামটা মেজার করি, হয়েছে কি হয়নি, 4টে ভাবে আউটকাম পাই। সার্টেনলি হয়েছে, প্রবাবলি হয়েছে, পসিবলি হয়েছে, হয়নি, আনলাইকলি। কি করে? আমরা প্রথমে দেখি টাইম সিকোয়েন্স, যে বললাম না ল্যাগ পিরিয়ড, ওষুধটা দেওয়ার অনেক পরে হয়েছে না একটা অ্যাকসেপ্টেবল টাইমের মধ্যে হয়েছে, নাকি ওষুধ খাওয়ার আগে হয়েছে বা ওষুধ খাওয়ার অনেক দিন পরে হয়েছে। টাইম সিকোয়েন্স যদি ম্যাচ করে যে ওষুধ খাওয়ার মোটামুটি একটা টাইমের মধ্যে অ্যাডভার্স ইভেন্টটা এসছে, তাহলে আমরা টাইম সিকোয়েন্সে ইয়েস ধরবো। টাইম সিকোয়েন্সে ইয়েস যদি হয়, সার্টেন, প্রবাবল, পসিবল এই 3টে থাকে, আনলাইকলিটা চলে গেল, বুঝলি? টাইম সিকোয়েন্স যদি প্লাস হয় মানে ওষুধ খাওয়ার একটা অ্যাকসেপ্টেবল টাইমের মধ্যে রিয়াকশন হয়েছে, তাহলে আমরা আনলাইকলি আর বলবো না। আর যদি দেখা যায় যে ওষুধ খাওয়ার আগে হয়েছে, ওষুধ খাওয়ার অনেকদিন পরে হয়েছে, তাহলে আমরা বলবো আনলাইকলি, এই ওষুধ থেকে হয়নি, প্রথমেই বাদ চলে গেল। আর যদি ওষুধ খাওয়ার একটা অ্যাকসেপ্টেবল টাইমের পরে ওটা হয়ে থাকে, তাহলে ইট মে বি সার্টেন, ইট মে বি প্রবাবল, ইট মে বি পসিবল। আদার ড্রাগস অর ডিজিজেস আর রুলড আউট, আর বাকি যে ওষুধ খাচ্ছিল সেগুলো দেখতে হয়, যদি সেগুলো আরো কমনলি এই সাইড এফেক্ট, এই অ্যাডভার্স এফেক্ট হওয়ার চান্স থাকে, তাহলে কিন্তু সেটা এই ওষুধের এগেনস্টে চলে যাবে। ইফ আদার ড্রাগস অর ডিজিজ আর রুলড আউট, ইয়েস যদি হয়, তাহলে বলবো সার্টেন বা প্রবাবল। আর যদি মনে হয় যে অন্য কোনো ওষুধ থেকে হয়েছে, তাহলে আমরা পসিবল বলবো। এবার হচ্ছে ডি চ্যালেঞ্জ, রিচ্যালেঞ্জ। ডি চ্যালেঞ্জ যদি করা হয়ে পজিটিভ রেজাল্ট হয়ে থাকে, তাহলে সার্টেন অর প্রবাবল। আর লাস্টে দেখ রিচ্যালেঞ্জ, রিচ্যালেঞ্জ যদি ইয়েস হয়, রিচ্যালেঞ্জ যদি পজিটিভ আসে, তাহলে সার্টেনলি। এই 4টে ভাবে 4টে পসিবল আউটকাম এএমসি তে ওদের করে পাঠাতে হয়। এটা যে রিপোর্ট করছে তার কাজ না, এএমসি তে যে অ্যানালাইজ করছে তার কাজ, যে সার্টেনলি ড্রাগ থেকে হয়েছে, প্রবাবলি ড্রাগ থেকে হয়েছে, পসিবলি ড্রাগ থেকে হয়েছে, আনলাইকলি ড্রাগ থেকে হয়েছে। এবার গাজিয়াবাদে বসে ওরা যা করার করবে, ওরা কি করে আই হ্যাভ নো আইডিয়া, ঠিক আছে? ওরা মনে হয় অত গোলমাল করে না, ওদের তো ওটাই কাজ। এবার ওরা আরো অ্যাসেস করবে, সব জায়গা থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করবে, করে একটা কিছু করবে, ঠিক আছে? তবে ফার্মাকোভিজিলেন্স কিন্তু প্রোগ্রামটা রান করে, মেডিকেল কলেজ থেকে ঠিকঠাক ইনফরমেশন না গেলেও বিভিন্ন জায়গা থেকে যায়। আর ফার্মা কোম্পানিরা ইউজুয়ালি সবাই মতো আনফেয়ার নয়, ওরা প্রপারলি ইনফরমেশন কালেক্ট করে, ডাক্তারের নাম ফাম না দিয়ে বিভিন্নভাবে কালেক্ট করে ওরা কিন্তু গভর্নমেন্টকে জানায়, নইলে অ্যাডভার্স ইভেন্ট সম্বন্ধে কোনো আপডেটিং হতো না। ডেইলি বেসিসে আপডেটিং কিন্তু হয়, ঠিক আছে? আরেকটা স্কেল আছে, নারাঞ্জ স্কেল বলে, এইটা একটু দেখে নে, একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিয়ে করা আছে। কেউ একটা পড় উঠে তাড়াতাড়ি, কে পড়বি?
তমজিৎকে আর ধরবো না আজকে, ও বেচারা। কে ঘুমাচ্ছিল কে রে? আমি তো নামটা ভুলে গেছি, কি যেন বললি আগের দিন? স্বর্ণাভ। হ্যাঁ বল, বর্ণনা করে বাড়ি তো বল, তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি কর। হ্যাঁ, একটা 70 বছরের ফিমেল ডায়াগনোজড অ্যাজ LRTI, মানে লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, কাশি ফাশি হয়েছে। তারপর পর was advised to start ক্ল্যাভাম, মানে হচ্ছে কোয়ামক্সিক্ল্যাভ বলে একটা অ্যান্টিবায়োটিক। তাকে অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছে দিনে 3 বার করে কোয়ামক্সিক্ল্যাভ খাওয়ার জন্য অন 9/6/2021, ঠিক আছে? She had a known history of asthma on she was on আর কি, she was on মানে ও খাচ্ছিল, তার প্রেসার আছে, অ্যাজমা আছে, তার জন্য সে খাচ্ছিল অ্যামলোডিপিন 2.5 মিলিগ্রাম ওয়ান্স ডেইলি, আর একটা ইনহেলার নিচ্ছিল সেরোফ্লো বলে, ঠিক আছে? সেরোফ্লো ইনহেলার নিচ্ছিল টুয়াইস ডেইলি সিন্স 2010, অনেক দিন ধরে, 11 বছর ধরে নিচ্ছে, ঠিক আছে? পর এবার দুটো ক্ল্যাভাম খাওয়ার ট্যাবলেট খাওয়ার পরে ও সারা বডিতে ইচিং শুরু হয়ে গেল, আর তখন পেশেন্টকে অ্যাডভাইস করা হলো টু স্টপ দ্য মেডিসিন। তারপর পর সেফিক্সিম, আচ্ছা সেফিক্সিম হচ্ছে আরেকটা অ্যান্টিবায়োটিক, তার তো রোগটাকে ট্রিট করতে হবে, একটা অ্যাডভার্স ইভেন্ট হয়েছে, আমার মনে হলো যে ওই ওষুধ থেকে হয়েছে, তাই ডাক্তার ওষুধটা বন্ধ করে দিল, একটা অল্টারনেটিভ ওষুধ দিল ইন ফর্ম অফ সেফিক্সিম, ইট ইজ আনাদার অ্যান্টিবায়োটিক। আর অ্যালেগ্রা দিল। অ্যালেগ্রা কি? অ্যালেগ্রা হচ্ছে ফেক্সোফেনাডিন, এটা একটা অ্যান্টি অ্যালার্জিক, ঠিক আছে? ওই যে ইচিংটা হচ্ছে অ্যালার্জিক রিয়াকশন, তো অ্যান্টি অ্যালার্জিক দিয়ে ওটা কমানোর জন্য দেওয়া হলো। তারপর বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডক্টর এ টু, হ্যাঁ অন 17/6। এবার আমরা এই যে ফিল আপটা একবার তাড়াতাড়ি দেখে নিই। দেখ দেখ দে, পেশেন্ট ডিটেলস দিয়েছে, দেখেছিস? প্রথমে পেশেন্ট ডিটেলস কি দিয়েছে? এখানে দেখ পেশেন্টের নাম দেয়নি, IRC বলে ছেড়ে দিয়েছে, তো ভালো হলো, কিন্তু তোদের পরীক্ষার সময় তো পেশেন্টের নাম থাকতে পারে, তোদের কিন্তু ইনিশিয়ালটা লিখতে হবে IRC। তারপরে পেশেন্টের এজ দিয়েছে 70 ইয়ার্স, মেল না ফিমেল, ফিমেলে টিক মেরেছে, ওয়েটটা বোধহয় দেয়নি। আচ্ছা ইভেন্ট, রিয়াকশন, ডেট, স্টার্ট ডেট কবে হয়েছিল? 9, ট্যাবলেট ক্ল্যাভাম অন 9/6, আর ইমিডিয়েটলি বললো না। পেশেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ইচিং হোল বডি আফটার টেকিং 2 ডোজেস অফ ক্ল্যাভাম। ক্ল্যাভাম যেদিন শুরু হয়েছে, ক্ল্যাভাম তো দিনে 3টে ডোজ হয়, এইগুলো একটু মাথা খাটিয়ে বার করতে হয়, পরীক্ষায় পারলে পারবি, না পারলে নেই, মোটামুটি ঠিক করতে হবে। ক্ল্যাভাম হচ্ছে 3টা খেতে হয় দিনে, 2টো খাওয়ার পর ইচিং মানে সেই দিনই হয়েছে, বুঝতে পারলি? সেই ক্ষেত্রে ডেটটা 9/6 হবে, এখানে কিন্তু কবে ইচিং হয়েছে সেই ডেট বলা নেই, 9/6, ঠিক আছে? আচ্ছা ইভেন্টস, রিয়াকশন, স্টপ ডেট সেটা কিন্তু ওখানে ডাইরেক্টলি বলেছে যে পেশেন্ট রিকভার অন 14, পেশেন্ট প্রবলেম স্টপড অন 14/6, পরিষ্কার বলেছে। তাহলে তুই ফিল আপ করলি 14/6। ডেসক্রাইব দ্য ইভেন্ট অর রিয়াকশন উইথ, আচ্ছা অনসেট ল্যাগ টাইম, এটা ফাঁকা আছে, অনসেট ল্যাগ টাইম তুই কি লিখবি? একদিনও তো নেই, যেদিন ওষুধ দিয়েছে সেদিনই রিয়াকশন হয়েছে, ঠিক আছে? যেদিন ওষুধ দিয়েছে সেদিনই রিয়াকশন হয়েছে, তাই এখানে কিছু নেই, ফাঁকা রাখা হয়েছে, 0 তো হয় না, অন্তত 1 ডে হতে হতো, তারও কম। আচ্ছা তারপরে ইভেন্টটাকে ডেসক্রাইব করা হয়েছে, আর নোন পেশেন্ট অফ অ্যাজমা হ্যাজ আ ফিচার অফ LRTI and was treated with tablet clavam. After 2 doses of clavam she has a complaint of itching, এটা হচ্ছে মেন অ্যাডভার্স রিয়াকশনটা, ওটাকে ডেসক্রাইব করা হলো। এইদিকে রেলিভেন্ট ইনফরমেশন আর জি কর ফর লেখা আছে। আচ্ছা এখানে দেখ পেশেন্টের আর কোনো ডিজিজ আছে কিনা, এই বক্সটায় হাইপারটেনশন, অ্যাজমা, ঠিক আছে? তোদেরকে পরের দিন একটা ফর্ম দিয়ে একটা প্রবলেম এখানে দেবো, দেখি তোরা কিরকম করবিস, ঠিক আছে? হাইপারটেনশন, অ্যাজমাটা এখানে লিখে দিলাম। আচ্ছা সিরিয়াস, অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা পরের পয়েন্টে চলে যাচ্ছি, কেটে গেছে তো।